Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde Gönül yayını ve men sizlerni bugünkü misafirimiz bilen tanış etmege isteyim. Bu eski Kırım Milli Mektebine temel koygan hocalarından biri Urhiye Hoca Abdullayeva. Selam aleyküm Urhiye Hocam. Aleyküm selam. Urhiye Hocam, sizinle yakınca tanış olmak için sizin tamirlarınız nasıl koy ve şehirlerden geliyor? Men aslında Sudaklıyım. Anam da babam da Sudaklıdır. Babam Cenk'ten evvel Sudak şehrinde yaşagan. Dedem Taraktaşlı, kartanam Kutlaklı. Ana tarafım ise ikisi de kartanam da dedem de Tokluklılar. Yani men Sudaklıyım iki taraflı. Ya avdet yolunuz nasıl oldu? Sizin aileniz ne vakit Kırım'a kayıttı? Avdet yolu degende sürgünlükte ne yerlerde yaşaganımızı söylemek isteyeyim. Biz Taşkent vilayetinin Bekabat kasabasında yaşadık. Dalverzin birinci degen savhozda, uç savhoz var edi. Biz birinci savhozun Centralnaya degen yerinde yaşadık. Çünkü onun 8 bölügü da var edi. Ve bilesiniz 80. senelerinin başında Milli Hareket faal iştirak etip başladı ve toplaşılar ötkürülüyordu. Bizim yaşagan yerde de böyle milli hareketçiler toplaşılar alıp baraydı. Ben de bir öyle toplaşığa koşuldum ve şaştım. Doğrusunu aytsam, beni çoktan çeşit sualler meraklandırıyordu ve ben o suallerge cevap tapalmaydım. Nasıl oldu da bir milletini vatanından çıkardılar da dünya kayda baktı? Niçin böyle oldu? İşte biz o vakitler pioner, komsomol, hakikatка inanamız, hükümetke inanamız. Ve ben bu suallerge cevap tapamaydım. Son bu toplaşıda her şeyini anladım. Niçindir bize ana babalarımız böyle şeylerini aytmaydılar hareket için. Yani Kırım'ı tarif ettiler. Bana bir mucize, bir masal da görünüyordu. Hiç bir vakit belki de görmeyeyim Kırım'ı deyip düşünüyordum. Çünkü o rüyalarda tekledi. Ama degenim gibi bu toplaşmalarda gözlerim açıldı demek mümkün. Ve katıldım ben de Milli Hareket'in işlerine. Çok iş yapmasam da az buçuk malumatlar topladık, malumatlarını okuduk, toplaşıp her cuma günü bir evde toplaşılar ötkürülüyordu. Ve biz anda malumatlarını okuyorduk, imza toplayıyorduk, garizalar ve ilahire onu son Bekabat şehrine alıp gidiyorduk. Böylelikle men anda bir arkadaşım da rast getirdi bu toplaşılarda ve bir yıl tanıştık, sonra da evlendik. Akayım degen edim, ben seni Kırım'a alıp bararım. Böylelikle 1987 senesi biz Korantamız 2 yaşına oğul çıgım, Akayım ve men Kırım'a keldik ratlanmağa. Bir gün Sudak yalısında bulunduk. İkinci günü dayım oğlanları, yani benim dayımlar, kartanam dedemlerim Korantası ta 68'de Verbovkanen koçken ediler Kırım'a. Şunun için onların adresini bergen bile Akayım ve sabahına bizge mandat getirdiler, Moskvaga gitmek gerek. Böylelikle Akayım beni taşlap gitti Moskvaga. Anda 10 gün bulundu ve 10 günden son gelip beni aldı, evde kayttık ve dedi topla eşyalarını biz Kırım'a koçemiz. Böylelikle 1987 senesi Oktyabr ayında biz endi eski Kırım'a koçken edik. Niye için eski Kırım'da yerleştiniz? O zamanlar eski Kırım'da bizim savhozda 2 kuranta endi koçken edi. Anda yaşaydılar. Herkes koçup gelgen son bir tanışı olan yerge bara. Ve eski Kırım Sudak'a yakın edi. Onun için olsa gerek dülber yer, güzel yer, propiska en esası. Anda propiska olmak mümkün edi. Böylelikle eski Kırım'da kaldık.
Ve milli hareket hakkında sizden soramağa isteyim. Mına siz ayttınız, siz de milli hareketimizde iştirak etken ediniz. Ama eğer teniştirsek o vaxtlarını ve bugünkü günlerini nasıl farklarını duymak mümkün? Farklarını Yani o Vakit vaxtlar bambaşka küçülece idi. olgan edi ya da bugünkü milli hareketine nasıl kıymet keser ediniz? Elmas. O vakit bambaşkaydı. O vakit bütün millet ko'tarilgan edi. O vakit herkesin bir maksadı var edi. Kırımga ko'chmek, haqiqatni tiklemek ve bu sahada bütün olgan kuch kuvvetini berip çalışaydı millet. Ve hakikaten de maksadına erişti ve 90. seneleri bilemiz ki avdet başlandı. Son mındak geçken son, endi Kırım'da ben bilsem sakinleşti milli hareketinin işi. Var çalışkanlar, onlarını parmaktan saymak mümkün. Kalgan halk ise başından öz işlerine meşgul ediler, herkes ev kurdu, yerleşti, ilahri vaxtları yok idi demek mümkün. Şimdi de hepsi bir tinçidi halkımız. Herkes öz şahsi işlerine meşgul. Milli hareket baştaki gibi değil, benimce. Urxiy hocam, ya eski Kırım cemiyeti hakkında ne aytmağa mümkün? Mına siz avdet oldunuz bir haç horanta son nasıl oldu? Çünkü malum olganı gibi eski Kırım'da bir çok Kırım Tatarlar yaşay. Cemiyetiniz hakkında ne aytmağa mümkün? Eski Kırım'da pek çok Kırım Tatarı yaşay. Nasıl aytayım? Eski Kırım'da milli mektep var. Demek ki eski Kırım'ın ailesinin çoğusu bu gayet vatanperver, milletçi, yaxşı manasında bu sözünün insanlar. Bizim mektebimizde çok talebe okuydu. Ve o mektebin açılığına da cemiyet sebepçi oldu. Ama elbet sıramızda böyle insanlar da var. Onlar o kadar yıldan beri bizim mektebimiz bu yıl 25 yıllığını kaydedecek. O 25 yıl devamında böyle orantalar var. Eğer 1 sentyabr'de balaçıklarını, endi ise torunçıklarını Rus mektebine alıp baralı. Ve bilmiyorum nasıl böyle insanlara anlatmak mümkün. Çünkü bizim mektebimiz o faaliyetini endi çoktan her şeyini anlattı. Milli mektepler olmak gerek ve onlar yaxşı, yüksek neticeler gösterirler. Kelin şimdi mına şimdi aytıp geçtiniz eski Kırım Milli Mektebi hakkında. Bilmem ne için ana babalar öyle yaparlar ama ben bilem ki eski Kırım Milli Mektebi güzel mekteplerinden biri sayıla ve bu mekteplerin açılması pek kıyın olgan edi. Ve siz buna temel koygan insanlarından biri olasınız. Eski Kırım Mektebi'nin tarihi nasıl oldu? Aslında eski Kırım'ın milli mektebinin tamiri 90. senesi koyuldu. Yani temeli diyeceğim. Temeli 90. senesi koyuldu. 1990. senede Ayşe Hoca Çabanova Kırım'da ilk olarak 1. milli sınıf açtı. O milli sınıfta o zaman 17 talebe okuyordu 90. sene. Bakın tekrar tarihten bahsedeyim. 90. senede 17, 93. sene bu yanda 100 bala ve 1. 4. sınıf sınıflarıydı yani. 6 yıl içinde 10 mektep, 10 sınıf komplekt toplandı. Balalarının sayısı pek arttı. 96. senesi ise 23 sınıf komplekt, 274 talebe ve onlarını okutan 19 hoca toplandı. Yani biz endi başından bir talep etken edik ve bizge razılık vermegen ediler. Endi ise o sınıflarını 1. 4. sınıf başlangıç mektepte okuylar. Sonra ise orta mektepte geçiyorlar. Mında 2 Rus mektebi var edi.
Başlangıç mektep ayrıca, orta mektep ayrı. Ve ballar birinci başlangıç mektepte okuyup orta mektepte geçirdiler. Ve Rusça devam ettiler okumağa. Bu kadar sınıf toplangan soğuk. Biz endi talap etip başladık. Bizge özümüzün mektebimiz gerekti. Gene de Ayşe Hoca'nın teşebbüsüyle elbette vakitki Milli Meclis azalarının yardımıyla, bizim cemaatçılığımızla, pervasız insanların yardımıyla, hocalarımızın yardımıyla 1996 sene Milli Mektep açmaya nail olduk. Elbette çok kıyınlıklardan. Ne bilesem öyle gün gelir ki Ayşe Hoca Çaban bir kitap çıkarır. Çünkü onun kabinetinden yürgen macerası bir kitap olup çıkar. Şunun için bizler de ise yerli halkla çalıştık. Biz evden, maleden yürüp öz halkımıza anlattık. Ne sebepten bizge milli mektep gerek, ne için onu açamız, nasıl olacak, nasıl okutacağımız ve ilahire. Ve imzalarını toplayadık, ballarını toplayadık. Böylelikle birlikte 96. senesi biz mektebini açtık. Birinci yılları nasıl olgan edi? En çok nasıl kıyın yıllarına, kıyınlıklar nasıl olgan edi? Yani Birinci öyle olgan edi. yılları- Evden barmağa öyle olgan edi mi? Evden barmağası ciddi dursun. Bizge berdiler bir bina, o bala bahçesi binası edi. Yani o mektep, onu mektep biz özümüz yaptık. Öz kollarımızla bir şeyini bozduk, bir tarafını kurduk, temizledik, bolduk ve ilahire. Oturmağa kemliler yok, raliler yok. Her şeyini ana balalar evden boltlar deysiniz mi, ne deysiniz? Bütün aletlerini getirip, öz kemlilerini toplap, böyle dolduruldu o sınıflar. O bir tarafa, böyle tarafı demek. Da okuv meselesi var. Ne derslikler var, ne metodik işlemeler var. Bir şey yok edi. Ve biz her şeyini sıfırdan başladık. Hocalarımız 3. 4. şimdi 3. 5. 6. sınıf için özleri Kırım Tatar tili hocaları edebiyat dersligi çıkargan edi. Bastırıp çıkardılar. Çünkü derslik yok edi. Böyle çalıştık. Beraber hep müzakere edip, her bir şeyini danışıp, öyle yaxşı bir kolektiv toplandık ve hepimiz yana edik bu işten ve öyle de çalıştık. Siz Ayşe Hoca Çabanovan'ın şimdi hatırladınız. Elbette ki herkes onu hatırlayıp bile. Kimlerini daha hayt etmeye mümkün? Hocalardan, müdürlerden. Sizde birçok hocalarınız var kim bugünkü günde mana başlangıç mektebinin başlangan vaktinden beri bugünkü günge kadar hocalarınız hatta bugün var. Bu hocalar hakkında ne aytmağa mümkün? Bizim mektebimizde bilirsiniz nasıl işkir, öz işini sevgen, kıyınlıklardan korkmagan, zemanevi talaplar ile adım atkan insanlar çalışıp gelmekte. Ta başından. Şimdi aytayım. Bizde o zamanlardan çalışıp gelgen hocalarımız var. Birinciden bu bizim memuriyet. Yani Ayşe Hoca şimdi çalışmaya ama Левая Hoca Бибулаева, Elmira Hoca Hayridinova, bu bizim okuv meselesine bakan müdür muavinleri. Sonra Gülsem Hoca Aliyeva, o vaktki hocalardan. Raime Hoca Seferşayeva, Elvira Hoca Seyit Mehmetova. O vaxtdan beri çalışıp gelgen hocalarımız. Belki kimindir şimdi aytmağandırım. Ama elbette bizde şimdi endi yangi hocalar sonra 2 yıl sonra koşulgan hocalarımız da var. Feride Hoca Hurdade, Venera Hoca Seydametova. Onlar 2 yıldan sonra bizge koşuldular ve hala bizimle beraber çalışıp gelmekteler. Fatime Hoca, Fatime Mehmetovna ve hepsinin adını Abasır diye şimdi
Егер текарын тұрсаңыз, епсіні қатырларым. Чүнки біздің коллективіміз пек балабан 40 ocağğa yakın. Bizim şimdi talebelerimіз öz balalarını, ikinci, üçüncü balalarını mektetimizge okutmağa getirdiler. Ve bizim talebelerimiz endi ped institutlarını bitirip, üniversitetlerini bitirip, bizge çalışmağa geldiler. Öyle hocalarımız var. Alinura Hoca İngiliz tilinden, Ediye Hoca İngiliz tilinden, Ziliha Hoca Kırık Tatar tilinden, Alimiye Hoca başlangıç mektepte, Aseniye Hoca başlangıç mektepte, Meryem Hoca coğrafya dersini alıp bara, Zarema Hoca informatika dersini alıp bara. Көресіңіз, біздің яр мектебіміз еді, өзіміздің мезонларымыз çalışмайды біздермен. Мына güzel ananелерiniz бар. Böyle лекнен. Milli mektep, вот келіңіз алайық milli мектебіні, milli mektep дегер мектепlerden ненен fark ете, milli mektebinin özgünlüğü неде сақлы? Milli mekteplerde milli ruh var. Milli mektepler hem hocalar, hem talebeler, bir mentalitet insanları olganda bir-birini pek yaxşı anlaylar. Terbiye başka. Bir-birimizge başka münasebetimiz. Yani öz urf adetlerimizni kutub yaşaymiz. Öz bayramlarimizni qaydetib yaşaymiz. Milli bayrağımız yelpirey mektebimizde. Timsallerimiz tura her yerde. Şunun için milli mektep milli duygu aşlay. Milli muhitni çünkü yarata mektepte ve ballarga milli duygu aşlay. Milli mektebinin bambaşka funksiyaları var. Olar vatanperver insanlarına östermek gerek. Terbiyeli, bizim dinimizge, adetlerimizge uygan. Şunun için milli mekteplerinin kıymeti çok yüksek. Ne kadar çok olsa o kadar yaxşı. Gelecek nesilimizni, yaşlarını terbiyelemege milli mekteplerinin hissesi büyükten büyük. Çünkü biz öz milletimizge ait terbiye veremiz talebelerge. Ve білесіңіз ме, eski Kırım Milli Mektebi'nin talebeleri, ular serbest ana tilimizde laf etken talebelerinden biri sayıla. Men baxam, bir çok nesiller sizin mektebinizde okup çıxa. Bizim Lelek telekanalımızda çalışkanları da var ama hepsi o kadar güzel ana tilimizde laf eteler ki, böyle neticelerge nasıl erişesiniz? Mektebimiz açılganda pek yaxşı çalıştık Elmas. O vakit biz hepimiz yüreğimiz koterip, yani öyle vatanperverlik, öyle bir millilik var idi ki bizde. Biz hep fenlerini mektep açılganda Kırım Tatar tilinde alıp baraydık, bilesiniz mi? Şimdi endi o yok misal. Ama o vakit biz o işini yapkan edik. Ve o vakit gelgen insanların ana babaları da az buçuk olsa Tatarca laf eteydi o stilimizde. Ve talebelerini de azıcık olsa da yengilciydi öğretmeke. Sonra ise elbette bizim mektebimizin faaliyeti buna demek sebepçi olan talebelerimizin yaxşı laf etkenini. Eğer men şimdi mektebimizin faaliyetini özüme yazıp da aldım hatta şaşılacak bir şey. Bakam da her yıl mektebimiz açılan son biz 3-4 seminer ötkəriydik. Seminer degen ne? O demek misafirler, o demek o misafirlerin aldında çıkış yapmak gerek. Misafirlerini karşılap, onlara bir mevzuvi, yani seminarlar. Şunun için bizim ballarımız hazırlanaydı. En böyle bir güzel hatırımda kalgan seminarlardan, cumhuriyet seminarlardan biri Kırım Tatar halkının anevi esnafları. Yani bu da eski mektep binasında geçirilen seminer edi. Biz odada bir balaban odada yani bir koşular teşkil etkin edi. Ve ballarımız her bir esnafını özleri bir şey yok bu vakit. Kıdırıp tapıp malumat hocalarının rehberliğinde elbette. O malumatını demek esnaf hakkında
чешет эснафлар hakkında demetкен ediler. Bu pek balaban, bu mirasim olup geçken edi ve bayağı şeylerin o vakit talebelerimiz öğrendi, demek gururlandı, demek istek peyda oldu, demek tilimizin de daziyede öğrenemiz, öyle mi? Sonra ise 24. senesi biz bu 97'de 98'de ötkelgen edik bu seminarına. 2004'te ise geçmişte bir nazar деген семинар keçirgen edik. Bu da Cumhuriyet seminarı, bu da böyle bir balaban mirasim oldu. Çünkü biz devirlerge bölünüp hocalar her bir sınıflarını hocalar rehberliginde her bir bu gruppalar öz devri hakkında malumat hazırladılar. Bu sanalaştırmada edi, bu tiyatr şeklinde sanalaştırma edi, bu demek oyun şeklinde ve ilahiri. Yani pek balaban bir dülber, güzel mirasim edi. Bizim yarım mektep talebeleri iştirak etti onda. Öyle de mına şimdi yıldan men özüme koçurup aldım. Her yıl bizim mektebimizde nasıldır bu seminer geçirildi. Ama en da kıymetli şeyler mektepte geçirilgen, misal Gonca gazetasının açılığı. Yani 1998 sene birinci sanı çıkan edi bizim mektep gazetamızın ve hala bugün de bu gazeta çıkarılır. Onu umumen ballar hazırlaydılar. Elbet mesuliyetli hoca var idi. Ama ballar malumatını toplaydılar, özleri bastıraydılar, eşinolar yapaydı. Ve 2003 senesi gazetamız medya cedveline alıngan edi. Şeyler na medya var, yani medya cedvelinde olğanı sebebinden. Ve bu gazetada da ballar iştirak ettiler, yazarlar. O da sebep oldu. Sonra nasıl olimpiyadalar başlandı, ana tilinden bizim ballarımız faal iştirak ettiler o olimpiyadalarda. Bir icadi konkurstan çette kalmadı. Bizim talebeler her bir konkursta iştirak ettiler. Demek evde ana babalarından soraylar, malumat toplaylar, aile dikerlikleri hakkında malumat toplaylar ve bu konkurslarda iştirak etti. Böylelikle tilleri de inkişaf etti, mirakta doğuğa. Onun için bizim ballarımız bir yıl tınç oturganı yok. Her yıl bir mirasimge hazırlanalar ve çalışalar. Ondan da gayrı 2000 senesi, bunu da urunyan aytmak mümkün, bizim mektebimiz çünkü teşebbüsçü oldu. KVN ötkerli başladı, milli mektepler ara. Ve bu KVN yarışlarında bizim mektebimiz her vakit galip kazanmakta. Birinci, ikinci yerlerini KVN'ni hazırlamakta böyle bir teşkili grupa teşkil ediyoruz. Bu elbette çok insanın işi. Ve ben de iştirak ettim o gruppada, benim vazifem ssenarij yazmak. Böylelikle 2000 seneden başlayıp hatta bu yıla kadar KVN'lerin scenarisini ben yazam. İstidatlı ballarımız çok. Öyle de güzel oynaylar, öyle de çok güzel çıkışlar yaparlar ve galip çıkarlar. Böylelikle bizim da böyle bir anonimiz var. Hoca fondumuz çalıştı. Bu hükümet geldiği son elbette bu iş toxtatıldı. Ama 2007 sene hocalarımız ballarını stimul olarak ballarga böyle fond teşkil etti. Alacı ballar, 2. 10. sınıfa kadar alacı ballarga biz paranın mükafatlaydı. Ve bu da bir stimul ballarga yaxşı okumağa. Ondan da gayrı 2005 senesi Ebazer Emiradjiyev'nin yılbaşçılığında Can Yüreken fondu açılgan edi bizde eski Kırım'da ve o fond her yıl medalcilerine paranın takdirleydi. Böyle de bir anonimiz var. Ve 13. senesine kadar bu fondda çalıştı. 2013. senesine kadar. Öyle biz çalışıp gelemiz Elmas Hanım. Orhe hocam, ya bugün mına gençlerimiz, bugün mektebinizde böyle mühit var mı? Mına siz güzel bir tarihini anlattınız. Ya bugün kelgen nesil hakkında ne aytmağa isterdiniz?
Bizim yaxşı balacıklarımız var Elmas. Kırım Tatar balları aslında pek çok terbiyeli, güzel ballar. Bir eksiklikleri var, tilini bilmeyi. Ve bunda men ana babalarını kabahatlayım. Elbet mektep öğretti ama eğer o balacık yani tek evde yaşaganda doğğanıyla onun tek ecnebi tilde konuşsan, mektepke kelgende o öz ana tilini, tuğan tilini bilmese, biz onu nasıl etip öğreteyik? Misal alınız İngiliz tilini, mektepni bitirip çıkan o da birinci sınıftan öğretiliyor. Yani İngiliz tilini okuyan ballar mektep bitken sonra İngilizce konuşarlar mı? Afsus. Tilini de öyle kolay değil. Eğer evde balаны öğretmesin ana tilini, mektep çok şey yapıp bulamayız. Ona böyle eksiklik var. Ama umumen alganda bizim ballarımız vatanperver, bizim ballarımız akıllı, dülber, çok güzel bizim neslimiz var. Ve onlar yürekten merasimlerde iştirak eteler. Mektebimizge her bir taraflama destekler. Her bir çeşit merasimlerde iştirak eteler dedim. Böyle ananelerimiz de var. Sonka çan, birinci çan, Elifbe bayramı, mezunlar akşamı, mezunlar kuruşuğu ve ilahri. O merasimlerini onlar yani onlar hazırlaylar. Et hocalarının rehberliğinde. Onlar iştirak ettiler, yırlaylar, oynaylar. Bizim mektepte iki ansambl var. Hatta üç ansambl var. Yani haytarma, kok kuşağı, salhat ansamblleri. Ve öyle bir hocalarımız onların hazırlay, çeşit halkara konkurslarda hatta mükafatlar kazanıp gelirler. Yaraştıralar bizim bayramlarımızda bu ballar. Olimpiyadalarda iştirak eden talebelerimiz var ve yüksek neticelerge erişiyorlar. Yani ilmi akademiya azaları var. Her yıl o evvelden daha da ziyadedir. Şimdi de çok ballar ilmi işlerinin uğraşarlar. Böyle. Örhiye hocam, ya eski Kırım mektebinin mezunları hakkında ne etmeye mümkün? Eski Kırım mezunları, men şimdi bilesiniz, öyle güzel mezunlarımız var bizim. Öyle yüksek neticelerge erişiyorlar. Men şimdi onların adlarını aytmaga istemeyim. Çünkü bir tanesini unutsam canı ağrır. Ama bunu kaydetmek isteyeyim. Yani Ukrayna'da, Polonya'da, Türkiye'de, Kanada'da, Amerika Koşma Ştatlarında, Rusya'da de ve Arap Emiratlarında her yerde bizim talebelerimiz şimdi okumakta ve çalışmaktalar. Hem okudular hem çalışıyorlar. Şimdi de devam etken söyleri var, kayıtıp gelgen söyleri de var. Ve bizim talebelerimiz çeşit zenatlarını elde ettiler. Bakınız nasıl zenatlar. Hocalarımız var, hekimlerimiz var, juristlerimiz, programistlerimiz, mimarcılarımız, farmaseftler, bank hadimleri, iş adamları. Yani biz öz mezunlarımız çok memnunuz. Çünkü onlar yaşayışa yaxşı hazırlanıp çıktılar ve yaşayışlarında devam ettiler. Bu taraftan biz rahatız. Örhiye hocam, siz çok yıllar devamında hocalıkla uğraşasınız, bana öyle güzel, milli mektebinin yaşaysınız o korene. Ama hocalıkla uğraşmağın için bu zenat sizin dikkatinizni celp etti. Ne için hoca olup çalışam mı? Aslında balalıktan isteyedim hoca olmağa. Ta uzak dalverizinde uzak yılları Maliye'nin bütün ballarını toplap, onların mektep oynaydık, men her vaqt hoca olaydım. Şunun için mektepke barganda endi men hoca olacağımı bileydim. Lakin bir ne var? Men tarih hocası olmak istedim. Tarih meni çok meraklandırar. Şimdi de meraklanam tarihten. Ama o vakit men okumağa bargan yerde tarih bölügü Rus tilinde yok edi. Tek Özbek, Tacik tilinde var edi. Men Tacikistan'da okudum. Ve son men Rus tili ve edebiyatını seçtim. Dedim, toxtаңыз, men sizin tilinizin de öğrenirim. Çünkü birinci sınıfka barganda Rus tilinde talaf etmedim Elmas. Bu zenatını yani seçken son öğrendim.
Ve memnunum. Urhe hocam, ya mana hoca olmağa istegenler, olar nasıl prinsiplerge esaslanmak gerekler? Hocalar mı? Kim istey hoca olmağa, olar nasıl prinsiplerge esaslanmak gerek? Olarga sizden nasıl tavsiyeleriniz olur? Hoca olmak kolay değil. Hiç kolay değil. Bunu aytıp geçeyim. Біріншіден, зиянатыңны sevmek керек. O her bir işke böyle ama her bir ziyanatka böyle. Her bir ziyannat neyle uğraşsan da işini sevmek gerek. Ama hoca işinde ayrıca yani işini sevmek gerek. Ballarını sevmek gerek. Onların psikolojisini anlamak gerek. Çünkü ballar bambaşka fikirde ve onlarla çalışmak için onların isteklerini, arzularını, onların tabiatlarını, onu bilmek gerek hocağa. Böylelikle işini sevsen, ballarını sevsen, isteğin olsa ballarını öğretmeye buyurunuz mektepke. Ama şunu bilmek gerek, 24 saat sen hocasın sutkada. 24 saat hoca olup çalışasın. Hatta herkes tatillerge gitti, tatillerde de hocalığını yapar. Bunu da aytmak. Yani pek kıyın bir mesleklerinden biri, öyle de aytmak mümkün. Ama miracle. Neticeler kuandıra. Urhe hocam, көріне kemin şimdi aytıp geçtim nasıl siz işinizle yanasınız. Ama sizin işiniz kolay olsun deyip milli terbiye de gerek. Bana mühim meselelerinden biri bu milli terbiye. Milli terbiyenin nasıl esasları olmak gerek? Milli terbiye degende biz şimdi milli terbiye demek bu demek insanga özünün menligini hissettirmek. Yani men Kırım Tatarıyım ve men bunu bilem, bunun gururlanam. Bu birinci prinsip. Sonra çok bilgili olmak gerek. Tarihimizni bilmek gerek. Urf adetlerimizni bilmek gerek. Aslında böyle derim. Bakınız, tilini öğrenmek, dinini bilmek ve vatanını sevmek. Tilini bilmek demek tarihini da öğrenmek. Yani tarihimiz tilimizde saklanıp kalgan. Urf adetlerimiz tilimizde saklanıp kalgan. En esası tilimizni bilmek demek tarihini, urf adetlerini. Sonra dinimiz. Dinimiz bu terbiye, bu ahlak, bu namus. Kırım Tatarları nasıl olmak gerek? Bunu biz dinimizden öğrenemiz. Demek, dinimizni bilmek gerekmiz. Sonra da millet vatansız olur mu? Vatanımızı sevmek gerekmiz. Vatanımızın tabiatını korçalamak gerekmiz. Yaşayan yerlerimizni korçalamak, yaşayan yerlerimizni gülletmek, sevip yaşamak gerekmiz. Böylelikle üç prinsipini ben böyle ayırır edim. Tilimiz, dinimiz, vatanımız. Böyle. Ya sizin ailenizde milli ananeler ya da mahsus kaideler var mı? Böyle hatırlamayayım ki böyle kaidelerмен. Ama bizim Kur'an'da tek ana tilinde konuşular. Biz ozara özümüzün tatlı sudak şivemizde laf etmemiz evde. Çünkü kaynanam, kaynatam ben onlarla yaşayım. Umruk boyunca evlengenimden beri. Onlar da sudaklılar. Pek balaban söyleyemeyiz biz. Ve böyle anonimiz var ki bayramlarda beraber toplaşamız. Bayram kahvesine evimiz dolu ola. Her yıl öyle, şimdi de öyle. Böyle bir anonimiz var. Ve bir talak. Bu ana tilinde konuşmak. Bazı ecnebi tilge tayamız, bilirsiniz, o til alıp kaçak. Sonra bir-birimizge deymiz, vay, bunda ecnebi var mı şu? Kim var bunda? Demek ki ana tilinde geçemiz sonra.
Hepimiz Kırım Tatar tilinde bala çağa hepimiz konuşamız. Yani sizin torunlarınız, ballarınız var Torunlarım. bütünley ana tilimizde laf eterler. Maşallah böyle aileler pek az yazılar olsun. Ama bundan da gayrı sizin 3 oğlunuz var. Ve bilesiz mana milli terbiye dedik ve milli terbiyenin mühim kısımlarından biri bu güzel münasebetler. Mana siz hem kaynanasınız, güzel münasebetlerini kurmak ne yapmalıyız, nasıl tavsiyeleriniz olur? Birinciden her bir münasebetinin temeli bu saygı. Saygı ve hürmet. Yani bir yerde saygı ve hürmet var mı, o evde kavga olmaz hiçbir vakit. Beni alsanız, ben gelinlerimni seveyim. Onlara saygı duyam. İnanam onlar da beni hürmet etedirler. Biz güzel yaşayımız. Bir yılda gelindi. 14 yaşına torunum var benim. Ve tatlı muhabbet yaşayımız. Çünkü ailemiz birbirimizni hürmet edip yaşayımız. Dava çıkmayı şunun için. Aslında yaş ailelerde böyle tavsiye. Bakınız, iki dünya bir yerde geliyor. İki bambaşka dünya. Yani kız tarafı ve oğlan tarafı öyle kaydı yok ki onlar birbirine birden alışsınlar. Birden yaşayışını güzel kursunlar. Elbette tartışmalar olur belki. Ama sabır etmek gerek. Yine de özünü birinin diğerinin yerine koymak gerek. Ve vakit eğer başka gözden bakmak gerek bu vakyalarga. Ve vakitler kavga olmaz, dava olmaz. Yani böyle etikada böyle bir kaydı var da eğer özüne istemegen şeyini bir başkasına yapma. Her vakit özünü bir başkasının yerine koy. Böyle kaydeler yani eğer biz böyle kaydelerle yaşasak hiçbir vakit aramızda kapı olmaz. Bizim karında tatlı muhabbet yaşap gelmekte. Alışık bir. Maşallah pek meraklısınız, pek hikmetlisiniz ve daim öyle pozitifsiniz. Onun için sizin münasebetleriniz ben bilesem, bu da sizden bağlı. Onun için sizin münasebetleriniz pek havi. Urhe hocam, mana siz tilnen yaşaysınız, ya tilimizge, vatanımızga sevgini sizge kim aşladı? Tilimiz bu men. Bana onu aşılamak gerekmeydi ki. Benim balalığım öyle yerde geçti. Anda herkes Kırım Tatar tilinde laf ediyor. Ben 6 yaşına kadar babam yanına, babamlar yanına yaşadım. Ve elbette ki onların ana tilinde konuştuk. Kartanama dualarını öğretiydi. Biz orazanı tutaydık, geceleri turaydık. Ve ilahire. Ondan da gayrı bizim Dalberzinde ecnebi millet vekilleri de hepsi Kırım Tatar tilinde laf ediyorlar. Koreytler, Ruslar, Özbekler, herkes Kırım Tatar tilinde laf ediyordu. Çünkü biz bir balaban bir toplum edik, Kırım Tatar toplumu. Bizni mektepte darlaydılar, bilesiniz mi? Laf etmeniz Tatarca dep, Rusça laf etiniz dep darlaydı. Birinci sınıfka barganda çoğusu ballar Kırım Tatar tilini aslında bilmeydiler. Buna böyle şaraytta men ustam, böyle muhitte men ustam. Elbette ki o tilim yani Dalverzin ailesi çok kısa suda şivesinde laf ediyordu. Ve biz de bugünkü kadar buna evimizde, o şivemizde laf edip gelemiz. Ve bana tilge sevgini kim aşıladı deseniz bir not geliyor. Çünkü ana tilini bilmek gerek. Kim aşılayacak onu? Ana babamdan, ana tili olan son evinde laf ediyorsun. Bu bilmeyeyim. Urhe hocam, ya gençlerimizge kelgende, bugünkü gençlerimizge elbette kelgende, siz en çok ne rahatsız edi? Gençlerimiz
Айтып geçtim yukarıda. Bizim yaxşı ballarımız var. Her taraftan. Hem terbiyeli, hem bilgiye ынтылалар. Dülberler, güzeller, işkörler. Her şey baksan böyle yaxşı. Ama bir düşünmemezlik eteler mi? Ne için öyle ola ben bilmeyeyim. Bizim yaşlarımız ve yıldan vaziyet daha da kıyınlaşa diyeceğim mi, arta diyeceğim mi? Yani yabancı millet vekillerine evlenirler, akayga çıkarlar. Bana böyle bir problema var bizde. Oğlan ballar başka millet kızlarını alalar, kızlarımız başka millet vekillerine akayga çıkarlar. Neni düşünürler, nasıl düşünürler? Ve ben onu pek yaxşı bilem. O vakit ballar ana babalarını dinlemiyorlar. Ana babalar elbette ki karşı çıkadır böyle vaziyetke. Bu anlaşıla. Ama ne için yaşlarımız bunu farklamay? Bir avuç halkımız böyle baksan Kırım'da. Eğer de biz milyonlar olsa bizim sayımız, biz de endi o hükümetimizge misal hükümetimiz olsa, inkişaf etse, milyonlarca halkımız yaşasa o vatanında belki de öyle şeyler bizge çarpmaz edi. Ama şimdi biz böyle ağır vaziyette olganda biz de vatanımızga kavuşamayız temelince. Yarımız o tarafta, yarımız bu tarafta böyle ağır vaziyette yaşayımız. Nasıl olur da başka millet vekilini evlenirsin? Bu bizde büyük bir problema. Nasıl onu çözmek gerek, onu da bilmeyeyim aslında. Urxiye hocam, bu elliliknen fikrinizge göre mana her bir genç için nasıl çağrılmalar olmak gerek? Çağrılar, vatanda yaşa, ana tilinde laf et, bilgili ol, yani konkurentna способный деген şey var. Bu dünyanın talaplarına uygun olmak gerek. Bu dünyada yaşamağa bilmek gerek. Buna böyle çağrılar. Vatanda yaşa, ana tilinde laf et, bilgili ol. Ve da bir bilesiz mana sizne laf etkende öyle bir sualim peyda oldu. Siz aytıp geçtiniz, siz kartlarla yaşaysınız. Mana bugünkü nesil olar o nesilden bizlerge ne öğrenmek gerek? Kartlardan yaşaganda mı? Asıl da o nesilden mana kartlardan sürgünlükünü keçken nesilden bizlerge ne öğrenmek gerek? Bizim kartlarımız o bir hazine. Biz her gün sohbetleşemiz. Kaynanam, kaynatam ile. Onlar o kadar çok şey başlarından geçirgenler. O kadar çok şeyini bilirler ki. Söyleyip bitire almaylar. Boşanıp olamaylar. Pek çok şeyini bilirler. Aynı benim kaynatam. Onlar neden çıkanda, fırından çıkanda endi bayağı yaşına bala ediler ve her şeyini hatırlaylar. Şimdi endi yaşları da 90'lı geçti. Her şeyini, şunun için onların arkasında o kadar tecrübe var ki her bir taraflama. Şunun için bizge yaşlarga böyle kartlarla vakırda etip oturmak gerek. Onların ayttıklarını dinlemek gerek. Onlar bilirler, bilip aytalar. Çünkü onlar o şeylerini, her şeyini yaşadılar endi. Biz de her bir nesil öz kıyımlıklarının yaşay ama bakınız bizim kartlarımız endi bir ömür, yani bir asır ömür yaşaganlar. O kadar çok şey bilirler ve onlardan öğrenmek gerek. Bilem onlarını da televizyonda yazıp alalar böyle kartlarını ve böyle rolikler var. Daha da ziyade olsun. Kartlarımız yaşar iken onların yaşayışını, onların düşüncelerini, onların tavsiyelerini almak gerek, yazıp almak gerek. Ben çok memnunum kartlarla yaşadığım için çünkü çok şey onlardan öğrendim. Böyle etmek mümkün. Ve Urxiye hocam, ya bugünkü günde kim siz için kahramanlar? Kahramanlar, bu bir keng anlam aslında. Kimge kahraman demek mümkün. Kahramanlar bugün de yanımızda var ve böyle büyük harfle kahramanlar var.
Егер де бір инсан өзінің аятына, өзінің раhatlығына, өзінің барлығына бір cemaatқа керек işке feda etse, bu Karaman'dır. Aslında bizim milletimiz Karaman millet. Білесің mi? Biz o kadar yıl, yarım asır sürgünlükte yaşап, vatanға, her şeyге nispeten, vatanға қайтмаға nail olduk. Becerdik biz bu işini. Karamanlık, için Karamanlık olmasın. Yani eğer de bir insan halkımıza faydalı, çok gerekli bir işle meşgul olsa, onu bir kimse tanımay ama o Karaman. Çünkü onun yapkan işleri bizim aldığımıza çıkacak, yardım olacak milletimizge. Demek Karaman, çünkü ne için böyle şeylerdi Karamanlık? Bunu da aytayım, vaziyetimiz böyle bizim. Eğer başka vakit belki bu Karamanlık olmasaydı ama bizim vaziyetimizge göre ne de yapsak, bizim halkımız ne de yapsa her vakit negedir nispeten yapamız. O kadar çok kıyınlıklar dura ki aldığımızda her şeyin kıyınlıklarını geçip yapamız. Onun için de bizim insanlarımız, bizim halkımız Karamani halkı. Çünkü böyle vaziyette yaşap devam etemiz inkişaf etmeye. Орхей hocam, мен білем ki siz milli edebiyatımızны оқымаға pek sevesiniz. Böylelikle Kırım Tatar yazıcılardan kimni оқымаға tavsiye eterdiniz? Aslında eğer umumen biz, bakınız, bunu da aytıp geçmek isteyeyim, biz edebiyatımızla yaxşı tanış değiliz. Yani milletimizni aytam. Çünkü çoğusu okumadı milli mekteplerde. Biz özümüz okumadık. Şunun için elbette ki mektepteki dersliklerini alıp bizim yazıcılarla tanış olmak gerek. Onların mektep programmasına көрсетілген eserlerini okumak gerek. Neveli, anda klasiklerinin eserleri var, Zemanevi yazıcılarının da eserleri var. Ama eğer men böyle bir tavsiye verir edim, misal Şamil Aladin'in İblis'in ziyafetine davet degen povestini okumak. Aslında edebiyat bu tarihtir. Edebi şekilde anlatılgan tarih. Misal bu Şamil Aladin'in povestini okusanız 1920 senelerinin yaşayışının tanış olursunuz. O vakit yaşayan Hüseyin Şamil Tohtargazı hoca, yazıcı, şair, hoca, onun yaşayışıyla tanış olursunuz ve onun beraber koy yaşayışını, yani Kopkoz'de, Ayvasil'de nasıl yaşayan halkımız, onun beraber şehirlerde bulunursunuz. Akşaray'da, misal Karasu Bazar'da ve şehirlerde nasıl yaşayış edi. Kırım Tatarları nasıl katlamlarga vakit nasıl katlamlar var edi cemiyette, misal şeyhler, imamlar, yani murzalar, beyler ve adi insanlar, köylüler, şehirliler, onlar nasıl yaşaydı, onu öğrenmek mümkün. Eğer de biz tarihimizni bilmesek, edebiyat vasıtasıyla tarihimizni bile öğrenmeye imkanımız var. Şunun için buna 20. asırın başı deyik, bu eserde yaxşı gösterilir. Şamil Aladin'in İblis'in ziyafetine davet kitabında. Eğer şeriatını alsak, Eşref Şemizade'nin Koz Divarı, Hazine. Men ne kadar okusam bu poemanı, öz yaşlarına boğulam. Misal, okuyayım ana tili hakkında sözlerini, gururlanam, heyecanlanam ve öz yaşlarımı tutulamayım. Okuyayım baba vasiyetini, kartanalarımızı, dedelerimizni hatırlayayım. Olarga önceden görmediler vatanını diyeyim, olarga ağlayayım. Aslıhan'ın sözlerini dinleyeyim, halkımızın ağır yaşayışına, halkımızın tağdırını, böyle horluklar çekkenine acınayım. Ve
Лекнен aslında Şerifşim Yizade bir айтқаным gibi bir hazine kaldırdı bizge Koz Yaş Divar poemasını yani onu aslında adı var. Her bir satırda bir hikmetli sözler. Her bir satırda atalar sözleri. Çok tesirli ibareler. Yani bilmiyorum onu okumak herkeske. Koz Yaş Divar poemasını herkeske okumak gerek. Ben bilsem çok keyfiyet alırsınız ve bayağı bir meselelerde düşünürsünüz. Alegorik şekilde bu milletimizin yaşayışı da tasvir ederken. Böyle Ya bugün bizlerge ne okudunuz? hazırlanmadım ama bilmiyorum. Yaxşı. Men bilem ki siz ne için sizge bu sualimi berdim ki çünkü men bilem siz şiirlerini pek ifadeli okuyorsunuz ve men dinlege dedim nasıl siz okuyorsunuz onun için bu sualini sizge berdim. Ya sizin ömür şiiriniz var mı? Ömür şiir degende insan ol demek mümkün. İnsan ol dep yaşamak. Yani her vakit insan olmak gerek. İnsan büyük harften. Demek hem terbiyeli olmak gereksin, hem bilgili olmak gereksin, hem merhametli olmak gereksin. İnsan olmak gereksin. Bakınız okumam dedim ama şimdi bana kolunda Rifat Çaylak'ın kitabı ve bunda bugün böyle bir baktım da insan ol degen şiir çıktım. İsteseniz okuyayım. Buyurunuz, elbette ki buyurunuz. Fırtınaday çıkar ses, sırt yeliday sızgır es, kayık değil lampat o, yoksullarga uzat o. Al hatır sor, yok deme. Yanğanında yan, sönme. Ay güneşke ıntıl, yet. Bismillah dep et niyet. Ol basamak, merdiven, düşmanını yen sözünle. Akıllım dep kopayma. İnsan ol, maymun olma. Böyle şiir çıktı. Asıl dayım ola Rifat Çaylak. Şunun için siz öyle onu Rifat Çaylak'ın böyle güzel torunu var. Kitapları bende var. Şu koluma uzattım aldım. Ama güzel oldu ki bana hem de şiir pek yaraştı, insan ol dediniz ve şiir de pek yaraştı ve gelecekte nasıl umutlar besleysiniz? Gelecekte umutlarım görmek isteyeyim vatanımızın güllegenini. Görmek isteyeyim vatanımızga sahip olganımızını. İnşallah bu gün gelir, onu bileyim, o şubesiz. Bir vakit Kırım Tatarlarınki olacak. Bizim yarım adamız gülleyecek, her şey yaxşı olacak. Biz de ona şahat olganımızını isteyeyim. Ve da bir isteğim var. Küçücük böyle istek kim bilsin. Belkim o vakit bir vaktim olur da emekli olurum da yaşaganlarımı kitapçık olarak yazarım mı bilmeyim. Böyle bir istek var mende. Çünkü böyle baksan uzun bir ömür yaşaganmız. Neler başımıza gelip geçmegen. Men bilesem gelecek nesillerge bu miraklı. Hatta öyle eserler peyda ola. Ama herkesin öz tarifi var, öz yaşayışı var, öz kıyımlıkları, öz güzel vaktları. Onun için yani men böyle arzulayım. Yani halkımız Kırım'a sahip çıksın, tilimiz her yerde yankırasın, milli mektepler açılsın, balalar bahçeleri açılsın. Ve neyse de bizim hor halkımız arzu niyetlerini gerçekleştirip başlasın. Tınç yaşasın, rahat yaşasın. Amin. Öz vatanımızda. Amin. Çok sağ olun Surxiye hocam. Sağ olunuz böyle meraklı sohbet için sizge muvaffakiyetler dileyimiz ve çok teşekkürlerini bildiremiz.
Сәйгілі телесерджилеріміз, бұл güzel нақтада яйнымызны екеунлейміз. Қатырлатам, яйнымызның мұсафыры Эскі Қырым Милли мектебінің ұжасы Урхия ұжа Абдулаева олған еді. Біздеріні дайма сер етіңіз, яйнларымызны есе меслектешлеріміз девам етежек, бізілі олмыз. Nasıl bir günlerge kaldık kardeşler. Bu uzun yollarda taldık kardeşler. Aman aman bitip yandık kardeşler. Kozumuz o günde sabiler öyle. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Dünyaga nam bergen bir millet edik. Asırlar tubundan tirilip keldik. Vatanға koz tıkıp kurbanlar berdik. Bizni kene boleler bir şına ile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Kalmadı aramızda birlik kenyeşi. Şunun için kızdırmay vatan güneşi. Şunun için yürüşme ey halkım işim. Şunun için bağrını hancerler tile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Hepimiz habardık mingen kamırday. Karışıp kalmayık bir top çamurday. Kesilip başladık kurgan tamırday. Yaşayımız bularını bile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Bizni kene bir evler oynatmak istey. Kene damsız bir şorba kaynatmak istey. Kenardan koşlanıp bir bakmak istey. Bar, oyna koz yaşını sile ve sile. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Sanki düşman olduk birbirimizge. Hürmet yok ne ölü ne tirimizge. Ne oldu kardeşler? Ne oldu bizge? Kene dersin bir belalar bastırıp gele. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Allah'dan verilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir koznen ağlay, bir koznen güle. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti.
Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere qahramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kuresh meydanı açıktır. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Gerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam ge uçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Я приветствую всех, кто подсоединился к нашему эфиру. На ваших экранах программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И мы будем говорить о самых важных событиях как для оккупированного Крыма, так и для всей Украины. И начнем мы наш эфир с обсуждения ситуации на Донбассе. Там ситуация обострилась. Только за сутки 28 августа было зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня. 10 военных получили ранения и травмы. Это только официальные данные штаба ООС. Вот по их информации, неподалеку Троицкого враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из танковых, противотанковых пулеметов. А в направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреливали позиции наших вооруженных сил из минометов 120-го калибра. Это запрещенное Минском вооружение. И сама Авдеевка подверглась обстрелу. Впервые с 2017 года были выпущены снаряды российско-оккупационными силами по самому городу. Пострадали гражданские объекты. Вот мы можем послушать, что об этом пишет главный редактор цензора «Нет» Юрий Бутусов. Сегодня российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку. Это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность. 2 артиллерийских налета в 6:30 и 9:00 прямо по Авдеевке. Как сообщают источники Цензор.нет с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ. Зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке. Данные неполные. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм.
Смотрите, какие следы попадания на бетоне на фотографии. Я понимаю, что приказ не стрелять идет из Киева. Понимаю, что от военных в обмен на продвижение в карьере политическое руководство требует продолжать имитировать несуществующее перемирие, объявленное президентом Зеленским. Но обманывать армию и народ ради того, чтобы угодить фантазиям офиса президента, это просто аморально. Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Но это сообщение Юрия Бутусова из «Цензорнет». Есть и, собственно, официальный ответ штаба ООС. Там заявили, что открывали ответный огонь по российско-оккупационным силам для того, чтобы заставить противника замолчать. Тем не менее, ситуация по оценкам складывается на фронте сложная, и даже в офисе президента прогнозируют, что в ближайшее время, по крайней мере в ближайший месяц, встреча в нормандском формате может не состояться. Давайте послушаем, что об этом сказал советник главы офиса президента Арестович. Думаю, що на зустріч найближчим часом навряд чи слід очікувати, бо надто багато політичних подій відбувається у всіх країнах, які є учасницями нормандського формату. Починаючи з того, що вибори до Держдуми російської у вересні, вибори у федеральні збори Німеччини та кампанія з президентських виборів у Франції стартує так чи інакше у вересні. Тобто це дуже складна історія. У нас вже відповідно державний візит, білорусько-російське навчання «Захід-2021» і 100-тисячне угрупування військ на наших кордонах. Ну вот Алексей Арестович объясняет это сложившейся сложной ситуацией. На самом деле эту ситуацию можно назвать сложной перманентно, потому что постоянно, несмотря на объявленное перемирие, происходят обстрелы наших территорий, наших военных позиций со стороны российско-оккупационных сил. Об этом мы будем говорить с нашим экспертом Дмитрием Снегиревым. С ним вот-вот должна наладиться связь. Кроме этого, мы поговорим и об итогах Крымской платформы. Сможет ли она выработать реальные механизмы деоккупации. Будем говорить и о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в США. Сегодня официальная делегация уже вылетела в Вашингтон. Предстоит встреча Владимира Зеленского с представителями украинской диаспоры. 1 числа должна состояться встреча с Джо Байденом. Ее формат, как известно, был расширен до формата с глазу на глаз. После этого глава украинского государства намерен поехать в Калифорнию, посетить Силиконовую долину. И, как сообщают в офисе президента, с ним едет команда, которая будет вести переговоры по привлечению инвестиций в наши проекты, в том числе и цифровые проекты реформирования государства, такие как ДИА и многое другое. Вот такие темы мы будем сегодня обсуждать. Конечно же, поговорим и о ситуации в Афганистане. Там ситуация очень напряженная. И именно с этой ситуацией связывают отсрочку встречи Зеленского с Байденом, которая должна была сначала состояться 30-го, потом 31-го, а теперь перенеслась на 1 число. Именно 31 числа заканчивается срок, отведенный талибами для окончания эвакуации всех желающих из Кабульского аэропорта. А эвакуация там продолжается, там работают самолеты со всех стран, в том числе и наши украинские. И вот сегодня стало известно о том, что наши спецназовцы помогли эвакуироваться из Кабула канадцам, за что получили благодарность и восхищение своим профессионализмом и героизмом, проявленным во время эвакуации. Дмитрий Снегирев с нами на связи. Я приветствую вас, Дмитрий. Добрый день. Давайте попробуем разобраться в том, что произошло в Авдеевке. Сначала пошел такой массированный поток о том, что были обстреляны наши позиции, в том числе и гражданская инфраструктура приграничной, прифронтовой Авдеевки. Пострадали какие-то здания, слава богу, люди не пострадали.
Впервые с 2017 года, и как сообщали некоторые журналисты, наши войска огонь не открывали, в рапортах ничего не указывали и пытались сохранить видимость действующего перемирия. Но в тот же день потом появилось, насколько я помню, сообщение из штаба ООС о том, что мы все-таки ответили огнем на обстрел. Почему, во-первых, идет такая противоречивая информация? Действительно ли, есть ли у вас информация о том, что в рапортах военные как-то не вносят полную информацию о том, что происходит на фронте, что там происходит? Ну, давайте почнемо з того, що, в принципі, це спланована провокація російських військ щодо обстрілу тилової інфраструктури Збройних сил України. На жаль, змушено констатувати, що це не перша подібна провокація, яка свідчить про планований характер. Тут варто зазначити, що коригування артилерійського вогню велося за допомогою безпілотних літальних апаратів. До речі, місія ОБСЄ неодноразово напередодні цієї провокації повідомляла про факти фіксування прольотів російських безпілотних літальних апаратів Орлан-10. Варто відзначити, знов-таки, тут питання, власне, до роботи українських репів. Чому не було погашено, власне, або здійснені певні заходи, щоб унеможливити роботу російських безпілотних літальних апаратів. Щодо самої ситуації в Авдіївці, там було завдання ударів по командних пунктах відразу 2 батальйонів у відповідно тилових інфраструктурах. Що стосується вогню відповідь, то вогонь відповідь все ж таки був. Це, скажімо так, інформація, яка поширюється в українські ЗМІ, мене не зовсім зрозуміло, для чого розчиняється відповідно елемент певної запити. Єдине, що варто зауважити, що в принципі українські війська володіють повним обсягом інформації про розташування, власне, підрозділів першого армійського корпусу, відповідно баз накопичення. Як на мій погляд, варто би було вести все ж таки на упередження, щоб унеможливити подібні провокації. Що стосується повідомлення ООС, то дійсно буває така ситуація, коли, власне, забув, скажімо, станом на ранок повідомити про наявність обстрілів позицій ЗСУ і, відповідно, очікують певної реакції з боку суспільства. Якщо інформація пройшла непоміченою, добре. Якщо поміченою, то, відповідно, вносяться певні корективи вже в вечірнє повідомлення прес-служби операції Об'єднаних сил. На жаль, це знову-таки стала практика. Наскільки вона відповідає потребам українського суспільства щодо інформування, про реальне інформування стану на передовій, це спірне питання. Тут знов-таки, користуючись можливістю, можу заспокоїти з приводу відсутності снайперського вогню, відповідно роботи конснайперських груп з боку ЗСУ. Нещодавно повідомлення про знищення українським снайперам підполковника Збройних сил Російської Федерації, яке, до речі, було оприлюднено не українською стороною, українська сторона лише поширила цю інформацію, свідчить про, власне, можливості і, головне, вогонь снайперських пар з боку, власне, Збройних сил України. Ще по Авдіївці. До речі, ця ситуація не тільки по Авдіївці. На лінії вогню зараз знаходиться, власне, напрямок, це Золоте-4, Золоте-5, де так само вогневому ураженню піддаються не тільки позиції ЗСУ, але й відповідно житловий сектор. Для чого це робиться? Власне, Російська Федерація використовує сталу практику нагнітання, скажімо, і військової, і політичної істерії в моменті створення ситуації, щоб показати Україну як, скажімо так, країну неспокійного транзитера. Сьогоднішнє повідомлення української делегації в тристоронній контактній групі, відповідно спікерів ООС, з приводу того, що ескалація напруженості пов'язана з візитом Зеленського в Сполучені Штати, воно не відповідає дійсності.
Тобто і свідчить про повну відсутність системного аналізу з боку українського розвідтовариства. Погодьтеся, досить дивно виглядала би позиція Російської Федерації, яка сама дає фактично козирів від Зеленському під час візиту вимагати надання Україні летальної зброї і відповідно особливого статусу відношення зі Сполученими Штатами. Це йдеться про, в першу чергу, військово-матеріальну підтримку. При цьому Україна апелювала би саме до загострення ситуації на Сході і, відповідно, скажімо так, давала би на загал факти збільшення кількості обстрілів. За останній період зафіксовано, до речі, 18 обстрілів. Це рекордна кількість. На мій погляд, загострення ситуації пов'язано з намаганнями Російської Федерації вирішити питання щодо прокачки газу Північним потоком-2. Я нагадаю, згідно 3-ї енергетичної хартії, введені певні обмеження щодо прокачки російського газу на рівні 50%. 12 липня було рішення Європейського суду щодо, власне, так само заборони прокачки газу на рівні 50% по транзитному газопроводу ОПАП, який, власне, з'єднує Північний потік-1 з газорозподільними мережами країн Західної Європи. Тобто було створено прецедентне право. І, на мій погляд, Російська Федерація це прекрасно усвідомлює і, відповідно, пішла на загострення ситуації, щоб унеможливити, власне, от подібний сценарій і, головне, вирішити для себе питання 100% транзиту гілками як Північний потік-1, так, відповідно, і Північний потік-2. Тим більше, що, на жаль, Російській Федерації вдалося розколоти єдність колективного Заходу в питаннях добудови Північного потоку-2. Ба більше того, і Франція, і Німеччина наразі пристали фактично на сторону Російської Федерації в моменті політичного тиску на Україну щодо питання імплементації так званої формули Штайнмаєра і безальтернативного виконання політичної частини Мінських домовленостей і, відповідно, підписаних в Нормандії домовленості щодо, власне, зміни в українському законодавстві. Ну вот, прошу. Все-таки я хочу кое-что у вас уточнить, потому что, ну вот, как мне представляется, для чего нужна была эта провокация? Ведь, когда вы говорите для того, чтобы дискредитировать нашу возможность транспортировать газ, но ведь мы помним ситуацию и намного страшнее, и очень активные боевые действия, и тем не менее газ мы транспортировали, ни у кого, по большому счету, может, и были опасения, но они не оправдались. А вот обстрел накануне визита Зеленского в США и встречи его с Байденом, как бы цинично это ни звучало, дает ему определенные козыри, как вы, кстати, об этом также и сказали. И вот поэтому я хочу уточнить, в чем здесь логика-то российской стороны? Російська сторона, я ще раз, якщо ви проаналізуєте загострення ситуації, яка відбувається на передовій останніх, то ця практика почалася після візиту пані Меркель в Москву. Власне, з цього треба починати. Коли, власне, Меркель з Путіним домовилися фактично і щодо реалізації формули головне добудови Північного потоку-2. Саме з цього моменту, а це 21-22 число, починається ескалація такої напруги на сході України. І ситуація в Авдіївці – це лише один з епізодів цієї ескалації. Я повторюю, на Луганському напрямку приблизно та сама ситуація. Єдине тут запитання до керівництва ООС, чи відповідає дійсності кількість втрат на Луганському напрямку. З чим ще тільки різниця з Авдіївським напрямком? На Луганському напрямку працюють снайперські пари, а це, власне, летальні випадки загибелі українських військовослужбовців. Причому, якщо ми подивимося, від снайперського вогню за останній період загинуло, якщо я не помиляюсь, 5 українських військовослужбовців. Тобто, я ще раз, Айдер, наголошую на тому, що авдіївська ситуація
по-перше, це тільки окремий епізод загального ланцюгу ескалації напруженості на сході України. Найближчим часом, як мені здається, нам все ж таки прийдеться стикнутися саме з масовим характером подібних провокацій. Про це, до речі, свідчить накопичення військ і першого, і другого армійського корпусу безпосередньо поблизу лінії розмежування і на так званих полігонах. Наразі, за оцінками, власне, вже в місті ОБСЄ навіть українського розвідтовариства, поза місць постійного базування і відведення важкої техніки знаходиться приблизно 450 одиниць важкої бронетехніки. Це критична кількість важкої техніки, яка зосереджена на полігонах і безпосередньо біля лінії розмежування, власне, на окупованих територіях Луганської і Донецьких областей. Благодарю вас, Дмитрий, за то, что были с нами на связи. Дмитрий Снегирев, военный эксперт. А мы сейчас подключаем к нашему эфиру Ларису Волошину, журналистку. Я приветствую вас. Здрасте. Давайте поговорим о Крымской платформе, потому что резонанс все-таки был достаточно большой. А вот хочется оценить эффект этого саммита. И вот по мнению почетного члена Парламентской ассамблеи Совета Европы, народного депутата 8-го созыва, заслуженного юриста Георгия Логвинского, состоявшийся 23 августа международный саммит «Крымская платформа» может стать отправной точкой для создания эффективных международных механизмов деоккупации Крыма. Вот давайте послушаем его мнение и поговорим. У моєму розумінні Кримська платформа – це вузол часу. Ми всі пам'ятаємо, як в перші місяці після анексії Криму Росією ця тема була на порядку денному і породила гострі реакції міжнародної спільноти. Однак з часом гострота сприйняття притупляється, що грає на руку основної мети Росії – перетворити окупацію півострова в заморожений конфлікт. Саме тому заходи подібного роду важливі, оскільки вони повертають Крим в світовий порядок і, наскільки це можливо, пов'язують його окупацію з її наслідками в сьогоденні і майбутньому. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, я согласна с господином Логвинским, но ведь он комментирует не сколько саму Крымскую платформу, сколько ее установочный саммит. Вот то, что мы видели, вот эти 46 делегаций, высокие гости, действительно, огромный резонанс, истеричная реакция со стороны Российской Федерации, это все на установочный саммит. Но сама по себе Крымская платформа — это все-таки такой долгий процесс. Уже мы знаем, что создан офис Крымской платформы при представительстве президента в Автономной Республике Крым. Туда входят, там есть несколько платформ, несколько групп экспертов, которые работают каждый в своем направлении. Мы услышали от президента Владимира Зеленского, что подобные офисы должны открыться в других европейских странах. И тут мы говорим о том, что это некая институция, которая должна заниматься мониторингом ситуации в Крыму. Причем нам обещают, что это будет в ежедневном порядке. Экологической, экономической ситуации в Крыму и ситуации с правами человека. Плюс в рамках Крымской платформы, ее офисов, эксперты должны наработать ряд законодательных и прочих инициатив и уже представить их как Украине, государству-суверену, которое может принимать решения внутри украинского государства, принимать законы, указы, издавать и так далее, так и для международной общественности. Ну, вопросы мы слышали. Это демилитаризация Черного моря, это права крымских татар, это вопрос субъективизации крымско-татарского народа, то, как нам это объясняли. Это права человека, человеческий вымер в Крыму. Ну и плюс, безусловно, деоккупация Крыма как конечная цель. И вот здесь есть серьезный момент, на который уже обращают внимание масса экспертов. Пока из того, что мы знаем, что офис заработал, мы не понимаем, кто те эксперты и на каком основании они входят в эти группы. То есть, это очень закрытый был процесс. Опять-таки мы не понимаем, есть ли иностранные эксперты в этих группах, какие группы в каких направлениях. И тут есть очень серьезная опасность, что если эти группы начнут выдавать на гора какие-то инициативы, враждебные украинскому государству, то
такие как дать воду, например, в Крым, да, либо открыть путь для приезда в Украину российско-крымских номеров, машин на российско-крымских номерах. Мы не знаем, что будет дальше, мы просто не понимаем. Возможно ли это будет остановить? Потому что мы понимаем, что когда подобные инициативы исходят от президента и его команды, сразу идет реакция либо от каких-то оппозиционных политиков, либо от новопризначенных политиков, как это было с господином Шмыгалем, когда одной из первых его речей было «надо дать воду в Крым». Буквально была реакция в ту же секунду, и на следующий день был ответ, что нет, конечно, речь не о Северо-Крымском канале. То есть понимаете, в чем суть? Вот эта платформа будет работать. Но исходя из того, как она создана, пока она очень закрыта. И нет никаких гарантий, что в рамках этой платформы действительно будут найдены решения. Но еще один момент очень важный. Я хотела бы обратить ваше внимание. Например, в своем интервью прямо перед Крымской платформой, когда по одному из ключевых вопросов деоккупации Крыма, субъектности крымско-татарского народа, прав крымско-татарского народа, президенту Владимиру Зеленскому на острове Змеиный журналисты задали этот вопрос. Они сказали, что вы подписали закон о коренных народах, и следующим логичным шагом есть изменения в Конституцию в части автономии. На что президент сказал, что в качестве об этом, ответ на это, должна дать платформа. То есть, что мы имеем? Мы имеем, что президент до сих пор не сказал четко, так он за создание автономии или нет. Он за создание, например, специальных добровольческих и прочих военных батальонов, военных структур, которые должны были бы заниматься Крымом. Как он видит органы власти по Крыму сегодняшней? Как он видит массу других вопросов. Он не дал ответа. Он сказал, что ответ должна дать платформа, эксперты платформы, безымянные эксперты платформы. И знаете, я просто, Роман, хочу сказать вам, что есть большая разница. Для эксперта разрабатывать пути решения поставленной задачи, например, президент говорит, да, мы создаем, мы должны трансформировать автономную республику Крым, национально-территориальную автономию крымских татар, и мы ждем от экспертов законодательной базы, каких-то предложений, как это сделать, чтобы права всех были реализованы. И так далее. Эксперты работают в рамках поставленной задачи. А когда президент дает понять, что я еще не знаю, я еще не уверен, будет автономия или не будет, дайте мне какие-то предложения, но есть серьезная опасность, что все это просто скатится опять на очередной спор о том, надо это или не надо. Понимаете, турецкая угроза, не турецкая угроза. Вот это все беспокоит меня и не только меня. И еще один такой момент, который был абсолютно очевиден, он был виден даже в момент открытия вот этого международного саммита Крымской платформы, когда была собрана Верховная Рада, и на этом своем торжественном заседании Верховная Рада приняла постановление о Крыме, где, конечно же, были упомянуты и паспорта, и нарушение прав человека, масса вещей, чинимых оккупантами, что есть, конечно же, преступление международным. Но если честно, в такой день с такими подготовками очень многие из нас ожидали, что президент подаст в Верховную Раду изменения в Конституцию. Тем более, что на следующий день он подал законопроект о большом гербе Украины. А вот здесь даже хотя бы в первом чтении ничего не было проголосовано. И все закончилось элементарным постановлением. У нас этих постановлений уже очень много. Мы хотели бы видеть законодательную базу на эти постановления. Потому что все-таки Украина в деоккупации Крыма должна быть, во-первых, флагманом, во-вторых, уже уходить наконец от деклараций и не просто предлагать определенные пути деоккупации Крыма, но и быть в этом смысле флагманом, вносить изменения, которые ведут к деоккупации Крыма. А это и санкции относительно тех, кто работает в Крыму. И мы тоже слышали, как президент сказал о том, что он вообще не понимает механизма, как вводить санкции против предпринимателей и крымских украинских чиновников, которые сотрудничают с оккупационными администрациями, торгуют там, что это, мол, инфляция, РНБО. То есть мы все вот это все ситуация неопределенности, в которой, к сожалению, нету четких задач, нету четко обозначенных имен, нет открытости для общества, и это вызывает серьезные опасения. А как вы думаете, почему Владимир Зеленский не дал прямого ответа на вопрос по изменению статуса автономии?
Я думаю, что у него их просто нет. Он не понимает, зачем. Тут же два варианта. Либо ты не хочешь сказать прямое «нет», и тогда ты увиливаешь от ответа. Либо у тебя просто нет ответа, ты не понимаешь сути происходящего. И тогда это выглядит очень странно, потому что никакие эксперты не дадут тебе ответ на этот вопрос. Это просто перерастет в очередной спор. Ну, вот эти вот все вещи, такие, как я уже слышала из того, что говорят кулуарно с этих экспертных сообществ, ну, вот с этих экспертных платформ в рамках офиса Крымской платформы, что уже начался вот такой элементарный спор о том, автономия, не автономия, давать воду, не давать воду. То есть начались спор среди экспертов по ключевым вопросам, по которым государство уже должно было бы определиться и четко высказать свое мнение, а не увиливать. Ну, достаточно странная ситуация с этим, потому что даже Петро Порошенко, который на словах поддерживал изменение статуса и обещал внести законопроект, над которым работала Конституционная комиссия, но в Раду не вносил. И вот складывается такое впечатление, что наш политикум, он все-таки к этому не готов. Возможно, но мы сейчас наблюдаем шаг назад. Потому что когда Петр Порошенко сказал об автономии, мы видим о том, что, во-первых, это было очень неожиданно. Это было очень неожиданно, что вдруг украинский президент вообще это произнес. Без всяких «может быть», мы подумаем, а вот просто четко сказал, как некий курс, некое решение. В рамках этого, да, была создана комиссия, это правда, но мы же видим, как изменились настроения украинского общества. Например, буквально вот в канун Крымской платформы было фонд демократической инициативы провел опрос среди украинцев. И мы увидели цифры, что 61% украинцев считают, что Крым вернется, и они считают, что Украина должна делать все для возвращения Крыма, а 57% считают, что Украина должна создать крымско-татарскую национально-территориальную автономию. То есть, понимаете, те люди, которые не смиряются с потерей Крыма и считают, что государство должно работать над оккупацией территории, эти же люди примерно в том же количестве считают, что это должна быть крымско-татарская автономия. Мы видим, что это процесс, это какой-то определенный запрос в обществе, это изменение, это произошло. Был курс, он был объявлен, и да, я с вами согласна. Это вообще, в принципе, это отвратительно, когда в рамках объявленного курса в итоге решение не пришло к какому-то своему итогу, что наработанные изменения в Конституцию, то, чем работали эксперты вот этой Конституционной комиссии, что это не было внесено в Верховную Раду. Но сейчас мы видим, что президент вообще молчит, он же не подтверждает, что мы продолжаем идти этим курсом. Он же не сказал, да, мы это продолжаем. Да, мы создаем эту автономию. Он говорит, я не знаю, пусть эксперты предоставят мне какие-то предложения, вот это надо все посмотреть, подумать. Он вот так это сказал. И мы видим, что эксперты между собой опять стали ругаться, нужна автономия или не нужна. В этом есть большая разница, потому что это Конституционная комиссия. Кстати, мы знали, кто туда входил. Мы знаем и Арсена Живодила, мы знаем и Бариева, мы знаем Чубарова, мы знаем Наталью Белесов. Они входили туда. И мы знаем их позицию. Они говорили, они конкретно занимались тем, что разрабатывали, как должна выглядеть эта национальная территориальная автономия. И спор был о нюансах. Но над самим вопросом, что мы ее создаем, и мы здесь собрались для этого, никто вообще не спорил, понимаете? А когда сейчас собираются люди и говорят о том, что, ну, слушайте, ну, надо подумать, а зачем эта автономия? Может быть, закона о коренных народах достаточно, но это не разговор, это балаган. И вот я очень боюсь, что мы не просто остались на тех же позициях из-за непонимания украинских политиков необходимости этого вопроса, а что мы просто молча де-факто сделали серьезный шаг назад. Но вот Рифат Чубаров, глава Меджлиса, он хоть и дипломатично, но все-таки поймал президента на слове, комментируя его интервью, о котором мы говорим. Он сказал, что раз президенту нужны инициативы и какие-то согласования наработок с офисом президента, то мы готовы это сделать в ближайшее время. Раз он пообещал, мы это сделаем, и значит процесс пойдет. Вот разделяете ли вы такой оптимизм?
Ну, знаете, оптимизм заключается в том, я понимаю, что Рифат Чубаров дипломат, и в этом крымскому татарскому народу очень повезло, потому что у нас очень мало крымских политиков, которые являются политикой и могут действительно коммуницировать на равных с центральной властью, потому что Крым нуждается в том, чтобы его представляли, его интересы представляли, и чтобы кто-то двигал эту оккупацию. Но тем не менее, это все такая дипломатия, это реверанс. И в итоге что мы увидели? Но нет, еще раз я повторяю, что я сомневаюсь в том, что возможно говорить о каких-то предложениях относительно уже того, как будет выглядеть и как должна функционировать национально-территориальная автономия, пока президент не даст очень четкий ответ, да или нет. Если нет, тогда он должен аргументировать, почему он свернул с того курса, который украинское государство, не какой-то там Петр Порошенко. Вот не надо упрощать. Человек, который на тот период олицетворял институт президента, президент Украины, объявил курс государства. В рамках этого курса очень многие западные политики, например, турецкий президент Реджеп Таyyip Эрдоган, ведь они же строили свою политику и свою коммуникацию с украинским государством, исходя из того курса, который был объявлен президентом. И вот сейчас, если президент Владимир Зеленский, человек, который сегодня олицетворяет этот институт, решил этот курс сменить, он должен сказать об этом, либо подтвердить прошлый курс. Потому что это не вопрос желания одного человека, это вопрос политики государства, его внешних связей. А во-вторых, тогда аргументировать, почему он решил свернуть с этого пути. Это важно, это очень важно. Поэтому я бы не сводила это все к персоналиям. Все-таки мы говорим о структуре украинского государства. И мы говорим о том, что Крым как определенный субъект, как определенная часть свободной Украины, он должен наконец обрести лицо, голос и какие-то четкие очертания в рамках украинских национальных интересов, а не то, что было, но абсолютно российский анклав, и мы все это понимаем. Вот это все должно быть демонтировано. И хотелось бы услышать от президента, что он по этому поводу думает. То есть просто да или нет, без всяких разговоров. Ну, мы, конечно, можем не упрощать и не сводить к персоналиям, но мне кажется, все-таки для Зеленского история с Порошенко — это личная история. Он это всегда осознанно или неосознанно подчеркивает. И на том же параде в День независимости он же не перечислил не только Януковича, но и ничего не сказал о пятом президенте Порошенко. Помните, как в том старом советском фильме «Не надо путать своих баранов с общественными»? Для Владимира Зеленского, как человека, гражданина, мужчины, 43 лет и так далее, есть масса квалификаций, человек Петр Порошенко может быть глубоко неприятен. Но мы все-таки говорим о государстве, его политике, его курсе. То есть это не вопрос личностей. И на основе курса государства выстраивать политика других стран. И это, здесь все-таки надо отставлять личное и действовать как президент. Или подтвердить курс. Потому что я хочу вам напомнить, что тот же Петр Порошенко вносил изменения в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО. И ведь господин Зеленский из-за своей чисто человеческой антипатии не подтвердил, не сказал, что вы знаете, в НАТО мы уже не идем. Не посмел. А относительно Крыма он почему-то посмел увильнуть от вопроса. Вот это не надо быть президентом. Украина нуждается в чиновниках и политиках, которые понимают свою ответственность перед государством и строят ее будущее, а не занимаются личностными разборками. Но ведь и рейтинги тоже имеют большое значение для президента. И вот хотя мы говорим, что 60% украинцев хотят возвращения Крыма и 57% за национально-территориальную автономию, но ведь это всего 60%. То есть не вся страна хочет вернуть Крым, а чуть больше половины только. И из них, например, большей части тех, кто того меньшинства, которое осталось, абсолютно все равно. И те, кто радикально против и хотят, чтобы Крым остался в составе России, их меньше 9%. Мы говорим о том, что подавляющее большинство, которые определились с будущим Крыма, хотят видеть его раз украинским, два крымско-татарским. И это теперь практически равно. И на это президенту стоит реагировать. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Лариса Волошина, журналист
была в нашем эфире. А мы продолжаем наш разговор, и к нам подключается наш следующий гость, с которым мы будем обсуждать предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. И это Илья Кусса, эксперт по вопросам международной политики. Добрый день. Добрый день, Илья. Давайте поговорим о предстоящем визите, который переносился, и вот уже на 1 число теперь встреча переносится, хотя делегация уже отправилась. Удастся ли эту встречу сделать эффективной, результативной на том фоне, что происходит в Афганистане? И я так понимаю, что именно Афганистан сейчас съедает все внимание Соединенных Штатов Америки, и не окажемся ли мы где-то на обочине этой истории? Ну да, безусловно, афганская история, она более приоритетная для американцев сегодня, чем Украина, поэтому информационный фон будет немножко смазан, в том числе и тем, что визит происходит во время каникул все-таки, да, то есть Конгресс еще не приступит к работе к тому моменту, но результативность можно будет оценивать, в общем-то, по итогам визита, но и кроме того, в зависимости от того, что мы хотим, да, то есть чего мы ожидаем, потому что результативность можно оценивать по-разному, да, то есть если для кого-то там наличие заявления там Байдена о продолжающейся поддержке политической позиции Украины по Крыму и Донбассу уже является там эффективным результатом визита, для кого-то там какой-то коммерческий контракт является каким-то критерием оценки, то есть, для кого-то получение, не знаю, ПДЧ, да, то есть, по-разному, то есть в зависимости от того, что мы подразумеваем под какие у нас критерии оценки визита, можно анализировать, что, в общем-то, можно назвать успешным или неуспешным визитом. Конечно, мы можем говорить о том, что у каждого разные интересы и разные оценки, но есть какие-то стратегические вещи, да, о которых мы должны говорить и в которых должны добиваться результата. Это тот же мир на Донбассе, это энергетическая безопасность, наверное. Вот какие ключевые, на ваш взгляд, темы должны прозвучать на встрече, и с каким результатом мы должны приехать оттуда? Мне кажется, что ключевое, что мы можем предложить американцам. Первое — это попробовать предложить им инвестировать в нашу энергетическую отрасль. Это то, в чем они были заинтересованы много лет, и это в первую очередь инвестиции в разработку, в достройку мощностей для атомных электростанций в Украине. Это инвестиции в модернизацию энергетической инфраструктуры нашей ГТС, в том числе под потребности экспорта низкоуглеродистой электроэнергии. Это инвестиции в водородные проекты, которые сейчас Украину ожидают, что Украина может экспортировать водород в ЕС. Это, в общем-то, выгодно Соединенным Штатам, чтобы создать конкуренцию на рынке, чтобы не только одна Российская Федерация этим занималась в будущем. И была страна, которая могла бы ее уравновешивать на европейском рынке. Вот второе, мне кажется, что важно, опять же, заручиться поддержкой Штатов в вопросах. Если брать внешнюю политику, то мы можем предложить свои услуги по Молдове. То есть если у Штатов есть планы по урегулированию кризиса в Приднестровье, то, в общем-то, Украина имеет рычаги влияния как на Кишинев и связи, особенно сейчас при Майе Санду, так и рычаги давления на Тирасполь, то есть на Приднестровье, через то, что, учитывая, что наша страна, через нашу страну проходят значительные потоки контрабанды через Приднестровье. И еще мы можем предложить свои посреднические услуги по разрешению кризиса Беларуси, поскольку сейчас между Беларусью и Западом нет стабильного посредника. Украина может выполнить эту роль, учитывая, что у нас хорошие связи и с теми, и с теми. Хотя, конечно, даже после того, как мы не признали Лукашенко президентом, и после всех его спичей по поводу угрозы проникновения оружия с нашей территории,
Мы Я можем... думаю, даже после всего этого это не столь принципиально, что как бы, ну, что мы же не разорвали отношения, не находимся во враждебных. Да, есть кризисные моменты, но не все мосты сожжены пока что. И нужно этим пользоваться, чтобы, ну, чтобы самим сыграть определенную конструктивную роль в разрешении этого кризиса. Это нам выгодно, потому что нам не выгодно, чтобы Лукашенко загоняли в тупик. Это сыграет против нас в итоге, потому что единственным выгодоприобретателем такой ситуации является Россия. Вот, и поэтому с этой позиции мы можем, то есть у нас есть потенциал, можно его предлагать. Там. Другой вопрос, да, может не получиться, может, но это, как бы, скажем так, это можно оценивать потом, когда, если мы действительно решим какую-то такую роль играть. Пока что мы никакой роли в этом белорусском кризисе серьезно не играем. А на каком уровне мы можем там играть? Мы же не можем, после того, как не признав Лукашенко президентом, контактировать с ним напрямую. Можем вполне, ну, неформальные контакты никто не отменял. Кроме того, они же, ну, мы же не, еще раз, мы не разорвали связи с Беларусью. Торгово-экономическое сотрудничество как было, так и продолжается. Неформальные контакты как были, так и продолжаются. Да, публичная риторика сейчас вышла в такой вот негативный тренд. То есть сейчас мы в основном слышим токсичные политические заявления, как из Минска, так и из Киева, но я не считаю, что это как-то принципиально повлияло на наши отношения, вот особенно с элитами Беларуси и с региональными элитами. Опять же, у Украины есть возможности завязаться и потом это использовать в свою пользу, ну и в том числе предлагать вот этот канал коммуникации партнерам, если им это интересно. Поэтому мне кажется, что у Украины есть вполне... И наоборот, не надо закрываться от этого. То есть, ну да, мы не признаем там Лукашенко. То есть у нас есть политическая позиция по кризису, окей, это все нормально, это правильно. Но это не значит, что надо ну, как бы идти полностью в фарватере там, той же Польши или Литвы. У Польши и Литвы свои интересы, а у нас свои, и своя география, и своя история отношений с Лукашенко и с Беларусью. Поэтому мне кажется, что здесь как раз история может быть интересна для американцев. Тем более, что они тоже понимают, что нынешняя ситуация в Беларуси, она пока что складывается в пользу России. Потому что изоляция Лукашенко, она приведет к его ослаблению, а значит к усилению его зависимости от Москвы, куда он вынужден ездить, прося там Путина о помощи по мере усиления западного санкционного давления. И какой-то back-channel им нужен будет, тому же Вашингтону. И Украина один из, скажем так, первых логических партнеров в этом направлении. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но исходя из вашей логики, то и переговоры в Минске по Донбассу тоже возможно? Если они, в принципе, возможны. Теоретически они возможны, но, насколько я понимаю, политическая ситуация в Беларуси, она сейчас нестабильна, поэтому это одна причина, по которой их нельзя продолжать. Вторая, то, что мы уже заявили о том, что хотим поменять место переговоров, то есть тоже как бы сейчас как-то вдруг на 180 градусов развернуться было бы странно. Но я считаю правильным вот это предложение поменять место встречи, потому что очевидно, что Минск как переговорная площадка, не реализовал себя полностью. Да, возможно, придется... Тем более, что действительно политическая нестабильность, она пока не позволяет говорить о том, чтобы проводить переговоры в спокойной и нормальной атмосфере. То есть я как раз думаю, что эта история, она все-таки отдельная. Это не значит, что да, давайте вернем все как было до 2020 года, но этого не будет. Поэтому нет, по ТКГ, мне кажется, это вообще это другой разговор здесь. В Белом доме обговорили темы, заявили публично, какие будут обговариваться во время встречи. Давайте послушаем заявление Белого дома о визите Зеленского в США. Візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України, а також тісну співпрацю між країнами у сфері енергетичної безпеки. Это фактически подтверждает ваши слова о том, что мы как раз можем договариваться именно о сотрудничестве в инвестициях, в энергетическую сферу. Но вы не говорите о другом аспекте энергетической безопасности, ничего не упоминаете о Северном потоке. Возможно ли переговоры на эту тему, или эта тема уже закрыта и нет смысла о ней говорить с Байденом? Илья, мы, к сожалению, вас не слышим.
Да, они состоятся. Я думаю, что их будут, Северный поток-2 будут вспоминать в переговорах. Украинская делегация настроена поднять эту тему. Но я действительно считаю, что тема почти закрыта. То есть рассчитывать на то, что США вдруг развернутся в этой истории и изменят свою позицию там полностью спустя месяц после договоренности с Германией, я не думаю, что это произойдет. Возможно, затягивание времени. Можно Штатов, но я думаю, что они сами настроены убедить, поддержать усилия, направленные на то, чтобы затянуть, например, ввод трубопровода в эксплуатацию. Это можно сделать, это возможно. Просто другой вопрос, зачем? Да, то есть как мы воспользуемся этим подаренным временем? Строительство трубопровода затянулось на несколько лет точно. То есть нам их подарили и Дания, и Швеция, и Соединенные Штаты своими санкциями. Воспользовались ли мы этой паузой, я не уверен. То есть и сейчас тоже стоит... То есть мне кажется, что Северный поток-2 — это, конечно, важная тема, но она, благодаря немецко-американским договоренностям, она для них закрыта. Ставить ее во главу угла не стоит. О ней стоит говорить, но делать из этого центральный интерес и на это постоянно акцентировать внимание — нет. Я думаю, что нужно как раз концентрироваться на инвестициях американских в энергетику Украины. Как раз, кстати, можно это выбивать под видом компенсации за Северный поток-2. Да, что, окей, раз вы его достраиваете, давайте хотя бы помогите нам, модернизируя нашу ГТС и энергетическую инфраструктуру, потому что там действительно нужны большие деньги, которых у Украины нет. Еще один аспект военный. Сейчас очень популярно сравнивать с военной помощью, которую США оказывали Афганистану, и сейчас приводят такие очень впечатляющие, скажем, не шокирующие цифры о том, сколько военной техники и оборудования осталось после США и досталось талибам, и сравнивать эту американскую помощь нам. Вот насколько это корректно, и о какой помощи, в принципе, мы можем договариваться с США? Такой помощи, которую получал Афганистан, мы вряд ли, конечно, получим, тем более в таких объемах, особенно после истории с Афганистаном. Штаты сейчас, наоборот, они будут пытаться экономить и не разбрасываться такими суммами и такой помощью, о чем, собственно, свидетельствует последнее выступление Джо Байдена после истории с Афганистаном. Мы можем надеяться, я думаю, на незначительное такое символическое увеличение прямой военной помощи. В принципе, Штаты принимали соответствующее законодательство под это, поэтому, и недавно, кстати, увеличили на $60 миллионов помощь Украине. Кроме того, мы можем также рассчитывать, я думаю, на возможно незначительное увеличение поставок вооружения и оборудования, то есть условная там партия джевелинов или что-то типа того. Можем, да, потому что, опять же, Штаты об этом говорили, что они не против, да и Украина соответствующее заявление подавала. В принципе, и все. Я думаю, что каких-то прорывов на этом направлении не будет. Если еще развивать тему этих переговоров, как может на этом фоне выглядеть история все-таки я опять говорю об энергетической безопасности, с законом, с решением суда, точнее, который обязал «Газпром» соответствовать антимонопольному законодательству европейскому, отказаться от единоличного управления трубой и создать собственника трубы нового и заполнять эту трубу только на 50% своим газом. Как это отразится, собственно, на ситуации энергетической безопасности нашей? Это, скорее всего, затянет время сертификации трубопровода, его ввода в эксплуатацию, но я бы не сказал, что это заблокирует его работу. То есть, может создать определенные трудности для России скажем так, до полноценного запуска его в полную силу, да, на полную мощность. И опять же, как я сказал, это подарит Украине определенное время на то, чтобы перестроиться и таким образом перекрыть те потери, которые мы можем понести в перспективе
перспективе в результате запуска трубопровода перекрыть другими проектами, там, добычей собственного газа, модернизацией инфраструктуры, переводом на экспорт водорода, ну и так далее. То есть тут вся суть вот этих всех, скажем так, главный позитив, который мы можем для себя взять из всей вот этой истории, сейчас и судебной по Северному потоку, это время. То есть самый ценный ресурс, который у нас будет, которым мы, если воспользуемся, то действительно можем минимизировать потери от запуска Северного потока-2. Возвращаясь к инвестициям, насколько реально договориться об инвестициях, зная такое, скажем так, критичное отношение к нашему инвестиционному климату и к нашим правилам, поддержки инвесторов, еще учитывая вот фон, который появился после заявления президентки Эстонии о том, что не надо вкладывать инвестиции в Украину, нужно торговать только, а лучше не вкладывать, иначе потеряете деньги. Да, действительно, это будет сделать очень трудно. Максимально трудно. То есть, я говорил о том, что мы должны и можем предлагать это Соединенным Штатам. Но действительно, вы правы, есть вот этот внутренний момент, но это наша проблема больше, что у нас инвестиционный климат, он такой своеобразный и не позволяет, не убеждает иностранных инвесторов в гарантиях своих вкладов. Да, они не верят в то, что эти инвестиции в Украину, они успешные. Но это наша проблема. Это действительно большая, которую нужно решать, потому что это вот та проблема, которая существует у нас в отношениях с разными, с другими странами. И Штаты не исключение, да, что с одной стороны у нас есть потенциал и, в принципе, перспективные проекты, которые можно реализовывать. Но с другой стороны есть куча внутренних проблем, без решения которых мы не можем рассчитывать на практическую реализацию этого потенциала. И вот в данном случае вот этот вот энергетический аспект американско-украинского сотрудничества, он тормозится из-за того, что действительно Штаты не могут просто взять, например, и дать нам $1 миллиард инвестиций, потому что они просто не доверяют украинским элитам, их не убедили, пока что не убеждает наша политика внутренняя в том, что у нас тут борются с коррупцией и могут гарантировать, что эти инвестиции пойдут, что эти деньги там пойдут куда надо, что проекты будут реализовываться и так далее. Но это, я повторюсь, это наша проблема. А как мы с этой проблемой справляемся? Вот инвестняне, о которых было так заявлено громко, поддержка, чуть ли не личное участие президента во всех начинаниях. Очевидно, негативно, потому что мне кажется, интервью президента Эстонии в этом плане является самым ярким показателем того, что пока что инвестиционная политика Украины желает оставлять лучшего, а инициативы вот типа инвестнянь, которые были запущены за последние пару лет, не оправдали пока что своего. То есть они оказались пока неэффективными. Поэтому да, действительно, у нас с инвестиционной политикой очень серьезные проблемы, очень серьезно мы проседаем здесь. Во время визита Владимир Зеленский в США планирует еще посетить Калифорнию, где развивается IT-технология, Силиконовую долину. Наши айтишники славятся своими умениями, известны на весь мир. Вот в каком плане, насколько продуктивным может быть тот визит, то сотрудничество с IT-компанией? Я думаю, что визит в Калифорнию, поездка в Калифорнию, это будет, наверное, что-то, там, наверное, организуют какую-то встречу президента с главами или представителями или топ-менеджерами главных американских инновационных компаний, в том числе из IT-сектора, не знаю, с каким-то Илоном Маском, может быть, да, если все получится. Потому что Калифорния — это как раз, в общем-то, центр креативной индустрии Штатов, один из, по крайней мере. И поэтому, я думаю, в этом весь смысл поездки. То есть, чтобы показать, что вот Украина налаживает отношения с тем самым таким полулегендарным уже американским IT-сектором, который славится на весь мир и действительно стал основой, одной из столпов американской экономики 21 века. Мне кажется, что эта поездка, опять же, мне трудно пока говорить
о ее результативности или эффективности, потому что я даже не знаю, с кем там они будут конкретно встречаться и там какая программа запланирована. Поэтому я думаю, что проанализирую я ее позже. Но скажу, что как пиар, такое красивое мероприятие, если все получится, да, это правильно, потому что, в общем-то, многие мировые лидеры, кстати, как раз любят, кроме Вашингтона, посещать Калифорнию или там Силиконовую долину, там, ну вот туда ездить и там фоткаться с всякими новинками от Apple там, или другими компаниями. Поэтому в этом плане мы повторяем вот опыт разных гостей, которые приезжают в Штаты. Ну, в этом плохого ничего нету, но а вот о результативности будем говорить позже. Ну, чтобы подвести итог нашего разговора об этом визите, насколько удачно это время для такого визита? Мы уже говорим про влияние Афганистана, но и мы знаем про парламентские каникулы, сенатские каникулы. В то время как, собственно, Конгресс всегда поддерживает нашу позицию, причем это двухпартийная поддержка, а сейчас этой поддержки, ну, публично, по крайней мере, не будет. И вот президент там не сможет провести никакие встречи и получить каких-то дополнительных козырей для разговора с Байденом. Ну, я думаю, на саму встречу с Байденом это не повлияет. То есть уже встретиться с Байденом, будет возможность поговорить и с его представителями его правительства и так далее. То есть в этом плане, ну, даже с представителями профильных ведомств, в этом плане это, ну, не будет каким-то упущением. Единственное, что, да, действительно, Зеленский не выступит в Конгрессе, там, например, ну, если была такая возможность. Возможно, будет меньше встреч с конгрессменами и сенаторами, поскольку там кто-то из них не будет в стране или будет занят, или, ну, каникулы, понятное дело, будет сложно там всех поймать. Но я не знаю, насколько это критично. Мне кажется, нет. То есть визит, на самом деле, я бы не сказал, что какое-то неудачное время. То, что там произошло в Афганистан, ну, здесь уже так, мы ни при чем. Да? Ну, так получилось. Никто на самом деле и даже в Штатах не ожидал, что так ситуация сложится в Кабуле, что придется в таком срочном и не очень организованном порядке проводить эвакуацию. И она, конечно, собой да, там, заполонит все эфиры, и об этом будут только говорить. Тем более никто не ожидал вот этого трагического взрыва в Кабуле, где погибли 200 человек, включая американских военнослужащих, чем сейчас тоже заняты, в общем-то, американцы и Байден, потому что, короче, там из-за Афганистана и обострилось внутриполитическое противостояние. Ну, скажем так, здесь что, ну, нам остается, ну, мы ни при чем, то есть все равно ехать надо, то есть может даже то, что произошло в Афганистане, может даже и сыграет позитивно, если, ну, Владимир Зеленский сумеет этой встречей показать какой-то позитив, да, положительную сторону внешней политики США, что поможет Байдену немножко перекрыть вот этот негативный информационный фон, который он сейчас испытывает, ну, действительно очень серьезный, там целый ураган эмоций в американских медиа сейчас идет. Поэтому, ну, то есть я считаю, тут ничего, в общем-то, ну, никакой зрады нету, а на встречу с Байденом там факт каникул не повлияет. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Илья Кусса, политический эксперт по международным вопросам, был с нами на связи. А наше время в эфире подошло к концу. Сейчас небольшой перерыв. Буквально через 5 минут встречайте в этой студии Гульсум Халилову. А пока она готовится к эфиру, у вас есть время подписаться на наш YouTube-канал и на наш Patreon, чтобы поддержать нашу работу для вас. Спасибо, что были с нами. Kırım degenimde yüreğim açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz
талай бағларда құшлар, сүмбүллер дағларымда тақар сырғалар. Деңізінің тылсымы рухымны сыйлар, көңлімнің тажысын, ей ана ватан. Сайыллер соқақларда женнет авасы, бақча бағлар қалқың чун, дертлер девасы. Будыр асыл инсанның омыр сефасы, көзімнің нұрысын, ей ана ватан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бер, ютунда девлетлерини. Сенден гайры yok kimsemiz. Ватан için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette, Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık, endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayır yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно. По вайберу +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос.
Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. А этот блок я хочу начать со следующего информационного сообщения. Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грот сравнил политику России в отношении нежелательных организаций, в том числе украинских, с этническим геноцидом, а также отметил, что Россия серьезно и грубо нарушает права человека в Крыму и на Востоке. Давайте послушаем его цитату. Ми дуже багато чому навчилися. Ми зрозуміли, що російська розвідка сильно працює, щоб протидіяти світовому українству. Не тільки Україні, але й світовому українству. Ми програли всі судові позови, які ми мали в Росії. І я думаю, що це нікого не дивує. І тепер наступний крок. Ми будемо в Євросуді з прав людини це питання виносити. І це те, як ми можемо привернути увагу до ситуації з українцями в Росії. І Росія займається серйозними, грубими порушеннями прав людини в Росії, в Криму та на Донбасі. Состоявшийся 23 августа международный саммит Крымской платформы может стать отправной точкой для создания эффективных международных механизмов деоккупации Крыма. Об этом в интервью сообщил почетный член Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Верховной Рады 8-го созыва и заслуженный юрист Украины Георгий Лагвинский. Давайте послушаем его цитату. У моєму розумінні Кримська платформа – це вузол часу. Ми всі пам'ятаємо, як в перші місяці після анексії Криму Росією ця тема була на порядку денному і породила гострі реакції міжнародної спільноти. Однак з часом гострота сприйняття притупляється, що грає на руку основної мети Росії – перетворити окупацію півострова в заморожений конфлікт. Саме тому заходи подібного роду важливі, оскільки вони повертають Крим в світовий порядок і, наскільки це можливо, пов'язують його окупацію з її наслідками в сьогоденні і майбутньому. Я рада представить гостя нашей студии. Марк Савчук, голова Ради громадського контролю НАБУ, публицист. Витаю вас, пан Марк. Салям алейкум. Здравствуйте. Я предлагаю начать наш эфир с темы Крымской платформы. Давайте. И подвести итоги Крымской платформы, проанализировать то, что произошло. Вот на ваш взгляд, инаугурационный саммит Крымской платформы был все же успешным? Да, определенно. В этом нет никаких сомнений. При всем моем отношении к Зеленскому, это было очень правильное мероприятие, и они молодцы, что они его провели. Ну, если мы говорим о красивой картинке, то здесь я с вами согласна. Действительно, мы увидели очень много различных представителей, которые приехали на саммит Крымской платформы. Прозвучало очень много важных, нужных, правильных тезисов в адрес Украины. Но если мы говорим все же о содержании Крымской платформы, вот к чему инаугурационный саммит, по-вашему, привел, к каким итогам и что мы сможем увидеть? Ну, смотрите, по большому счету, народный депутат прошлого созыва идеально описал, в чем суть таких ивентов, конференций и так далее. Когда происходит непосредственно само действие, как он сказал, аннексия Крыма, она находится на повестке дня абсолютно у всех. Все делают заявление о том, что необходимо работать на деоккупацию, о том, что необходимо накладывать санкции в адрес России и так далее и тому подобное. Но потом, через 2, 3, 4, 5 лет, повестка дня всех стран смещается, это абсолютно нормально, там выборы и так далее. И уже как бы местным избирателям и местным политикам других стран абсолютно пофиг, что там происходит в Крыму. Поэтому такого рода ивенты, когда вы приглашаете первых лиц большого количества государств, Европы, Америки, и они там, находясь в своих полномочиях, говорят о том, насколько важно не забывать Крым, насколько важно давить на Россию, насколько важно не прекращать усилия по деоккупации. Это именно то, о чем сказал народный депутат. Оно возвращает Крым в повестку дня и, ну, как бы заставляет наших международных партнеров об этом, не забывать, что-то для этого делать, там, накладывать новые санкции и так далее и тому подобное. Ну, справедливости ради ведь нужно сказать, что на протяжении последних 7 лет на международных площадках ООН, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и так далее было принято огромное количество резолюций, деклараций с осуждением нарушения прав человека в Крыму, милитаризации и так далее. То есть нельзя сказать, что тема Крыма на международных площадках, на внешней арене спадала и не была на повестке дня. Она спадала 100%. Невозможно ни в коем образе не сравнить с той интенсивностью, какой она была в 2014 году, когда фактически каждый месяц страны делали заявления по этому поводу каждый месяц на протяжении года. Я не знаю, сколько было заявлений там, в 2018 году по этому поводу. Поверьте мне, гораздо меньше. Это нормально. Так не только у нас. Давайте как бы не делать из Украины какой-то уникальный случай. Огромные большие проблемы есть и в других странах. И они точно так же
борются в мировой повестке дня за свое место. А одним из способов борьбы в международной повестке дня за свое место — это вот проведение таких ивентов. Потому что когда вы в одном месте собираете топовых чиновников разных государств, которые говорят по большому счету одно и то же, о том, что там необходимо давить на Россию и так далее, это и есть процесс возвращения этой темы в повестку дня международной арены. А как это непосредственно повлияет на деоккупацию Крыма? Смотрите, это процесс. То есть, как бы мне не очень, конечно, не хочется сравнивать это, но это маркетинговый ивент, который заставляет большое количество людей, которые влияют на повестку дня, в том числе санкции России, говорить об этом. Если вы этого делать не будете, те люди невероятно заняты, и они точно свою голову займут другими вопросами. Проведение таких ивентов возвращает эту, по крайней мере, одну из тем в их головы в повестку дня. Вот что это происходит. Вы делаете это раз, второй раз, третий, четвертый, пятый. Вы делаете это до тех пор, пока вы не достигаете результата. Если этого не делать в принципе, поверьте мне, через 20 лет никто не вспомнит о Крыме. Ну, это абсолютно очевидно. Я предлагаю підключитися к нашому ефіру Тетяну Печончик, головою правління Центру прав людини ЗМІна. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да, доброго дня. Ну что ж, подводя итоги инаугурационного саммита Крымской платформы, на ваш взгляд, как будет реализовываться дальнейшая работа Крымской платформы, дальнейшая работа экспертной сети Крымской платформы, и как она непосредственно будет влиять на деоккупацию оккупированного Крыма? Ну, собственно говоря, главное, что сама Крымская платформа была создана для того, чтобы деоккупировать Крымский полуостров. И это очень важно, потому что я слушала ваш предыдущий разговор, и мне кажется, что качественно новое, что можно сказать про Крымскую платформу, это то, что если мы раньше с крымской тематикой встраивались в существующие международные механизмы, которые уже работали применительно к многим странам и многим ситуациям на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, то с Крымской платформой Украина создала нечто совершенно новое. И Украина перешла из такого объекта международной политики, она стала субъектом, то есть она сама задала такой трек и пригласила к нему присоединиться очень многие страны, и мы видели, что 46 стран и международных организаций приехали в Киев на инаугурационный саммит Крымской платформы. И, собственно говоря, то, что мы от нее ожидаем, это, конечно же, очень важно, что одним из измерений работы платформы станет экспертная сеть Крымской платформы, которая соединит в себе потенциал очень многих организаций, которые работали по крымской теме, возможно, в разных направлениях, не пересекаясь, но именно в этой синергии, когда работают вместе организации, которые занимаются культурой, правами человека, гуманитарными вопросами, санкциями, экономическими вопросами, безопасностью, именно в этой синергии, мне кажется, это даст нам новый толчок, чтобы идти дальше. И тоже отвечая на один из ваших вопросов, очень важно, что Крымская платформа — это не одна конференция, это будет систематическая работа. И мы видели, что уже в день открытия платформы, про это немного показывали по телеканалам, но очень важно, что есть уже офис Крымской платформы, он был открыт, запущен, туда пришли различные международные организации, гости, то есть в день открытия самого саммита открылся и офис, и мы тоже были уже в этом офисе. Собственно говоря, мы имеем очень большие надежды на то, что в этом формате мы не только будем координироваться вместе между собой как гражданские организации, но и более эффективно работать с нашей властью по деоккупации Крыма. Центр по защите прав человека ЗМИна входит в экспертную сеть Крымской платформы? Да, конечно, мы входим, мы были одними из инициаторов. Более того, я даже скажу, что правозащитные организации еще с первых лет оккупации продвигали тему на всех международных форумах и призывали многие страны мира и Украину тоже, чтобы была создана какая-то международная площадка, где можно было бы обсуждать вопросы Крыма, потому что в отличие от минского формата, от нормандского формата, который существует для Донбасса, для Крыма не было ни одной такой площадки. И, конечно же, у нас не было иллюзий, что Россия
будет принимать участие в такой площадке, посвященной вопросам Крыма. Но мы считаем, что само ее создание, оно является очень важным, потому что это совершенно новый импульс для нашей страны, и то, что она начинает задавать свою повестку на международной арене. Вы сказали про Донбасс. Экспертная сеть «Крымская платформа» будет заниматься и вопросами Донбасса, в том числе, с Крымом? Нет, она будет заниматься только вопросами Крыма. Я говорила про Донбасс, когда говорила про то, что для Донбасса существовал Минский процесс, где обсуждались все-таки вопросы, которые касались и выборов на Донбассе, и вопросы безопасности, и освобождения военнопленных и так далее. А для Крыма такой платформы не было. И, пани Татьяна, объясните, пожалуйста, нам, популярно нашим зрителям, вот есть офис Крымской платформы, мы видели, как был открыт этот офис 23 августа, туда приезжал Зеленский, очень красивые картины висят на стенах этого здания изнутри. А вот в чем будет заключаться содержание офиса Крымской платформы? Как будет осуществляться эта деятельность координационная, коммуникационная? То есть вы будете звонить европейским парламентариям, экспертам другим, предлагать какие-то механизмы деоккупации, инструменты будете разрабатывать? То есть как это будет реализовываться? Да, тут несколько, скажем, параллельных процессов. Крымская платформа будет работать в аспекте межправительственном, между правительствами разных стран, между парламентами и в гражданском измерении, то есть гражданские общества разных стран, научные институции и так далее. И с другой стороны, она также будет работать по тематическим трекам. Это политика непризнания оккупации Крыма, это санкции, это права человека и гуманитарные вопросы, вопросы экологии, культуры, истории. То есть она будет включать в себя тематическую работу, и она будет включать в себя работу как гражданского общества в объединении разных организаций, так и в сотрудничестве с властью и сотрудничество с другими странами. Например, мне кажется, вот если говорить про санкции, то мы видим, что в санкционной политике очень много пробелов. Мне кажется, важно, с одной стороны, синхронизировать существующие санкции, введенные разными странами, потому что иногда мы видим, что какие-то люди есть в санкционных списках одной страны, нет в других странах. Нужно более усовершенствовать санкционное законодательство Украины, предлагать новые санкции и делать их достаточно болезненными, делать их точечными, прицельными, чтобы они попадали именно в цель. И, например, мы, как организация правозащитная, работаем над тем, чтобы вносить в санкционные списки тех, кто причастен к наиболее тяжким нарушениям прав человека в Крыму, включая преследование крымских татар. И, пани Татьяна, сегодня мы получили такое сообщение, что в том числе ваша организация обратилась к президенту Зеленскому, чтобы тот на встрече с Байденом поднял вопрос освобождения политических заключенных, ну, или какому-то присоединению США к урегулированию этого вопроса. Рассчитываете ли вы на какой-то успешный результат в этом направлении? Да, мы рассчитываем на то, что тема политзаключенных будет подниматься во время встречи президента Зеленского и президента Байдена, которая состоится 1 сентября. И мы считаем, что это как раз правильный момент для того, чтобы поднять этот вопрос, потому что после освобождения Олега Сенцова и других политзаключенных прошло уже 2 года, и ни один из крымско-татарских политзаключенных за этих 2 года не освобожден. Более того, Россия бросила за решетку десятки новых людей. То есть сейчас у нас в списке политзаключенных как минимум 124 человека, из них большинство — это крымские татары. Поэтому мы считаем, что именно эта встреча, она тоже находится в таком фокусе Крымской платформы. Она недавно была запущена. И хотя президент Байден не присутствовал на ней лично, мы считаем, что президент Зеленский и Байден должны обсудить рычаги давления на Кремль, на Путина, для того, чтобы были освобождены эти все люди. Дякую вам дуже, пані Тетяна, що наше время і підключились к нам в ефір. Тетяна Печончик була з нами на прямому зв'язку, голова правління Центру прав
людини зміна. Простите, можно добавить пару Да, комментариев? конечно, пожалуйста. Мне кажется, я понял суть вашего вопроса. Вы как бы говорите, типа, это очень хорошо, что все собрались, но, типа, а где измеряемые результаты какие-то? Безусловно. Я думаю, что я могу, наконец-то, более на ваш конкретный больше вопрос ответить. Смотрите, как мы уже, то есть один аргумент — это то, что держать повестку дня, да. Вторая тема, смотрите, я хотел просто сказать, что есть там две вещи, которые очень легко измерить. Первое — это вообще, в принципе, тот факт, что люди об этом знают. Мне кажется, сериал «Чернобыль» очень хорошо показал, в чем фишка таких вещей. HBO. Да, абсолютно верно. Вот. У нас, значит, было время, когда типа об этом знали за границей только люди, которые этим интересовались, или каким-то экстремальным туризмом, или радиацией, вот тема про это и так далее. Но в широком плане огромное количество людей не знало об этом вообще в принципе. И тут выходит сериал, который просто сотни миллионов людей рассказывает об этой проблеме. Вот, образно говоря, создание контента, создание такого кино — это один из путей для того, чтобы именно вот сотни миллионов людей знали, что Россия совершила агрессию, что они аннексировали Крым, какое количество людей и жизни они поломали и так далее и тому подобное. Это один момент, допустим, которых, то есть давайте, смотрите, в России снимают кучу сериалов про то, как они Крым освобождали, о том, какие там все герои и так далее и тому подобное. Это информационная война, самая настоящая информационная война. Не в последнюю очередь создание таких платформ помогает нам бороться в этой информационной войне. Вот вы спросили там, что можно измерить. Вот одно. Снять сериал HBO, но только не про Чернобыль, а про Крым и конкретно, что там происходило. Вот, пожалуйста, суперизменяемый результат. Второй момент — это то, что наша гостья говорила, это то, что огромное количество людей в Крыму нуждаются в помощи. То есть это десятки процессов по нарушению их прав и так далее и тому подобное. За этими людьми кто-то должен им помогать, потому что я сомневаюсь, что обычная стандартная семья в Крыму может себе позволить все эти суды, и находясь в Крыму, где их давят реально, и огромное количество людей пытают в тюрьмах. Вот. Должны быть люди на международной арене, которым это помогают, которые куча людей должны быть под санкциями в России из-за того, что они делают, то, что они делают, и так далее и тому подобное. И вот для того, чтобы синхронизировать эту огромную работу, это реально огромная работа, необходимо такого рода вот вещи. Вот. Поэтому в этом плане я полностью согласен с гостьей, которая об этом говорила. Вот, для этого оно и нужно. И это, к сожалению, работа на года-года. Это типа не один ивент, мы приехали, об этом сказали, ура, и все. Это действительно работа на десятилетия, потому что Россия ничего не отдаст. Не нужно думать, то есть, конечно, я согласен с гостьей, что там Зеленский должен поговорить о Крыме с Байденом, но поверьте, Байден и так все знает, все прекрасно знают о том, что огромное количество людей в заложниках, и их никто не освобождает. С чего бы их Путин освобождал? Путин, во-первых, я не совсем согласен, что гость сказал, что освободили Сенцова, никого не освобождали. Вот. Мы им отдали кучу людей, которые были просто драгоценностями в наших доказательствах вине России в тех преступлениях, которые совершила против нас, мы их просто отдали. Вы имеете в виду Цемах? Огромное количество людей, не только его. Вот, мы им просто сказали, на, держи, братан. Вот. А Сенцов приехал, это замечательно, что мы его освободили, но не нужно просто говорить о том, что Россия его отдала. Вот. Нет, мы за него заплатили и очень-очень дорого. Вот. И нам необходимо, конечно же, дальнейшие усилия по поводу того, чтобы вытягивать людей обратно. Но, фишка в том, что все об этом знают. И, к сожалению, Путина, что можно сделать, чтобы его заставить? Есть фундаментальная проблема. Есть война, есть оккупация. Можно сегодня обменять, мы понимаем, мы можем обменять сегодня несколько человек, а ведь в заложниках находятся миллионы. Естественно. Да, если мы говорим об оккупированном Крыме, да, они могут забрать больше. Поэтому нужно решать фундаментальную проблему, а именно вопрос оккупации, это вопрос нереально. войны. И Украина сегодня выбирает политико-дипломатический путь освобождения своих территорий. Как вы это видите? Смотрите, давайте говорить фундаментально. То есть ни один разговор с Путиным не позволит его Крым отдать. Вот. То есть мы должны это понимать. И в моем искреннем понимании... В результате переговоров это не произойдет. Почему оно уже не произошло? Что у нас плохие переговорщики были? Смотрите, я... у нас хорошие переговорщики. До 2019-го, думаю, что были неплохие. Вот. Смотрите, я считаю, что, к сожалению, для России этот вопрос абсолютно фундаментальный, и никто не собирается ничего там отдавать. Вот. И, соответственно, единственный путь для Украины и для нас деоккупация этих территорий — это стать очень сильными самим. Вот. Это единственное, во что я верю. В любые другие договоренности, санкции я просто в это не верю. Украина должна стать
и еще сильнее Но что вы экономически... имеете в виду? Да, Окей, что? Украина Проводить стала реформы, конечно. экономически Да, сильнее. и огромное количество людей просто-напросто смотрит на это, как в оккупированном Крыму, так и в Донбассе, и думает, черт побери, вот это Украина красавчики, а мы здесь находимся И что? И что в происходит черной дальше? дыре. Никогда нельзя недооценивать желание людей что-то сделать. Так у них Вот. и не было желания уходить в Россию. Их взяли просто и Ну, в Крыму было оккупировали. действительно огромное количество промытых на голову людей, которые хотели в Россию. Ну, то есть они насмотрелись этих телеканалов, ура-ура, сейчас они все стонут, что, конечно же, это плохо-плохо, но тем не менее. Ну, то есть там российское телевидение промывало нормально головы. Для них это, слушайте, для России Крым был абсолютно стратегической задачей. Вваливать туда контент о том, как все в России хорошо, как в России все прекрасно, какие там огромные пенсии. Ну, естественно, какое-то количество людей на это велось. Ну, не большинство, но какое-то точно велось. Какой-то да, но это не огромное количество людей, как вы говорите. Я была в этот момент в Крыму, и я видела эти пустые избирательные участки, когда проводился так называемый референдум. Мы видели своими глазами, были свидетелями того, каким образом фальсифицировались результаты этого псевдореферендума, и как закидывали огромное количество этих бюллетеней просто в пустые ящики. Поэтому говорить о том, что огромное количество людей сделало какой-то выбор, это неправильно, это неправда в первую очередь. Хорошо, давайте, допустим, говорить, что не огромное количество. Ну, огромное количество сколько? 10 тысяч — это огромное количество? Не знаю. Я скорее о том, что там были люди, которые там, ну, они, в принципе, вообще ассоциировали себя с Россией, в принципе, находясь там, живя там. Ну, то есть я таких людей много знаю. Вот. И им казалось, что это вот типа восстановление этой справедливости. Ну, то есть пропаганда была выстроена Россией очень хорошо, они в это вкидывали огромное количество денег. Сам факт того, что если мы будем гораздо сильнее и более привлекательной страной для жизни, огромное количество этих же людей будет активно хотеть другого. Хотеть там, типа, вот смотрите, мы здесь живем, нам обещали золотые горы, этих золотых гор нет. А значит, вот, типа, вот мы были до этого в Украине, и вообще-то жизнь была нормальная, все было хорошо, мы хотим так же, как было обратно. Вот. Ну и наша цель — достигать такой задачи, конечно же. Наша цель проводить реформы, усиливать свою армию, потому что я считаю, что конфликт на востоке Украины, на Донбассе, так или иначе будет так или иначе решаться каким-то образом. Если Крым, ну, то есть вы сразу видите, да, Россия забрала Крым именно в территорию Российской Федерации моментально, как только они там провели свой псевдореферендум. С Донбассом такого не происходит до сих пор. Потому что Донбасс — это способ делать Украину слабее. Они ведут эту войну для того, чтобы убивать наших солдат, для того, чтобы истощать нашу экономику, для того, чтобы порождать там коррупцию, которая происходит в этом месте. То есть Донбасс создан Россией для того, чтобы делать Украину слабее, 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 слабее. Если бы они хотели эти территории в состав своей страны, они бы давно это сделали, но они этого не делают. Ну, мы плавно переходим к темі Донбасу. Да. Я предлагаю підключити к нашому ефіру Мирослава Гая, волонтера, військового експерта, керівника благодійної організації «Фонд Мерако». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Мирославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум салям. Да. Пане Мирослава, вот мы сейчас с нашим гостем в студии как раз обсуждали результаты инаугурационного саммита «Крымская платформа». Я бы хотела в этом контексте услышать и ваше мнение. Как вы считаете, саммит был успешным, и на какую дальнейшую работу «Крымской платформы» мы можем рассчитывать? Можем ли мы рассчитывать, что она действительно создаст новые механизмы и инструменты по деоккупации Крыма? Я не думаю, що ця платформа створить щось особливо нове, щоб можна було робити без цієї платформи. Ну, умовно кажучи, закони, які підписав президент Зеленський, зокрема про відміну економічної зони Криму, що давно було потрібно зробити, можна було зробити і без Кримської платформи. Користь Кримської платформи, на мою думку, в тому, що зайвий раз на світовому рівні з великою кількістю міжнародного представництва звучали проблеми Криму, кримсько-татарського народу. Говорили про порушення прав людини і переслідування кримсько-татарських активістів в Криму, про політичні репресії, про катування людей, про родини, які були позбавлені своїх батьків. Оце важливо, але чи потрібна була для цього кримсько-татарська платформа? На мою думку, це можна було б спокійно зробити, якби була постійна
координація з тим самим Меджлісом, між Офісом президента і Меджлісом. Якби, скажімо, була системна політика щодо Криму з боку діючої влади. Поки що її ми таку не спостерігаємо, але попри це я записую Кримську платформу в плюс президенту Зеленському. Що негативного було, на мою думку, в такому форматі? Я вважаю, що розділяти питання Донбасу від Криму, як це було, наприклад, як це пробувала влада робити 2 роки тому, пам'ятаєте, коли була зустріч в нормандському форматі, і коли ми, зокрема представники Меджлісу, проводили акції по країні під назвою «Ні Нормандії без Криму», коли була спроба розділити питання Донбасу, питання війни в Україні і Криму, що завжди хотіла Росія зробити. Тоді це не вдалося. Зараз Кримська платформа відбулася, а і ми бачимо, що Донбас як питання на цій платформі не звучав, бо це не була її мета. Тобто, відповідно, попри те, що ми маємо і позитивні сторони від цієї платформи, у нас теж таки владі вдалося розділити без супротиву громадянського суспільства питання Донбасу і Криму. І я боюся, що далі це розділення буде зберігати. І це не на користь самому Криму, я вам скажу. Це не на користь самому Криму. А как вы это объясняете? Я думаю, що вони давно хотіли це зробити. Просто минулого разу ми всі зібралися, всі ми, мають на увазі все громадянське суспільство, яке цікавляться проблемою, і ми спромоглися протистояти цьому. А цього разу вони вигадали такий цікавий хід. Подивимося, як це буде реалізовуватися далі. Але за будь-яких умов. Добре, що самі прийшов, принаймні ще раз звучала повістка Крима на міжнародному рівні. Це добре за будь-яким. Пане Мирослава, мы с вами затронули тему Донбасса. Я бы хотела продолжить, ведь на востоке Украины только за прошедшие сутки было 18 раз нарушен режим, так называемый режим тишины. 10 украинских военных ранены. И, как сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, с 2017 года не было такого массового артобстрела Авдеевки. Как вы считаете, в связи с чем вот такое обострение сейчас на востоке України? Іде війна. На Донбасі, попри заяви влади, ніколи за ці 2 роки не було жодного перемир'я. Це брехня. Це брехня Офісу президента і безпосередньо президента Зеленського. Вони змушені брехати для того, щоб виправдати провал обіцянок президента Зеленського на його виборчій кампанії. Тому що нагадаю, що президент Зеленський сказав, що він знає, як досягнути миру. Попри те, що всі експерти розуміли, що це популізм, що це недалека така політика, тому що миру з Росії неможливо досягнути таким шляхом зараз, бо у Росії є керівні документи, які суперечать Конституції України. А Конституція України суперечить воєнним доктринам Російської Федерації. Тобто неможливо досягнути миру зараз, принаймні, бо Росія, як мінімум, його не хоче. Зараз ми бачимо, що у нас все частіше наносяться удари, так звані артилерійські нальоти з боку російських окупаційних військ по нашим силовим пунктам управління або командним пунктам. Це вже не перший раз, до речі, такий нальот був. Нагадаю, що в минулому місяці у нас теж був удар нанесений по нашому тиловому командному пункту. І тоді були поранені жінки військовослужбовці, і навіть бухгалтер однієї з військових частин, яка взагалі не мала знаходитись, яка насправді не знаходилася в безпосередній близькості до лінії розмежування. Більше того, ми бачимо, що зараз за заявою Харківського управління СБУ наш повітряний простір порушив російський ударний безпілотник. Він не був збитий українським ПВО. Це насправді серйозна проблема, серйозна небезпека. Про це треба говорити. Що російський ударний безпілотник, який здатний, наприклад, наносити удари по пунктам збереження ГСМ,
по складам озброєння, по нашим пунктам управління, по критичній інфраструктурі. Він літав в Харківській області і не був збитий українським ПВО. Це дуже серйозна загроза національній безпеці. І те, що президент України мовчав зараз про обстріл в Авдіївці, просто подивіться, вся влада закрила фактично очі, вони не роблять ніяких заяв, вони не кажуть нічого, тому що такий обстріл абсолютно розвіє багаторічну брехню Офісу президента про всеосяжний режим тиші і припинення вогню. Більше того, ми бачимо, що нам говорили, що будуть розведені війська, і українське важке озброєння дійсно відвели від лінії розмежування. І нам говорили, що це робиться для того, щоб уберегти мирні населені пункти України, які знаходяться в безпосередній зоні вогневого ураження по лінії фронту. Але ми бачимо, що російська артилерія не була відведена. Ми про це багато разів говорили. І більше того, вони це ж не просто обстріл випадковий, це продумана військова операція, тому що вони мали артилерійські дивізіони, які здійснили обстріл, вони провели розвідку, вони робили коригування з безпілотної авіації Російської Федерації, були задіяні підрозділи з прикриття. Тобто це була масштабна, нормальна військова операція, а не випадкове потрапляння випадкового снаряду якогось п'яного ополченця. То це війна. Я думаю, що нас чекає ще більше загострення на осінь. І тут є дві складові. По-перше, Росія веде війну з нами, а по-друге, вони хочуть все ж таки досягнути політичних цілей з боку президента Зеленського, а саме це імплементація формули Штайнмайєра, визнання окупованих територій на рівні нашої Конституції і виконання політичних пунктів Мінську без виконання безпекових пунктів. Це серйозна загроза національній безпеці, виклик всім нам. І, чесно кажучи, ніхто зараз нам не скаже, до чого готуватися. Але ні до чого хорошого, це я вам гарантую. Дякую вам дуже, пане Мирославе. Дякую за змістовну відповідь. Чохсагл, у нас Мирослав Гай був з нами на прямому зв'язку. Волонтер, військовий експерт, керівник благодійної організації «Фонд Мир ИКО». Пане Марко, может, все-таки Украине стоит жестче отвечать на такие обстрелы оккупантов? Это... Смотрите, просто извиняюсь, я хотел опять дополнить то, что Мирослав говорит, то, что он разделяет крымскую платформу и Донбасса. То есть здесь я просто не считаю этот комментарий каким-то... он говорил, что раньше можно было и то говорить. И сейчас тоже не мешает нам и то говорить. На самом деле, просто офис президента не говорит о Донбассе. А вопрос точно не в крымской платформе. То, что там не включен Крым, я считаю, это просто странный аргумент, который ни о чем. А по поводу вашего ответа конкретно, естественно, слушайте, здесь нет ничего удивительного. Президент Зеленский, его брат Шефира, забыл, как его там зовут, тот, который в администрации президента сидит, и у него есть брат, который сейчас владеет всеми пакетами 95-го квартала Зеленского. Он сказал тогда такую очень фразу хорошую, значит, война идет только потому, что коррупционеры сидят в Укроборонпроме, сейчас мы их всех отодвинем, война закончится. То есть это вопиющий идиотизм, и это ответственность украинских избирателей. Тот факт, что они несут эту цитату к офису президента и говорят, господин президент, где результаты? То есть это наша с вами ответственность, в конце концов, я по-другому не вижу. То есть эта власть не хочет, вообще нам просто, то есть у нас каждую неделю убивают людей на Востоке, они просто молчат об этом, и все. Они просто делают вид, что этого просто не существует. Есть телевидение. Почему? Почему такое игнорирование? Потому что это выгодно им. Они же сказали, что война закончилась, все хорошо. Давайте просто об этом не говорить. Нас там каждый день стреляют, обстреливают, и мы просто об этом не будем говорить. Ура! Хорошо, это ж на телеканале не сказали, а значит, этого не произошло. Точно такая же логика была у Путина в начале своей карьеры. Если мы ничего-то не будем говорить о больших телеканалах, и никто об этом массово обсуждать это не будет, значит, этого не происходит. Они немножко, конечно, перепутали
перепутали, что сейчас 2021 год, а не 2001 год. Вот, и сейчас так не сработает. Но в конце концов мы должны с вами понимать, что в конце концов любые запросы к власти идут от общества. То есть, ну, мы с вами должны как бы устраивать митинги возле администрации президента и говорить, типа, что, ребята, такое происходит, почему вы не отвечаете. По-другому заставить администрацию как-то это комментировать просто-напросто не получится. И тот факт, что нету массовых митингов, это типа нехорошо. Ну, нам нужно это делать. Вот. Мы сейчас с вами говорим, то есть определенно есть там какая-то прослойка сознательных граждан, которые все понимают, но их недостаточно, необходимо больше. Вот. А как вы думаете, вот пан Мирослав относительно прокомментировал то, почему сейчас идет такое обострение? Он сказал, что таким образом Россия пытается заставить руководство Украины выполнить имплементацию формулы Штайнмайера, украинское законодательство. Этом, типа, ну, формула Штайнмайера. Смотрите, тут, во-первых, есть огромное количество политических манипуляций по поводу этих Минских соглашений и так далее. Да. Мне они очень не нравятся. Каждый, скажем так, каждый активист своей политической партии будет говорить свое. Вот. И не факт, что правду. Вот. Так давайте быть реалистами, попробуем реально оценить то, что происходит. Смотрите, я поговорить не знаю, про Минские почему, соглашения. В моем понимании идут обстрелы, потому что идет война. В моем понимании в 2019 году никакой войны не было остановлено, естественно. И в моем понимании ничего не поменялось. Ну, Россия с нами воюет. Она регулярно убивает наших солдат. Что начались обстрелы. Они идут с 2000 там... То есть даже некорректно говорить о том, что это обострение. Да, то есть, в принципе, идет война. Да, вот она в таком варианте, в котором она есть. У России, естественно, есть какие-то планы. Они сами решают, когда они хотят сделать больше, когда меньше, когда конкретно кого-то стрелять, убивать и так далее. Но сам факт того, что... слушайте, ну есть же просто статистика. Мы каждую неделю теряем солдат. Вот. Это, ну, то есть они умирают там. То есть в них же кто-то стреляет, кто-то их убивает регулярно. Поэтому в моем понимании обострение, ну, это такое, знаете, типа, давайте использовать это слово. Мы с вами не там, мне очень тяжело судить. Мне кажется, такие вопросы конкретно, где какие есть обострения, почему именно, нужно задавать исключительно вопросы военным. В моем понимании просто идет война, она продолжается, ничего не меняется. Они постоянно, каждый день используют все свои возможности для того, чтобы убивать наших солдат, для того, чтобы делать нам больно. Вот и все. И мы, естественно, должны на это отвечать. Мы на это не отвечаем, это ужасно, это плохо, это большая проблема сегодняшней власти. Но нужно понимать, что к ответственности власть призывают в первую очередь избиратели. Поэтому мы сами должны активно говорить и задавать эти вопросы администрации, какого черта вы не отвечаете. В Польше готовятся к провокациям России во время военных учений «Запад-2021». Они пройдут в непосредственной близости от стран Балтии. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Мартин Цепа. По его словам, агрессия России против Украины началась с военных маневров на границе. Давайте послушаем его цитату. Насправді ми повинні бути готовими до всіх сценаріїв, але сьогодні найбільш ймовірними є сценарій провокації на кордоні, поза як російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі. Вони розміщуватимуться на білоруських полігонах та литовищах у безпосередній близькості до тих подій на кордоні, пов'язаних із міграційною активністю. Ольга Карач, директор Міжнародного центру громадських ініціатив «Наш дом», правозахисниця з Білорусі, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ольга, вітаємо вас. Салям алейкум, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Расскажите, идет ли какая-то сейчас подготовка в Беларуси к учениям «Запад-2021», насколько она масштабна? Вы знаете, на самом деле эти учения вызывают огромную тревогу, и не только у Польши, но и у белорусов, которые внимательно следят за всем, что происходит, и в том числе вот пришло сегодня сообщение Министерства обороны, что в Гродно уже прибыли подразделения зенитных и ракетных войск России для формирования некого учебно-боевого центра совместной подготовки войск ПВО и ВВС по России и по России и Беларуси. И я бы хотела сказать, что это все особенно пугает, потому что мы видим сегодня, как развиваются события, идет, по сути, реализация сценария, ну я это называю Крым-2, но такого просто более умного сценария, как мы все знаем, Александр Лукашенко, он продавливается медленно, но верно Владимиром Путиным Владимир Путин требует проведения конституционной реформы в Беларуси, изменения статуса республики на парламентскую, и, как мы предполагаем, следом пойдет
массовая регистрация пророссийских политических партий, которые, собственно, войдут в парламент. Выборы будут сфальсифицированы, это в Беларуси не проблема. И эти люди, собственно, будут голосовать за аннексию, за включение Беларуси в состав Российской Федерации. Это такой, я рассказываю, конечно, алармистский сценарий, но тем не менее... То есть такая гибридная форма оккупации сейчас осуществляется? Да, это гибридная форма оккупации, и понятно, что выглядит это так, что, конечно, это, ну, как угодно это можно называть, углубленная интеграция, аннексия Беларуси, вхождение Беларуси в состав Российской Федерации на каких-то условиях, аналог там в СССР 2.0 опять-таки, но тем не менее понятно, что Кремль учел ошибки с Кремлем и хочет это сделать руками белорусов. И при этом вот эти учения как раз накануне референдума, который планируется по сообщениям, собственно, разных людей, включая там Александра Лукашенко и Лидию Ермошину, его планируют проводить в конце года и либо в начале следующего года, как вы понимаете, времени до конца года не так уж и много осталось, да, то появление вообще каких-то российских войск и проведение учений «Запад-2021» и создание, опять-таки, неких учебно-боевых центров вызывает огромную озабоченность, вызывает, ну, скажем так, большое беспокойство, потому что, во-первых, статус этих учебных центров, он не определен. Это значит, что, возможно, эти люди останутся, они никуда не уйдут и будут сидеть там до проведения референдума. И вот эти вежливые зеленые человечки, они, собственно, уже в Беларуси есть. И надо говорить прямо, что в Беларуси идет военный конфликт низкой интенсивности, есть такой термин у правозащитников, да, и идет гибридная война. И мы наблюдаем эту гибридную войну, и мы наблюдали ее около границ Украины еще в мае этого года, и сейчас мы видим развитие сюжета, только направленное, с одной стороны, на атаки Литвы, Латвии, Польши и, собственно, Украины, с другой стороны, на подрыв и угрозы, создание угроз независимости Республики Беларусь. Поэтому ситуация очень тревожная, и особенно тревожная тем, что с одной стороны, вот какие-то российские военные прибывают, да, с другой стороны, не очень понятно, когда они собираются убывать. То есть велика вероятность того, что... референдума это тяжело. Все. Да, то есть высока вероятность того, что те российские военные техника, которая зайдет на территорию Беларуси под прикрытием учений, там, в принципе, останется. Да, такая вероятность есть. Понятно, что меня даже больше волнует не сколько техника, которая зайдет, сколько солдаты, которые зашли. И что они собираются делать в Беларуси, особенно, повторю, накануне референдума. И понятно, что этот референдум вызывает очень плохое чувство у белорусского общества. Люди чувствуют, что что-то тут не так, но при этом очень понятно, что этот референдум очень нужен и Александру Лукашенко, и Владимиру Путину для того, чтобы, ну, скажем так, приобрести статус там, условно легитимной власти в Беларуси. И я бы хотела напомнить, что Владимир Путин и Александр Лукашенко должны были встретиться вот сейчас, но перенесли встречу на 9 сентября на начало, собственно, следующего месяца. И это тоже очень символично, на мой взгляд, с учетом того, что 10 сентября планируются довольно странные акции протеста по странам Балтии, Литвы, Латвии, Эстонии, когда люди будут ну, формально бастовать, собственно, против ковида и всех ограничений, связанных с ковидом, но тем не менее уже видно, как влияет в том числе российская пропаганда на настроение, некоторое настроение людей, вот, жителей Балтии. Пани Ольга, и вот такой еще вопрос. Понимает ли белорусский народ, что с высокой долей вероятностью сейчас готовится инкорпорация Беларуси в Россию, и может ли это стать триггером к очередной волне протестов в Беларуси? Ну, надо сказать, что мы все недооценивали роль Кремля во всем, что происходило в Беларуси. Я тоже это признаю как свою, собственно, ошибку. И как-то нам казалось, что все, что происходило, если не считать, конечно, финансовой поддержки Владимира Путина и там неких там других вещей, ну, как-то все всю вот эту ситуацию очень сильно недооценили. И на сегодняшний момент, и это, конечно, проблема белорусов, с которой вот сегодня
собственно, мы оказались в той ситуации, в которой мы оказались. Конечно, на сегодняшний день проблема и угроза потери независимости Беларуси очень волнует. И понятно, что она триггерит очень многих людей. Но при этом мы боимся, что Владимир Путин в том или ином виде будет предлагать сделку части белорусского общества, что он убирает Александра Лукашенко в качестве такого ненавидимого всеми существа. Да? Сегодня, кстати, у него день рождения, и поэтому очень много проклятий в социальных сетях в адрес Александра Лукашенко, да, и совсем не поздравлений. Но при этом в обмен на независимость. И здесь очень важно, что часть белорусского общества, для нее это, безусловно, будет триггер. Я не могу сказать, что там вернутся протесты 500 000, все-таки не забываем, сколько людей вынуждено покинуть страну, находятся в тюрьмах и так далее. Но то, что протесты возобновятся и пойдет новая волна белорусской революции, это факт. Но уже она не будет демократической. Если в прошлом году это была борьба, скажем, больше за право выбора, право за демократические ценности, она такая была более эмоциональная, то сейчас она уже начинает превращаться в национально-освободительную. И, в принципе, могу сказать по своему опыту, вот знаете, до 9 августа, например, 2020 года сказать, что мы хотим выйти из состава союзного соглашения с Россией, было невозможно. Нас бы просто закидали там гнилыми помидорами или чем-нибудь похуже. На сегодняшний день уже очень много голосов разных игроков, в том числе правозащитников, активистов, политиков и лидеров мнений говорят про то, что мы должны разрывать союзное соглашение с Россией, уходить на Запад так далеко, как возможно. Будем работать в этом направлении. Дякую вам дуже, пані Ольга. Спасибо большое. Україна з вами. Ольга Карач була з нами на прямому зв'язку. Директор Міжнародного центру громадянських ініціатив «Наш дом», правозахисниця та Беларусь. Пане Марко, как вы считаете, учения «Запад-2021» на территории Беларуси несут ли непосредственную угрозу территориальной целостности Украины? Несут, как и все предыдущие, которых было очень много. Кремль все время использует то есть военные стоит ли нам учения. ожидать какую-то провокацию? Я хочу, чтобы эти вопросы вообще в принципе просто не ставились. Я хочу, чтобы мы просто все понимали, что мы воюем с Россией. И все, о чем мы должны думать, это о том, как наша армия должна быть настолько сильной, что любые переходы войск через границу будут просто выжжены землей и десятки тысяч погибших со стороны Российской Федерации. Вот. Поэтому, чтобы никто даже не ставил такие вопросы, а нам нужно, а может не нужно, а может нужно. Нужно все. Мы должны вообще в нашу армию влить столько золота, сколько можно, и чтобы там одни, знаете, роботы и трансформеры ходили. Только вот в таком моменте я просто успокоюсь, и тогда буду там думать, нужно или не нужно. Вот. Армия для Украины — это первый приоритет. И любые действия российской армии вокруг нашей границы — это максимальный приоритет и максимальная опасность для нас. Поэтому мы должны делать абсолютно все, чтобы любые возможные провокации со стороны России приводить на нет. Вот. И так всегда. В любом случае, со всех сторон. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме, к визиту президента США к Джозефу Байдену в Соединенные Штаты Америки, Зеленского. Да. Встречу президента Украины Зеленского с его американским коллегой Джозефом Байденом перенесли на среду 1 сентября. Эту информацию украинской службе подтвердили в Белом доме. Отмечается, что по предварительному плану встреча президентов должна была состояться 31 августа, а на 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие события, но нет, визит перенесен. Давайте послушаем цитату Белого дома. Візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України, а також тісну співпрацю між країнами у сфері енергетичної безпеки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил эту информацию, подтвердил перенос встречи. По его словам, это связано с событиями в Афганистане. Ситуація абсолютно прозора і легко з'ясована. Рішення про зустріч президентів 1 вересня, а не 31 серпня, абсолютно протокольне і пояснюється, зокрема, і тим, що це і останній день евакуаційних процедур з Афганістану. Во время официального визита США президент Украины Зеленский будет находиться в Вашингтоне в начале сентября, после чего отправится в Калифорнию. Об этом написала на своей странице в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова. Вот ее цитата.
Із вже запланованого у Вашингтоні зустріч президентів України та США у Білому домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами. Зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона. Как вы считаете, как вот такой перенос визита, а он происходит уже не в первый раз, может повлиять на продуктивность переговоров? Смотрите, надо разделять перенос сегодняшний и переносы, которые раньше были. Очень важно это дискутировать. А переносы, которые были раньше, были обусловлены тем, что украинская сторона не выполняет своих обязательств по реформам. В какой-то момент американская сторона уже поняла, что в Украине все очень плохо. Не просто плохо, а очень плохо, катастрофически плохо. И поэтому необходимо все-таки встретиться и поговорить, потому что то, что происходит сейчас в Украине сейчас, это катастрофа. Ну, то есть страна просто разваливается. Вот. А перенос, конечно, с 31 на 1, я бы не сказал, что это там супер с чем-то связано. Я не знаю, какие реальные причины. У меня нет причин верить подалеку, потому что он врет почти всегда, когда открывает рот, поэтому я не знаю, какая реальная причина переноса. Возможно, может быть, администрация президента США хотела таким образом подковырнуть Зеленского, который, очевидно, хочет попиариться на следующий день и поехать и сделать встречи с Илоном Маском и CEO Apple Inc. Тимом Куком. Возможно, таким образом они просто сбили планы, потому что очевидно, что эти люди очень тяжело переносят какие-то встречи, которые у них были. Я не знаю, правда, и я просто хочу сказать, что вот эта встреча, перенос там на день, она, скорее всего, чисто техническая, ну, потому что если бы были какие-то серьезные проблемы, ее бы перенесли на гораздо дольше. Вот, то есть считаю, что в данном случае заострять внимание на одном дне, это такое, типа, подождем еще день, ничего страшного. Вот. Гораздо важнее, скорее всего, естественно, то, о чем они там будут говорить, и то, какие решения будут приниматься непосредственно в США. С нами сейчас на прямой связи Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Пане Андрію, вітаю вас, селям алейкум. Алейкум ассалам, вітаю вас. Пане Андрею, расскажите, как в средствах массовой информации Соединенных Штатов Америки комментируют перенос визита Зеленского в Соединенные Штаты с 31 августа на 1 сентября и какие причины там называют? Зрозуміли вже минулого тижня, коли перенесли дату візит прем'єр-міністра Ізраїлю разом з Байденом через терористичного акту в Афганістані, що знали вже тоді, що не буде легко мати візит чи на 30-го, чи 31-го, і виглядає тепер 1-го буде офіційно візит. Про наша медіа тут в Америці до півночі кожний канал не говорив про Афганістан, але говорив про надзвичайний ураган, який зараз нападає на південну частину Штатів Америки. То не буде легко вмістити президента в історіях зараз в пресі, і це ліпше випадає для України, щоб пізніше в тижні, коли процедура вивід з Афганістану скінчиться, офіційно має до нині вечором, здається, всі скінчити вилітати. І так само до середи вже цей ураган скінчиться, і наші помічники можуть війти до міста Нью-Орлінс. И все же, если мы говорим о том, что Зеленский уже едет в Вашингтон и там будет встречаться с Джозефом Байденом, как вы думаете, какие основные вопросы будут подниматься на этой встрече, какие останутся за скобками, и увидим ли мы все же каких-то прорывных и важных решений для нашей страны? Коли говоримо до аналітиків, є різні позиції, за чого просити президента Байдена. Як ви знаєте, традиційно світ звертається до президента Америки як лідер світу. І чилийці звертаються до лідера світу за проханням допомоги і так далі. І втім,
Ми чуємо від одного боку, треба, щоб президент приїхав і просив, щоб Україна стала в НАТО якнайшвидше, або щоб президент змінив думку терміново щодо Північного потоку, або ще військової допомоги долучити до України. А з другого боку, і багато про це не говорять, але коли чоловік стає у перший термін своєї посади як президент, це Джо Байден ще навіть 6 місяців не скінчив, щойно скінчив 6 місяців як президент. В тім випадку так само було для президента Зеленським, коли він мав перший телефонічну розмову з минулого президента Трампа. Я би в тій позиції, як Зеленський, тепер, що він вже трохи довше як президент, звернувся до президента Байдена і спитав, як Україна би могла допомогти Америці. Бачимо, чуємо, що діється в Афганістані, як українці допомагають виліт з Афганістану. В будь-якій сфері, я думаю, Зеленський повинен представляти Україну як партнер Америки. І далі тоді побачимо, як Байден чи змінить думку про інші позиції, чи допоможе Україні ще навіть більше. Но все же, как вы думаете, вот насколько Зеленскому удастся, не очень люблю это слово использовать, но все же его применю, вот использовать ситуацию в Афганистане в пользу Украины и показать Соединенным Штатам Америки Байдена о том, что Украина является надежным партнером, и даже в какой-то степени отбелить репутацию Байдена в том контексте, что по треку Украины есть какие-то успехи? Бачимо, як успішно цей виліт був щойно 2 дні тому з Афганістану, в яким українське військо допомогло. Я думаю, такі ситуації Україна може пропонувати до Байдена, яке важливе українське військо, українські солдати можуть бути до американських, як союзники, як допомогачі не тільки в Афганістані, але ви знаєте, стан по цілому світі зараз досить гарячий. Не знаємо, де потрібно. Сам президент Байден говорить не тільки про Китай, але вони говорять тепер, що через цілої Африці є більша можливість терористичних актів, як у Афганістані. Там треба буде допомогу. Там Україна може допомогти, як союзники Америки. І чим більше ми допомагаємо, і ми знаємо, що Україна понад всіх країн, які є партнерів з НАТО, але не є членів НАТО, вона є в першому місці, що вона допомогла кожній місії НАТО від 96-го року вже. Таке партнерство, довголітне партнерство Україна і українське військо разом з американським військом, я думаю, це є причина, чому чим більше, коли Україна просить до інших членів НАТО, щоб допустити Україну, Америка побачить, що вже чим більше Україна допомагає, чим менше є причина, щоб Україна не була членом НАТО. Дякую вам дуже, пане Андрію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Чохсагунус Андрій Добрянський був з нами на прямому зв'язку, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті в Америці. Завершая тему визита президента США в Америку, как вы считаете, какие-то прорывные решения в сфере безопасности, энергетической безопасности в том числе мы сможем увидеть? Или это будет такая очередная декларативная встреча, тем более, когда, как вы говорите, головы заняты иным, ситуацией в Афганистане, в частности, в Америке? Да нет, я думаю, что Байден думает об Америке не в последнюю очередь, что он очень-очень хорошо осведомлен. Во время того, как он был вице-президентом при президенте Обаме, он занимался Украиной очень близко, и фактически именно его сотрудничество вместе с, работа, не сотрудничество, именно работа вместе с президентом Порошенко и Яценюком и западными партнерами дали те результаты, которые были, особенно в первые 2 года президентства Порошенко. Поэтому он очень хорошо в контексте, в отличие от других президентов. Он прекрасно понимает, что происходит в Украине, какие сферы влияния, за что борются. Смотрите, о чем я думаю, о чем они будут говорить. Все почему-то говорят об Афганистане, и мне это кажется, странным минимально. Президент Байден вместе с президентом Зеленским будут говорить конкретно о том, что происходит в Украине. Есть 5 больших маяков структурных МВФ, у которых
у нас большая проблема воплотить, несмотря на то, что мы уже фактически 2 года обещаем это сделать. Я их перечислю. Это независимые правоохранительные органы, НАБУ, САП. Уже год проходит конкурс на главу САП, и до сих пор у нас нету главы САП, а это значит, что все большие дела НАБУ, по большому счету, должны там входить в Генеральную прокуратуру, детективы, и подписывать процессуальные документы. И, конечно же, на 100% в кавычках генеральный прокурор Зеленского, Венедиктова очень часто саботирует те или иные процессуальные документы. Это ужасно. У САП должен свой быть руководитель, который не зависит от Венедиктова и который работает вместе с НАБУ для того, чтобы показывать результаты. Это первый момент. Второй момент — независимость Национального банка. Против сегодняшнего главы Национального банка Кирилла Шевченко звучало большое количество обвинений как международных организаций, так и Мирового банка, так и непосредственно самих сотрудников Национального банка, которые уходили и увольнялись из Национального банка целыми департаментами, обвиняя руководство в том, что они влазят своими руками в их деятельность. Соответственно, когда у нас Национальный банк под контролем администрации президента, ни о какой нормальном управлении банковским сектором, естественно, быть не может. Это второй момент. Третий момент — это реформа судебной системы и закон про ВРП, который был проголосован. Тут в данном случае нужно говорить правду. Закон, который проголосовали, был хороший. Его одобрили международники. Однако у нас все равно сохраняются большие риски его имплементации. То есть, значит, существующие агенты имплементации этого закона могут саботировать его фактически на каждом шаге. И тот факт, что он был принят, это хорошо. Тот факт, что он был подписан, это хорошо. Но все-таки мы же хотим не просто закон, а его имплементацию. Вот здесь есть большая реакция. Да. Подождите, я перечислю Дальше еще 2. Северный поток. Необходимо еще сказать о тех, их всего 5, и необходимо их закончить все-таки. 4-й момент — это... У нас нет времени? У нас есть время, у нас просто сейчас включение небольшое. Я хочу успеть включить нашего гостя, а потом продолжить обязательно. Без проблем. Вот мы затронули просто тему Афганистана, и к нам подключился следующий гость Сергей Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Я предлагаю его подключить, и потом мы вернемся к нашей беседе. Пане Сергію, вітаю вас, селям алейкум. Салям алейкум. Да. Пане Сергею, средства массовой информации, зарубежные СМИ не только, и руководство Запада сообщает о том, что 31 августа должно завершиться уже. Последний американский солдат должен покинуть Афганистан. Вот как вы думаете, что ждет Кабул, что ждет непосредственно Афганистан, когда его покинет последний американский солдат? Власне, нічого не зміниться найближчим часом, порівнюючи з тією ситуацією, яка є на зараз. Тобто американські війська і американський контингент присутній, власне, тільки в аеропорту і забезпечує евакуацію. Що зміниться? Зміниться черга на виліт. Хоча зараз з талібами ведуться перемовини про те, щоб відновилися рейси, а аеропорт уже під їх контролем працював і дозволив вилітати людям, які не бажають жити в Ісламському Еміраті Афганістан. А нічого не зміниться ще в тому сенсі, що триває процес освоєння влади, і він не закінчиться завтра. Уряд не сформований. В Кандагарі чи в Кабулі зараз будуть збиратися, вже зібралися, власне, всі основні лідери Талібану, які обговорюють формування тимчасового уряду. Бо зараз є тільки виконуючі обов'язки, і то призначені з певною затримкою. Буде тривати перехід влади, опанування влади. Будуть тривати перемовини чи бойові дії з Панджером. Будуть тривати, очевидно, якась взаємодія, швидше силова, з Ісламською державою. Це все на найближчі перспективи, найближчі тижні нічого не зміниться. Для Кабулу як такого вже ничего не изменится. Сейчас разведка Соединенных Штатов Америки сообщает о возможности новых терактов в Кабуле и не только. Как вы думаете, до какой критической грани может дойти ситуация с безопасностью в Афганистане? Какие угрозы и кому это может нести? Ви розумієте, як тільки поїдуть останні літаки з американськими солдатами, і от уже там вивезено більше 100 тисяч громадян Афганістану, які так чи інакше забажали виїхати в першу чергу.
до Афганістану буде значно менше уваги, там буде значно менше камер, і він буде поступово сходити з світового порядку денного. І теракти, які буде здійснювати, наприклад, Ісламська держава проти влади вже нової, очевидно, Талібану, вони будуть привертати меншу увагу. Ймовірність атак велика. Спроможність Талібану контролювати безпекову ситуацію в умовах міста, яке можна порівняти з Києвом за розмірами, за чисельністю населення, але навіть більшою за площею і складнішою за організацією, дуже сумнівна. Для будь-якої структури силової, для будь-якої спецслужби і Міністерства внутрішніх справ забезпечити безпеку в насиченою зброєю в такому населеному пункті – це проблема. А в Афганістані і в Кабулі – це особлива проблема. Те, що теракти не дуже ймовірні, в цьому немає жодних сумнівів. Їх може бути ще більше. А как вы думаете, кому выгодны эти теракты? Исламское государство взяло на себя ответственность за последние теракты, которые произошли в Кабуле, в результате которых погибло огромное количество людей, больше сотни, 13 американских военных среди них. Кто стоит за этими терактами? Кому выгодно инвестировать в хаос в Афганистане? Ну, в першу чергу, звичайно, Ісламській державі. Бо вони борються за свій ринок, за своє місце на ринку терору і на ринку силових послуг. Вибачте. І, звичайно, немає підстав не вірити тому, що це, якщо вони взяли на себе відповідальність, що це не вони. Це вони. Це їхній почерк, їхній стиль. І тому тут сумнівів, в принципі, небагато. Інша справа, що є сили, очевидно, за межами регіону, які також зацікавлені в тому, щоб Ісламська держава робила такі дії. Ну, але це вже швидше з галузі конспірології, яку за відсутності фактів важко обговорювати. Дякую вам дуже, пане Сергію. Спасибо большое, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Чохсагун Сергій Данилов був з нами на прямому зв'язку, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Марк, да. Продолжая нашу тему, которую мы с вами обсуждали, мы говорили про САП, мы говорили про НАБУ, мы говорили про домашнюю работу, про реформы, которые ждали от нас Соединенные Штаты Америки. Вы остановились на третьем пункте. На четвертом. Значит, я сразу скажу СБУ. еще, значит, независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП, независимый национальный банк, реформа судебная, это Высшая Рада правосудия, закон, который был проголосован. Четвертое, это нам необходимо забрать экономический блок у правоохранительных органов. То есть, чтобы ни СБУ, ни МВД не могло штормить офисы и, значит, забирать там, типа, делать выемки и арестовывать все подряд. Вот. Мы до сих пор этого не сделали, даже наоборот, у нас была создана новая структура, БЭП, но ее, к сожалению, возглавил бывший налоговик, Мельник, кажется, как-то его так зовут. Вот. То есть, сам тот человек, против которого вся эта реформа затевалась, потому что наша налоговая система не может нормально работать, и она занимается тем, что она обелечивает коммерсантов, ее глава и стал, ее начальник и стал главой вот этой вот новосозданной службы. То есть, ну, сами понимаете, да, то есть, типа, вот как раз и этого хотели избежать, и произошло именно то, что, то, чего хотели избежать. И пятая, последняя реформа, это корпоративное управление, это то, каким образом государственные предприятия управляются. Управляться они должны независимыми наблюдательными советами, но, как мы видим по кейсу «Нафтогаза», когда власть просто по беспределу и Решалову поставила своего человека генеральным директором. И, естественно, это вот эти вещи, которые я сейчас перечислил, и последняя корпоративная реформа, она на первом месте, одна из самых важных, о чем Байден хочет поговорить с Зеленским. И она для нас важна еще и в сфере Северного потока-2, потому что мы, как бы, значит, обращаемся к Америке и говорим: давайте, пожалуйста, помогите нам Северным потоком-2, засанкционируйте там вообще все и запечатайте 5 печатами. В то время как немецкие лоббисты, сидящие в администрации президента Байдена, говорят: слушайте, вы вообще с кем хотите работать? У нас тут есть, вот, получается, Украина, которая плюет вам в лицо, назначает своего человека по беспределу и Решалову,
Этот человек после даже вынесения приписа НАЗК о том, что он занял свою должность незаконно, бежит в суд ОАСК, который Зеленский говорил, что расформирует. Судье Вовку дает позов, который говорит о том, что да нет, все правильно, человек назначенный на должность. Но, к счастью, буквально пару недель назад апелляция таки вынесла решение о том, что Ветренко занимает свою должность незаконно, но в то же самое время Кабинет министров Украины делает вид, что этого решения суда не существует, и поэтому генерального директора не увольняют и не расторгают с ним контракт, хотя обязаны это сделать. Вот. И, соответственно, вот эти вот все вещи, о которых я говорю, Америка это все очень хорошо знает, и уже президенту Зеленскому это 350 людей доносили, включая Блинкину, которому Зеленский, глядя в глаза, соврал, сказал, что это не он был причиной изменения менеджмента в «Нафтогазе», хотя знают, что, конечно же, это была креатура офиса президента. И вот сейчас вот в таком вот контексте президент Зеленский встречается с Байденом. Не нужно думать, что Байден как бы нами доволен. Мы очень много людей обманули фактически. Мы взяли на себя обязательства, которые совершенно не выполняем. И вот к чему конкретно приведет эта встреча, ну, поверьте, всем интересно. Я просто знаю, что они будут говорить об этом. И, естественно, «Северный поток-2» и война. Да, кстати, вот мы затронули «Северный поток-2». Да. А что будет с «Северным потоком»? Нам стоит ли что-то ожидать? Каких-то реальных гарантий того, что транзит газа через Украину это невозможно. не будет прекращен? Как это будет? Ну, то есть в моем понимании, что как только запустится «Северный поток-2», Россия устроит, в кавычках, теракт у себя на границе. Какие-то там... На ГТС? Да, абсолютно верно. На нашей ГТС приедут какие-то непонятные террористы откуда-то, вот, и взорвут всю трубу. То есть решение Дюссельдорфского суда также потом не будет А при чем тут Дюссельдорфский суд? Ну, то есть, понимаете? Ну, то есть, как норма третьего энергопакета, согласно которым Россия не имеет права транспортировать газ больше, чем половину. Не имеет права. В конце концов, давайте говорить откровенно, они могут свою компанию-оператора продать Роснефти, которая формально является другой компанией, прийти в суд и сказать, ну вы же хотели, вот получите. Дело не в этом. Я хочу, ну то есть дело не в «Северном потоке-2». Я хочу, чтобы вы просто понимали, насколько вероятно этот исход событий, что как только «Северный поток-2», как только по нему пройдет первая молекула газа в сторону Германии, ничего не останавливает Россию взорвать чертям ГТС, прийти в Германию и сказать, божечки, посмотрите, какая ситуация, надо что-то делать, логично. А мы очень хотим вам, уже десятки лет продаем, вам хотим газ продать, разрешите нам, пожалуйста. Но вы же видите, какая ситуация сложилась, мы же тут не виноваты, честное слово. Вот. И мне кажется, люди не понимают важности этого события. Во-первых, отсутствие транзита влияет на нас невероятно сильно, не только по деньгам. Нам необходимо в таком случае закачать в наши ПХГ огромное количество газа, которое мы не закачаем и не успеем к началу отопительного сезона. Что мы будем в таком случае делать? Вы понимаете реальность этого, что у нас может быть момент в феврале, когда нам нужно отапливать дома, и мы просто тупо не сможем это сделать, потому что у нас не будет газа в ПХГ. И я сейчас не вижу вообще ничего, что Россию остановит от этого. Поэтому решение Дюссельдорфского суда мне настолько пофиг, оно сейчас вообще не важно. Ну, то есть количество вариантов обхода этого решения миллиардами исчисляется, как они могут это сделать. И я не вижу ничего, что остановит им сломать, я не знаю, устроить диверсию, начать ремонт, все, что хотите. Важная часть этого говорит о том, что ГТС наша не будет использована, что газ не будет идти по трубе, понимаете? Вот что важно. Как они это будут делать, это не важно. Важно, что у них появится эта возможность это сделать. И сказать, что все, ребят, мы не можем. На нас это влияет не только по деньгам, они даже могут продолжать нам платить за транзит. Они, кстати, обязаны это делать. Дело только не в деньгах, а именно в физике, понимаете? Для того, чтобы нам виртуально проводить реверс, то есть как это происходит? Идет газ из России в Европу, по нам, да? Ну, то есть через нашу ГТС. Мы хотим купить у Польши, допустим, 100 миллионов кубометров. И столько же 100 миллионов кубометров проходит через Россию, через Украину русского газа в Европу. Виртуальный реверс говорит о том, что не нужно в таком случае, чтобы газ куда-то переходил. Потому что Польша нам продала 100 миллионов, и мы им, получается, 100 миллионов переправили. Отлично. Газ может просто оставаться там, где он есть. Сохраняется давление в трубе и в системе. Если мы закрываем трубу полностью, в результате чего угодно, неважно чего, то, получается, мы можем только импортировать газ к себе. Ну, нам нужно в таком случае гораздо больше объема, чем при
существующем транзите. И для того, чтобы обеспечить безопасное прохождение зимы, нам необходимо там, допустим, около, ну это по подсчетам экспертам, 21 миллиард кубометров газа. На данный момент у нас около 18. И мы не успеваем вот эти вот 21 получить к началу, даже если мы будем закачивать. Окей, по итогу сейчас что мы должны делать? Понятно, что Северный поток мы потеряли, и наверняка его уже в скором времени введут в эксплуатацию, пойдет газ, в каком-то виде, сертификация пройдет и так далее. В каком-то виде. Что нам делать? Нам необходимо было показать американцам, что мы уважаем реформу корпоративного управления. В это же самое время мы не просто обманули президента США, мы еще и конкретно, глядя в глаза его личному посланнику, то есть члена его кабинета, сказали, что это не мы. И когда у нас есть решение апелляционного суда по Ветренко оппозиции СИО, мы делаем вид, что этого ничего не происходит. Вот. И возникает вопрос у президента США, зачем помогать Украине, если они настолько отбитые? Потому что у нас в Германии здесь, значит, эти лоббисты, которые сидят в администрации, говорят, ребята, мы огромная страна, мы ваши союзники уже черт знает сколько лет. Украина — это банановая республика, которая ведет себя как идиот. Давайте вы будете работать с нами, потому что мы нормальные, надежные западные партнеры, а не вот эти вот ребята. И здесь у Байдена действительно ужасный выбор, что делать. Потому что, с одной стороны, Украину нужно защищать от России, с другой стороны, украинская власть, избранная украинским народом, делает все, что хочет на максимальном решалове. Что ему делать? Вот я не знаю. Как вы считаете? Вот реформы я вам перечислил. Независимость Национального банка, которые сказали, что он не является независимым. Конкурс на главу САП, который уже год не заканчивается. Реформа корпоративного управления, которую просто ее развалили максимально подчистую для того, чтобы забрать под себя Нафтогаз. И дальше вот мы имеем сейчас решение по Северному потоку-2, который реально влияет на нашу энергетическую безопасность именно этой зимой. А это мы еще не говорили про уголь и электричество. Будем вместе следить за событиями, посмотрим, чем закончится визит президента США, президента Украины в Соединенные Штаты Америки. Спасибо вам большое, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Марк Савчук, публицист, голова Ради громадського контролю НАБУ, был гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Коршкинч. Просто это действительно... Татарым, bu buyuk bir gururumdur. Kırım Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, her şeye karşı turdum. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile sevem kalkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle kalkın tertip nizam ve adetini. Айтырым, bu buyuk bir gururumdur. Şükür, Kırım Tatardır milletim.
Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майсының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasuv Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muharriri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım. Selam алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылатер телеканалының телесүйерчілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбетеке бөлігіміздің қысмыны біз Қырым Татар тілінде девам етежекміз ве Қырым этрafında алып кешкен соңки әдесілеріні музакире етмеге девам етеміз. Мен қатарлатам, біз жанлы яйында чалшамыз, экранларыңызға режиссерларымыз вақтынжы телефон номерасыны тақзим ете 067-63-46-130 біздерге Viber бастасы или бедава шекілде телефон шмаға имкеніңіз бар, яда скайп адресімізні құлана білесіңіз atr.tv. Бұйырыңыз, біздерге телефон ачыңыз, сізін сесіңіз, біздер үшін чоқ мұйым. Мен се студиямызға тешриф бұйырған мұсафирімізні тақдим етмеге мемнюным Құрылтай делегесі Қырым Татар Milli Әрекет іштіракчысы Эдемаға Дудаков. Селям алейкум, хош келдіңіз Эдемаға. Селям алейкум. Эдемаға, мен әлбетте біздің субъектімізні чоқ беклегеніміз ве не айет керчеклешкен Қырым платформасы тедбірі меселесіні бөле біраз музакереден башламаға істер едім. Зира сіз бұл дискуссион панеллердің шаты олдыңыз, анда бұлындыңыз, кордыңыз олып кешкенлерді. Асылында бөле умуми бір қияслав япажақ олсақ, химет кесежек олсақ. Муафақиетлі кечтіміз сіз, және біздің беклентілеріміз керчеклешті ме? Әлбет, ел бір Қырымға әр бір адам
Kırım'a taraf o bizge elbette bir anda da yengillik veri çünkü ben belirlesem bu hükümet gelen onda hükümet o da bazı şeylerden sahnayı ben belirlesem aslında basım olmasaydı Kırım'da şimdi yüzge kadar hapishanelerge oturganlar değil de ondan çokça da olurdu. Çünkü Koremiz Kafkaz'dan az geçken idi böyle şeyler. Bu birinciden bu baskılıktan son adamlarımız, bana coyulgan adamlarımız ondan son 18. seneden son birisini almadılar, birisi yok etmediler. Ben bilesem bu da bir basım. Onun için el bir kadınlar, Kırım tarafı olan kadınlar o elbette o günümüzge çıkar. Bugün çıkmasa yarın çıkar. Hem de nasıl olsa da yerli hakimiyet, Moskova'da olan hakimiyetler, onlar da sahneyler bir şeylerden ben belirlesem. Çünkü ekonomik tarafından pek çok zayıf oldu. O korunuyor. Şimdi siz televizyondan bakma nasıl yanlış yerler, kuracak iken Baykalların yanında o hepsi yalan, o hepsi uydurmalar, ondan bir şey olmaz. Ama aytmaya isteyeyim ki halkımıza yardım etmek gerek. Bu platforma büyük bir adım. Bunun bu platformayı işte merkeze getirgenlerge çok sağ olsunlar. Ben bileyim bizimkilerden de çok iştirak ettiler. Bizim liderlerimiz çalıştı. Çok adamlar çalıştı. Elbette prezident çalıştı. Prezidentin de adamları çalıştı. Onun için bu balaban iş. O kadar prezident toplap ve bütün dünyaya Kırım andaki problemalarını meydana getirmek bu pek balaban iştir. Ya buna iktisadi vaziyet Kırım'da çok mu denişti, çok mu ağırlaştı iktisadi vaziyet Kırım'da? Fiyatlar verilir, bu çok mu hissedili? Vaziyet biraz dedim de adamları şimdi hırsızlamaylar, o var. Ama hapishaneye alıyorlar. Ben bilesem çok insanları alırlar. Mesela için ben gelip gittim, televizyonda çıkarıp atayım, ardımdan gelip işte bu предупреждение veriyorlar. Mesela için gelip evime tertip yapmaylar. Belki başka baskılar var ama elbette ben onların koz okundayım. Başka insanlar da koz okundayım. Da gelip gitken kurultayda çalışkan insanlarımız. Ama onları alıp da almaya da mesela için hapishaneye onları almaya bir türlü problem yok. Bir narkotik veri özünüz bilirsiniz. Onlar kendi jurnalistlerini öyle yapıyorlar. Ya da bomba bir garajına koyarlar. Onu bir şey değil. Lakin yapmaylar da. Yapmadıkların sebebi ben bilirsem bu halkara institutlardan, devletlerden onlara işte olan basım. O basımdan ne olsa da nasıl kendileri horoz gibi göstermeseler de ondan sahneyler. Bu platforma gelecekimize de ben bilesem balbanış bu. Belki biz görmek ama siz görürsünüz. Ben eminim ki siz avtonomiyanızı görürsünüz. Sizin gibi yaş söyler. İnşallah umut etem siz de görürsünüz. İnşallah biz de ona pek istek görmeye ama işte bilmeyeyim nasıl olacak. Mına muhtariyet meselesi, Kırım Tatar halkının aklarının gayradan köterilmesi meselesi Kırım platformasında aydınlatılganı ve bu böyle açık şekilde seslendirilgeni benim fikrimce çok mühim edi. Zira bilesiz Zelenskiy endi tamir halklar ile bağlı kanunu kabul etti ve Nevbetteki böyle adımlar sırasında anayasaga değişmelerinin körsetülüvünü sizce endi beklemek gerek mi? Yani Zelenskiy'de bu siyasi iradeni Kırım platforması yapılgandan sonra siz şahsen gördünüz mü? Yapılacak adımlar çok. Kırım platformada hem prezident hem parlamentin başlığı hem Dışişleri Nazırı aytlar çok yapacağımız dikende. Yapağını ne?
yapılganı elbette Kırım Tatar milletin statusunu bir kanunu çıkarmak gerek. Elbette til saklav programması olmak gerek. Manda tek lav değil. Manda kitaplar da çıkarılmak gerek. Destekler de çıkarılmak gerek. Onu nasıl anda geçirmeye usun düşünürük. Lakin ular çıkmak gerek. Andan bekim Kırım'dan alimlerimiz gelip o destekleri manda yapmak gerek ve manda çıkarmak gerekmez. İkinci problema bu SMI problemalarımız. Çünkü mana Atayer'imiz var, Avdet gazetimiz var, Kırım gazetimiz. Ben bilmeyeyim nasıl olur mu? Lakin bekim Kırım gazetesinin filialını da açmak gerek olacak. O da bir işler. Onda böyle bir laftan değil de bir oturup anlaşıp spesyalistleri çağırıp büyük bir program olmak gerek. Bu tek lafla geçecek olsa Kırım'da böyle lafta kalır. Ama hükümet göstermek gerek bu işleri. Onun için ben bilesem şimdiden başlayıp Tahsil Nazırlığı, Kültür Nazırlığı bunlar hepsi hoşlu bir programa yapılmak gerek ve o programda böyle yılın başında hepsi çapkalap da ne kadar para misal için ATER'ge verecekler, ne kadar medeniyetke verecekler diye bunda şaşmalap çapmalak gerek mi? Bu 5-6 yıllık programa gerek. En az da 5 yıllık programa. Bana bu 5 yıllık programını kabul etmek gerektirler. Eğer yıl olmaz böyle. O 5 yıllık programda her yılda kaysı bir medeniyetke olsun, destekleri olsun, SMI olsun ya da tahsilimizi olsun ne kadar para ayırır. Bana bu adımlar şimdi gerek hükümetten eğer yapacak olsalar her şey kollarına. Para yok deseler de bileyim belki bütçeleri ağır. Lakin bu programlara eğer kabul edilse o zaman bana bu platformanı kullanıp başka devletlerden de bir yardım almak olur ben bilesem. Bu platformada Türk var idi. Mesela için Türkiye'de balaban yardım etmeye mümkün. Anda balaban diasporamız var. Bu şeyleri bana bu platforma meydana getirmek gerek. Şimdi laf değil de iş olmak gerek. Mana Edem ağa ya milli hazine meselesine nasıl bakasınız? Yani Kırım Tatarlarının milli bütçesi, milli hazinesi bu tahsili, medeni problemlerini çözmek, programalarını ayırmak için ya da bu vaktince değil şimdi? Tahsil programmasını evvelde hocalar teklif ettiler. Bizim alimlerimiz var. Onları teklif edip onlar çokça benden bilir ne gerekliliğini. Lakin ben belirlesem bu hem derslikler hem televizyondan programmalar. Mesela için Atayer'in içinde Kırım Tatar Tili dersleri geçirilse öyle olur mu? Olur. Demek bu bir yollar. Çünkü şimdi anda Kırım'da bu Kırım Tatar Tili'nde okuyan talebelerimizin sayısı yıldan düşüyor. Ya bu kimge bağlı olan şey? Hükümet nasıl aytayım? Hükümet mektepleri aslında Rus mektepleri yaptı. Çünkü o mekteplerin içinde ana dili meselesi var. İkinci taraf, bakın görüyorsunuz bir köyde ya bir yerde seseler bir Kırım Tatar grupasını açmaya bir hareket götürülüyor. Direktörden başlayıp çünkü bana bu Rus tahsil sistemasında bu direktörler çoğusu KGB'nin başlığı idir evvelden. Çünkü bizim babalar da okukanda o mektepleri sorgun olan son okukanda onları bir şey olsa bir laf kaçırsalar aman ardılardan KGB taraftan gelirdi. Ben bilesem o da öyle de kaldı. Çünkü tahsil, tarih bu şeylerge onlar büyük emniyet verirler. Büyük verirler. Onlar çalışırlar. Onun içinde spetslužbalar çalışıyor. Onun için yazarlar ardından bu ana babalarına basın başlayırlar.
ballarınız bir şey bilmeyecek, ballarınız yaxşı okumayacak, başka ballardan ardına kalacak. Bu hepsi yalan. Çünkü benim kızlarım, benim oğullarım, benim 2 kızım da altın medalini bitirdiler. Bana VNO gelip bana 193 bal orta balını aldı, kazandı kızım. Bana Medinstitü'ye girdi. Maşallah. Demek bu tahsil degen şey, milli tahsil degen şey, bu ana babalar buna pek çok dikkat olmak gereken. Balalarını onda bizim mekteplerine vermek, sınıflar açmak. Bakınız nasıl büyük dünya, Türk dünyası açılıyor. Benim kızım şimdi Azerbaycan dilini biliyor. Anlay, kinolarına bakay. Türk dilini biliyor. Belki kısmeti olur. O taraflara işlemek. Ya da bir şey olur. Ya da bir halkara bir teşkilatlarda çalışmak. Dil bilmek bu pek balaban şey. İmkanlarga sahip olmak demek. Dünyada indi en az da 3, 4, 5 dil bilmek gerektirler. Bunun içinde siz balalarınızı kendi dilinizden, milli dilinizden çekseniz yerden balalarınızı zayıf yapayız. Bunu aytmayı isteyeyim. Onun için tahsil programmasını da alimlerini, Kırım'dan alimler gelmek gerek ve bunda işlemek gerektirir. Bundaki olan alimlerimiz de çok. Bunda da var. Mutlak tek Kırım Tatar olmazlık gerek. Belki başka taraflardan da çağırmak gerek. Lakin bu tahsil programmalarına, kültür programmalarına devam etmek gerektirler. Belki bir tiyatro problemalarını da çözmek. Mesela için bana Alexeyevka taraflarına o kadar halkımız yaşıyor. Bir tiyatro yok. Bana Romların tiyatroları var. Yakın gördüm. Bu Medinstitü'nün yanına. Romların tiyatroları var. Kırım Tatarların tiyatroları da belki olmak gerek. Bekleminiz bu yakın olacak. Ne olsa, yarın olacak olsa hepsi bu işleri bugün yapmak gerek. Çünkü yarın okumuza çıkar. Nova Alexeyevka tarafa, geniş taraflarına halkımız çok toplu yaşayan yerlerde Kırım kayıtsa da bu tiyatrolar kalsın. Bir türlü tek Simferopol'de olmasın. Başka yerlerine de olmak gerek. Bahçesaray'da olmak gerek. Gelecekmiş o indi. O Kırım kayıttan son o meselelerini çözülmek. Lakin şimdi bu platformanın faydalanıp balaban bir işler yapmak gerekmiş. Hazırlanmak gerekmiş. Kırım kayıtsa böyle hazırlamasalar bu geleceğini. O da yeni gelecek. Çünkü hazır olmak gerek. Her şeye yarın olacak deyip hazır olmak gerek bugün. Bunun birlikte Kırım platforması çerçevesinde demek milli miraslarının saklanılу meselesi de көтерілді. Білесіз, böyle çeşit türlü ekspert bağında gruppalar tızıldı ve o gruppaların biri bu milli hazine, milli digerlikler meselesini takip etken, onların problemakasının uğraşkan gruppalar olacak. Biz bilemiz ki işgal etilgen Kırım'da demek bugün Han Sarayımızın vaziyeti Muşkolunun etrafında dürbeler ve ilahri bu Çoruk su etrafında alıp geçken çeşit türlü sözde restovrasyon hareketlerde şimdi muşkul vaziyetini anlatayın. Sizin fikrinizce Ukrayna tarafından bu mesele etrafında ne yapılmalı şimdi? Hangi bir yollar, adımlar atılmalı ki aytkanınız bu Rusya'nın baskısı kendi korkup böyle dehşetli vaziyetlerini yapmasın Kırım'da? Birinciden bütün malumatları toplamak. Kırım'da pek çok bizim alimler çalışıyor. Ben de çok informasyon vereyim. Bu bizim milli miras olan problemler. Mesela için Kalga Sultan'ın toprakları. Bana bu fotoları, bana bu kitseleri, bunları hepsini tek mandata yerde de geldi. Bunu dünyada bildirmek gerek. Aytmak gerek, nedir bu Kalga Sultan'ın sarayı, ne vakit o peyda oydu, bunun tarihini, исторический spravka deyirler. Bunları hoşup bütün UNESCO'ya vermek gerek, her vakit. Bana bunu yaparlar. Tamur halkının tarihini, milli mirasını sileyler, yok etiler, kilise soruyorlar. Elbette basım olur.
Elbette bunlar da bir şeyler edecek. Ben bileyim anda oyunlar kitleleri. Çünkü eğer bir binayı yıkayım deseler, onlara ne mahkeme gerek, ne polis gerek, ne bir şey. Onlar gelip yıkaylar onu. Kaç tane böyle binalar yıktarlar. Bunda oyun, bunda bir demokratik taraftan oluyor. Ne yapayım, mahkeme böyle bir karar çıkarıyor deyip, aksiyon ufayda bilir de hepsini bilmeyeyim iş analar mı ya yoksa öyle kendilerini bildiriyorlar mi işandım deyip. Lakin ben bilesem bu oyunlar, ben o bir seferde ettim bu Kalka Sultan'ın toprağında kilise kurmak, bu bizim milletin yüzüne yumrukla olmak demektir. Bu onlar 14. senege şimdi aslet bunu yaparlar 14. Onlar bilirler bizim halkımızın içinde duygusunu. Onlar analiz yaparlar. Onlar göreyler savcılarga çıkmaganlarımızı. O her şeyleri göreyler. Yakında bir semendeşlerimiz telefon açtılar. Ne yapayım? Arada eğer bizimkiler olsa salyalarga varmak gerek mi dediler. Ben ettim onlara böyle. Ben varmayacağım. Çünkü bakınız evveldeki bizim deputatlarımızın ardında bir siyaset güçüydü. O siyaset güç kurultayımız. Şimdiki anda varanların ardında Единая Россия, Справедливая Россия ve ilahi bu Jirinovski'nin partileri. Tamam, ardınlarda bir siyaset güç yok. Niçin onların kolundan bir şey gelmiyor? Onların kolundan bir şey gelmediği sebebi çünkü siyaset güç o kendi milletine çalışmıyor da başka devletin, başka milletin siyaset güçlerine çalışıyor. Onun imkanı yok bize yardım etmeye. Tek bekim kendi problemlerini çözer, yakınların problemlerini çözer değil, milletin problemlerini çözmez. Yani bir insan milli menfaatlar ile bile kırsa, memuriyetke ve ilahire andan hiçbir fayda çıkmaz deyiz. Bir fayda çıkmaz çünkü bu demokratik güçler değil. Bu emperyalistikle bağlı güçler. O güçler bir vakit, ular alırlar. Uların içinde bir sayısı olmak gerek. Göstermek gerektirler. Bana 3-4 tane Kırım Tatar var deyip. Lakin tek bu. Uların kolundan bir şey gelmiyor. Bana bak nasıl. Bu abdal topraklarını çekip alganda. Kim yaptı bunu? Elbette ular yaptılar. Lakin kimin kolundan yapıldı? Usyinov'un kolundan yapıldı. Şehir galavasının muavini. Toprak komisyonun anda işçiler aslet alıp o cedveli eğer açsanız kim yaptı dibinde исполнитель degen şeyleri anda bir kaç tane Kırım Tatar soyadlarını taparsınız. Onların kolun ne yapıldı? Evvel de öyle yapardı. Evvel de öyle yapardı. Bunlar ne kadar tarihimizde böyle şeyler var. Onun için bu surgun etkende de bu kolhoz meselesine bakanda bizim halkın kendi kollarıyla başta yapardır. Onlara buyruk verirdir, onlar yapardır. Sonra derler ya siz kendi kendinizi kapatar ya da toprağı bana komisyon yaptı. Onun içinde Kırım Tatarlar da var. Onlar anladılar problemini. Ve o problemini çözdü. Siz balaban bir hükümet olup bir ufak milletin mezarından toprak almasın. Bu nedir? Niye? Başka yeriniz yok mu? Yapmaya mezarlık. Bu aslet yapıldı. Aslet yapılan bu şeyler. Halkımız her gün, her saat bana bu basımı duysun. Ya biz taraf olacağız. O vakit azca basarak ama millet gibi yok olacağız. Ya da her vakit böyle basacağız. Bana onların fikirleri bu kilisede bu programasına gereği.
Дегер яшаған insanlarga өлерге біле сайғы. Олмағанны көреміз. Коронавирус мәселесіне кележек олсақ, Эдемаға. Біз көреміз ке шымды Қырымда коронавирус или хасталанғанларының миғдары өсеве, Кения айтқанларына көре бұл миғдарының чоқлығы эксиреті Қырым татырлар екен. Ақиқатенде ойлема, яда бұл мақсус бойле бір тешфиқат алып барылған малюматлар берілі Қырымдан. Evet, men degilmen, nenen bağlaytmaya kıyın şimdi. Ama böyle aytayık, bana yazda pek çok Rusya'dan gelmiş, Moskva'dan çok gelmiş, Petersburg'dan gelmiş. Bütün yollar kapalı, kanda geliyorlar. Gelip bütün dağlar kalmayınca Bahçesaray rayonunda bütün yerde evler kuruldu. O da geliyorlar. Ondan hastalanım geliyorlar. Başka devletlere varıp gelenler var. Ular kitiriler bu her türlü hastalıklar, onların da bir mutasyonları var. Onun için ne etmeye gerek? Bizimkiler nasıl sakt oldu? Belki gibi de gene kaytarıp aytayım. Dualar azca olsun, toylar olmasın. Dualar olsa 3 adam, 4 adam da dualı kabul etey. 50 adam toplasan da 1. Onun için elbette vaziyet ağır. Yakında bana komşumuz 60 kaç yaşına, 62 yaşına bir işte indi dan kızları var, evlenmeyen. Gayip ettik bizden. Onun için sakt olmak gerek, milletimizi saklamak gerek. Kim Abdal'da ya da baksa mezarlıklara varsa Kore'ye ne kadar halk şimdiki zaman kayıp oldu. Şimdi mesela için 6. mikrorayonun mezarlığı Bahçeray'da şimdi devam ediyor. Toprak alıp olmayıq. Toprak alıp olmayıq. Bana anda общегородской kladbişağı varınız değiller işte. O kadar. Lakin bizim kendi mezarlıklarımız evvelden de oldu. Evvelden bu problem yok idi. Kendi deputatlarımız bu şeyleri çözerdi. Kendi siyaset güçlerimiz var idi. Şimdi çizmeye adam yok. Doğrusu çok çizme istemiyorlar. Biz yolun kenarına kaldık şimdi. Halk olup yolun kenarına. Tamır halk olup. Ama bazıları bana değiller, biz yolun kenarına kaldık, deputatlarımız olmadı. Vallahi Sovet bana sürgünlükte olganda, Özbekistan'da, Fergana'da az mı deputatlarımız var idi? Bazıları bana Akkurgan rayonun Tayirov degen neler var idi, işte böyle iş üstüne duran belli insanlarımız vardı. Halka çok yardım etiydim mi? Bir türlü yardım etmedi çünkü o Marksizm partisine girip Komünistik Partisi'nin sesi şuydu. O kadar göstermek idi. Göz boyama. Bunda da o. Onun için bir türlü nasıl diyeyim, deputatlar oldu mu olmadı mı ondan bir türlü fayda yok. Yakında bir semendeşliğimiz işte bir publikasyonun çıktı. Vay vay Aksionov'un böyle hükümet taraftan böyle rezerv, kadr ve rezerv diyorlar. Kadr ve rezerv. O kadr ve rezervde bir 100'den çok insan cedveli var. İçinde bir tane Kırım Tatarı yok. Vay vay bir tane Kırım Tatarı yok deyip çözediler. O Şerif, adı Şerif insan beklemiştir. Aytmayası kadim. Bir vakit bir şey olmaz. Bir vakit. Bu hükümet öyle. Sen yanına gelgen bir insansın, duyaysın ki bu Ukrayna'nın gibi bir demokratik hükümeti yok. Bu Sovyet hükümeti. Sovyet hükümetinden de o kadar bule idi. Tek koz boyama. Oynamaya gerek mi? Bana çıkarırlar bir grupayı oynar. Bana Kırım Tatarlar oynar. Şehir gerek mi? Grupa, biligvalni grupalarda Kırım Tatar tilini bilmeyen balların bir şehir öğretiyorlar. Çıkarırlar. Bana Kırım Tatar tilindeydi. Ama bu balayı Kitay tilinden de öğretmek mümkün. Çıkar aytır. Til bilmek başka. Ya anlamak, hiç olmadı anlamak. Bana bu biligval, bu kurallar, grupalarını niçin aytıştı? Niçin bu deputat olup Saki'de çalışkan bu Şerif degen semendeşimiz bunun peşinde yürümedi?
Нечunu билигвал группаларına gene milli gruppalarına kaytarmadı. Tek Tatarlar olsa bir gruppanın içinde til Rusça olsa ana tilini Çet devlet tili gibi verilse bu sayılmıyor Tatar gruppası deyip. Bu Rus gruppası. Bu asimilasyon eden gruppalar, böyle gruppalar ne de Avustralya'da bana bu aborigenleri toplayıp böyle etip İngiliz kendi milletlerini bilmesinler, coysunlar diye böyle bir gruppalar yaparlar. Bu da aynı öyle gruppalar. Lakin ular indi bunu anlap. Ulardan affı soralar bizimkiler. Beklerler bu hükümet bir şey verecek iken. Ne prezidenti verir ne bir şey verir. Çünkü prezidenti de milletçi. Milletçi olmasa не обязательно изучать эти языки местных автономий демейзин. Milletçi. Umut etем, sizsiniz eşittiler edemağa çok sağ olunuz. Stüdyamızga kelip suallarımızga cevap bergeniz için Edem Dudakov Kurultay delegesi ve Milli Hareket iştirakçımız stüdyamızda musafir edi ama men ne yazık ki saygılar arkadaşlar bu bölükünü istemesem de yekünlemek mecburiyetindeyim. Çünkü 2 dakikadan sonra yayınımızın Zaman informasyon programması Ukrayna tilinde devam ede. Sonki ve en aktual haberlerini muhbirlerimiz sizlerge anlatacak. Sonra biz bu stüdyaya mutlaka kaytacakmız ve yayınlarımızga devam edecekmiz. Ekranlarınız başından ayrılmaz. Görüşürüz. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men bundan. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Очолювали судилище над лідером кримсько-татарського народу та активістами. Прокуратура Криму спрямувала до суду обвинувачення у державній зраді окупаційних суддів САК та Білогірська, які, зокрема, переслідували Мустафу Джемілєва. За даними слідчих, судді зрадили присязі і перейшли на бік загарбника в окупаційній міській та районні суди САК та Білогірська. Обвинувачені, зокрема, винесли постанови проти 10 активістів кримсько-татарського національного руху про нібито
щодо блокування шляхів. Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли окупанти не впустили національного лідера кримських татар до Криму. Тоді на знак протесту окупації кримські татари перекрили міжміські шляхи на півострові, повідомили у прокуратурі. Зазначається, що окупаційним суддям світить від 12 до 15 років за ґратами. Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачені сприяли становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України. Двоє українських воїнів зазнали поранень на Східному фронті. Вони у шпиталі, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Стан одного бійця тяжкий, іншого задовільний. На Приазов'ї поблизу Широкиного російські окупанти били 120-ми мінометами. А в районі Золотого 3 та 4, Причепилівки, Попасної та Кримського ворог застосував гранатомети різних систем та кулемети. На це дістав відсіч вогнем від українських захисників. Крім того, на Луганщині вкотре помічено російський безпілотник Орлан-10. Станом на 7 годину ранку 30 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат серед військових Об'єднаних сил немає. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Вони не здаються і ми не здамося. Родичі політв'язнів та правозахисники пікетували Офіс президента. На асфальті під будівлею активісти розмістили розірвану мапу України з тканини, де 2 шматки лежали відокремлено. Один з них підписаний Луганський Донецьк, інший – Сімферополь. На тлі карти розгорнули банер «Життя заручників Кремля – не іграшки» і виголошували імена бранців. Присутні також закликали президента ініціювати ухвалення закону про захист політв'язнів. Вже пройшло 2 роки з останньої обіцянки президента України Павла Володимира Зеленського стосовно невідкладного внесення цього законопроекту до Верховної Ради, але, на жаль, ВОЗ нині там і процес не рухається. Цей закон, який регламентує статус ув'язнених на Донбасі, який регламентує статус ув'язнених, яких переслідують з політичних мотивів на тимчасово окупованих територіях Криму і в Російській Федерації, дуже важливий для людей. Напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом активісти закликали тиснути на Москву для звільнення заручників, а також щоб Міжнародний Червоний Хрест отримав повний доступ до бранців. Напередодні важливої візиту Володимира Зеленського до США і важливої зустрічі президента Зеленського і Джо Байдена ми звертаємося до обох президентів України та США з наполегливим проханням порушити під час перемовин питання щодо осіб, незаконно затриманих та засуджених унаслідок російської агресії проти України в окупованому Криму, на території ОРДЛО, а також на території Російської Федерації. З пікетувальниками зустрілася голова президентської ради з питань захисту прав захисників України. За її словами, тема бранців Кремля обов'язково обговорюватиметься у Вашингтоні і наголосила, що Україна сподівається на підтримку Сполучених Штатів. Одна Україна, навіть якщо брати домовленості в межах нормандського формату про ту ж гуманітарну місію, можливість контролювати стан забезпечення, дотримання прав людини і умови утримання наших політв'язнів, сама Україна це зробити не може. Тому, звичайно, на цій зустрічі, яка вже запланована, яка готується, буде підійматися питання і буде озвучено прохання України до Сполучених Штатів підтримати і відповідно зробити їхнє звернення до Російської Федерації. Нині правозахисники знають про щонайменше 124 людини, які позбавлені волі в окупованому Криму та Росії. Також, за даними СБУ, щонайменше 276 людей є цивільними та військовими заручниками на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.
За тисячі кілометрів заради маневрів до САК прибули екіпажі корабельної авіації окупантів з Північного флоту. Екіпажі Су-25, Су-30 та Су-33 перекинули для тренувальних польотів на випробувальному комплексі «Нитка». База призначена для відпрацювання льотчиками палубної авіації, техніки зльоту і посадки на палубу авіаносного корабля. За словами окупантів, комплекс «Нитка» повторює злітно-посадкову смугу авіаносного крейсера «Адмірал Кузнєцов», російського флагмана і єдиного російського корабля, здатного нести авіацію. Тренували також прийому повітряних боїв з умовними пусками ракет класу «Повітря-повітря». Так окупанти готуються до бою, зокрема з безпілотними літальними апаратами. Ураган Іда перетнув Мексиканську затоку і налетів на американський штат Луїзіана сильним штормом 4-ї категорії. Він приніс зливий ураганний вітер, швидкість якого подекуди перевищує 240 км на годину. Також величезні хвилі підтопили чималі території берегової лінії. Ураган перекинувся на суходіл у неділі неподалік від міста Порт-Фуршон. Сильні вітри вирують у радіусі 80 км від його центру. За повідомленнями Національної метеорологічної служби, це один із найсильніших ураганів, які були в нашому штаті. І, як і передбачали, перед виходом на сушу Іда посилилася нечувано швидко. Жителів найуразливіших районів заздалегідь попередили, що треба евакуюватися. Решта вирішила перечікувати вдома. Іда стала перевіркою модернізованої системи дамб, яку переробили після урагану Катріна 2005 року. Попередження про раптові повені надійшли в центр Нового Орлеана. Це найбільш густонаселене місто Луїзіани. Тут через ураган уже призупинили роботу служби швидкої допомоги. Жителі покладають надії на нові дамби, які простягаються на сотні кілометрів. 16 років тому Катріна затопила велику частину міста, що призвело до загибелі сотень людей. Тепер людських жертв сподіваються уникнути, але є побоювання, що вода в деяких місцях перелється через бар'єр, бо її рівень виявився вищим за прогнозований на 1 метр і 80 сантиметрів. Президент США Джо Байден заявив, що наслідки урагану Іда будуть руйнівними. Від стихійного лиха можуть постраждати не лише прибережні райони. Байден приїхав у штаб-квартиру Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, повертаючись до Вашингтона. Очікується, що шторм – один з найпотужніших в США за останні роки. Іда занурить під воду значну частину узбережжя Луїзіани. Ми залучили більше сотні бригад швидкої допомоги. Ми співпрацюємо з Червоним Хрестом та місцевими партнерами, щоб відкрити десятки і десятки притулків з гарячими вечерями. Я вже підписав надзвичайний стан як для Луїзіани, так і для Міссісіпі. Я хочу переконатися, що ми готові збільшити можливості реагування. Понад 530 тисяч будинків штату вже відключили від електромережі. Загалом у деяких районах випало понад 60 сантиметрів опадів. Водночас узбережжя західно-центральної Мексики постраждало від урагану Нора. Через зливи і сильні вітри у деяких штатах почалися повені. Також повалило дерева і стовпи ліній електропередач та пошкодило дороги. Проте Нора вже ослабла і перетворилася на тропічний шторм. Ця корова мирно летить над швейцарськими Альпами. Так, за допомогою вертольота вона добирається до нового пасовища поруч з перевалом Клаузенпас. До цього корівка паслася високо в горах і там отримала невелику травму. Самостійно спускатися по крутих схилах їй поки не можна. Я не питав корову, як вона себе почуває після такого польоту, оскільки вона не може відповісти. Але це невелика відстань, і їй треба переміститися. Це всього лише короткий спокійний політ. Я не помітив різниці в поведінці між тими, хто летів і хто йшов. Також подорож здолали ще з десяток корів. Тепер вони благополучно приєдналися до здорових членів стада. Переміщувати корівок за допомогою вертольота доводиться тому, що високо в горах неможливо проїхати на машині. У стаді цього фермера 1000 голів. Цими вихідними його корови братимуть участь у щорічному параді великої рогатої худоби.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинглерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз, эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз шықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз, эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen. Güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tülpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eglendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanğa niçin geldin? Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинглерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге,
көк yüzüyle paylaşsın Ленканы. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? Bin can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Маарифчи, неширчи, драматург ve publitsist Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 senesi dünyaya keldi. O ilki tahsilini iptidai mektepte aldı. Medresede okudu. Medresede okuvunu bitirip mekteplerde muallimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maksadıyla ketip İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden kaydıp gelgen son başta Baku şehrinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurrashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından represiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Михайлилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу. +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А я рада представить гостя нашей студии. Максим Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин наук, кандидат політичних наук, директор школи політичної аналітики. Пане Максиме, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать с не очень, к сожалению, утешительных новостей. С новостей с востока Украины. Там за прошлые сутки зафиксировано 18 раз нарушение режима тишины, так называемого режима тишины, в результате которых ранено 10 украинских военных. А вот у населенного пункта Красногоровка также вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120 и 82 калибра, из танковых противотанковых гранатометов. Также 28 августа впервые с 2017 года российская артиллерия обстреляла Авдеевку дважды. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор информационного портала «Цензорнет», журналист Юрий Бутусов. Давайте послушаем его цитату. Сегодня российская артиллерия дважды обстреляла Авдеевку. Это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ОС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность. 2 артиллерийских налета в 6:30 и 9:00 прямо по Авдеевке. Как сообщают источники Цензорнет с места событий, обстрелян район, в котором базируется одно из тыловых подразделений ВСУ. Зафиксировано свыше 60 попаданий по самой Авдеевке. Данные неполные. Применялись, по предварительным данным, минометы 120 мм и гаубицы 122 мм. Смотрите, какие следы попадания на бетоне на фотографии. Я понимаю, что приказ не стрелять идет из Киева. Понимаю, что от военных в обмен на продвижение в карьере политическое руководство требует продолжать имитировать несуществующее перемирие, объявленное президентом Зеленским. Но обманывать армию и народ ради того, чтобы угодить фантазиям офиса президента, это просто аморально. Если не будут предприняты ответные действия, я напишу об этом в ближайшее время и в куда более резких выражениях. Как вы думаете, чем вызван вот такое обострение, чем вызвано это обострение на востоке України? Ви знаєте, воно трапляється регулярно. Ці хвилі загострення регулярні. З одного боку, особливо гострих провокацій до українського святкування 30-річчя незалежності не було. Хоча, погодьтеся, багато хто з моїх колег, оглядачів політичних експертів казав, що це варто очікувати. Да, накануне Кримська платформа теж говорили о том, що будуть провокації. Друге, значить, перед цим була Кримська платформа, до якої теж очікували провокації, але тут теж такого особливого загострення, на яке можна звернути увагу, теж, дійсно, були провокації, вони постійні. Дуже добре, що ви зацитували пана Бутусова про те, що це перемир'я, воно насправді таки фіктивне. І маю, до речі, знайомих, які безпосередньо є військовослужбовцями ВСУ, які теж обурені тим, що це відкрити вогонь у відповідь, те, що хочеться зробити, і особливо в таких умовах обстрілів, є певне обурення невдоволення. Я не кажу, я не маю інформацію про всіх Збройних сил України, а саме ті люди, які прямо на фронті, на передовій в Донецькій області, дійсно, я чую регулярно такі обурення. Безумовно, важко не помітити, що у нас є візит нашого президента запланований, який відкладається, сподівається, нарешті відбудеться до Сполучених Штатів, і показати, що в Кремля є важіль впливу на українську політику через тимчасово непідконтрольні території, окремі райони Донецької, Луганської областей, це для Росії постійне, це ще раз, зайвий раз підтвердження, що Росії не потрібні ці території. В складі Росії не потрібен Донбас як квітнучий економічний регіон. Це дійсно як важіль впливу на українську політику. Пригадуємо, що скільки багато говорилося про те, що Меркель прийде до нас від Путіна, вмовляти пристати на виконання мінських домовленостей, формули Штайнмайєра і так далі. Так? Я думаю, це теж може бути фактором, знаєте, закріпити ефект умовно та показати, що дійсно є збройна присутність на Донбасі, ми можемо проводити обстріли і так далі. Тому тут декілька факторів. Я не вважаю, що це якесь конкретне. Нам дійсно не дають заспокоїтися, не дають розслабитися.
розслабитися, і нам показують, що Донбас потрібен Росії виключно як майданчик, з якого можна шантажувати Україну, як фактор нестабільності. І особливо, коли там український президент, будь-хто, незалежно від постаті Зеленського, летить на будь-які міжнародні перемовини, ми зможемо побачити, як це відбувається з Придністров'ям на роки вперед. Та? Що навіть якщо ми оберемо якогось дуже проросійського президента, як Придністров'я, Додон був президентом Молдови, нічого не змінилося, і мало що зміниться. Тому, повторюся, якщо підсумувати, дійсно, ми очікували провокації раніше, цього місяця, буквально, який завершується, до Кримської платформи, до святкування 30-річчя української незалежності. Зараз є запланований візит Зеленського до Сполучених Штатів, зустріч, сподіваюся, відбудеться нарешті. Тому це, знаєте, щоб збадьорити нас і показати черговий раз, що росіян є больова точка, постійно тиснути на Україну і вимагати від нас такого зовнішнього політичного курсу, при якому Україна виконуватиме виключно роль російського сателіта. К визиту Зеленского в США мы еще вернемся. Вот до вас к нашему эфиру подключался Мирослав Гай, волонтер, и он как раз говорил о том, что сейчас Россия вот такими провокациями, такими действиями пытается вынудить Украину имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство, закрепить в украинское законодательство статус ОРДЛО и так далее. Зачем? Ведь мы понимаем, что Украина на это не пойдет, и это идет вразрез с национальными интересами. Но тогда почему? Что пытается добиться в результате Россия? Ви знаєте, це ми з вами розуміємо, що в нинішній констеляції політичних сил такий варіант не пройде, так? Але пойдеться, що Україна – це наш плюс і мінус. Ми справді, порівняно з нашими, особливо з Білорусією і Росією, ми дійсно вільна демократична країна, в якій є проблеми з демократією, однозначно. Але виборчий процес в Україні відкритий. Ну, на секундочку, у нас пан Зеленський став президентом, правда? У нас кровавий Порошенко, якби там його не критикували, передав спокійну владу. У нас не відбулося з цим. У нас було 2 майдани якраз за свободи, в тому числі політичні, правда? Це в першу чергу політичні свободи. І тому до чого я веду? Що з одного боку, дійсно, ми розуміємо, що так не пройде, але логіка Кремля, особливо путінського режиму і його оточення, вона інша. І вона, до речі, грає в Україні на руку тим політичним силам, які в Україні просувають відверто прокремлівські тези. Ну, мовляв, треба примирятися, треба домовлятися, федералізація і так далі. І їм це на руку, тому що дійсно в Україні є частка населення, яка дивиться і вірить в російські ЗМІ, їхню пропаганду, підтримують, називають себе українцями, що насправді дійсно сповідують версію України як малоросійської губернії. Да? І їм це свого на руку. А про розуміння, ну, розумієте, як дуже люблю цитувати колишнього президента Болгарії Плевнелієва, наскільки вже Болгарія була друзями Росії, історично так склалося, трохи не Республіка Радянського Союзу, яка там 16 чи що, ну це таке. Але він казав, що Росія мислить, ну, особливо мається на увазі путінський режим Росії, це уточнює від себе, мислить світ категорії десь 18 століття, що є там великі імперії, якісь периферійні держави, які просто мають виконувати їхню волю. І в такому розумінні, ну як це так, що в Києві не може гримнути український президент постукати, все, ми виконуємо. Оце така логіка. У нас так не спрацьовує. Але чи розуміє Росія, має на увазі знов-таки уточнюю кремлівський і путінський режим, що в Україні так не працює? Так? Бо навіть на побутовому рівні, от теж дуже банальний приклад, але в мене хороший знайомий росіянин, з яким познайомилися за кордоном, так, з Уфи, так, татарин, то він навіть просто логіка каже, от хочеться задати питання, який каже, це що, вам зробив ваш президент, ці там паспорт, чи це ваш президент вам щось заборонив? От постійно логіка, що хтось дозволив цей. І тоді доводиться пояснювати політичну ситуацію, що у нас неможлива президентська вертикаль, у нас неможливо це. У нас є політичні компроміси, домовленості. Суспільство так, у нас не можна, грубо кажучи, нагнути українське суспільство і вичавити формулу Штайнмайера, зміни до Конституції і так далі. Але, повторюсь, чи є це розуміння в Кремлі, я сумніваюся. Но так или иначе, если Украина не выполняет формулу Штайнмайера, а она на это не пойдет, в первую очередь это не позволит сделать украинское общество, то как быть с Минским процессом? Как быть с нормандским форматом, который находится сейчас в определенной стагнации, которая, к сожалению, ни к чему не приводит? Переговоры, я так понимаю, также проводить в нормандском формате сейчас смысла нет, потому что нет политической воли в руководстве Кремля и не только. Да и о чем, в принципе, говорить сейчас? Тогда як вибиратися з цієї патової ситуації? Якби я знав відповідь на це питання, бо ми з вами знали відповідь на це питання, то ми з вами зробили прорив в геополітиці в нашому регіоні. Дійсно, ви дуже правильно ставите питання, гостре, на яке, ну,
просто зараз буду дискредитувати професію політолога, ну немає чіткої однозначної відповіді. Україна правильно, на мою думку, робить те, що тримає свою позицію і не ведеться на провокації у вигляді імплементацію цих змін, надання ще особливого статусу, що зрештою може вести до федералізації України, подібних речей. Це однозначно. Добре, що ми займаємо таку позицію. Ну, до нормандського формату і так далі перемовин. Дивіться, нас чекають цього вже року, ось вже зміни керівництва в Федеративній Республіці Німеччина. Так. Буде новий канцлер, скоріше за все. Ну, подивимося, якщо останні опитування громадської думки лише дійсно стається одне. Франція, яка буде політична кар'єра Макрону, ось теж наступним іде. Тобто, дійсно, що моменти з ким, не тільки про що домовлятися, а з ким домовлятися, правда? Як виконувати мінські домовленості? Тут варіант такий, чи можна переписати, створити нові? За нинішньої політичної волі і готовності? Ні, ми не бачимо таких можливостей саме через зовнішні сили і обставини для України. А от по черговість, те, що раніше коментували, правда, зараз за тема якась відійшла. Пам'ятаєте, всі казали, які послідовності треба виконувати, так? Які пункти? І тут консенсуса ніколи не було. Абсолютно, правда. От українська сторона наполягає, що спочатку, те, що security first, першими кордон, безпека, потім, можливо, якісь вибори і так далі. Росія на це не ведеться. І дійсно, ми опинилися в глухому куті, в якому, ви знаєте, от, може така метафора в мене зараз з'явилася, можливо, некоректна, але щось наближене. Таке стояння, от дві сторони стоять, знаєте, хто перший, кого там, знаєте, відведе погляд, або хто там перший, умовно, проб'ється і скаже, ну добре, нехай. Так? Поки що це пошук компромісів, а пан Зеленський, пам'ятаєте, пробував на початку, навіть був такий, добре, що ми від цього дискурсу дійшли, сісти за стіл, поговорити, домовитись, знайти компроміс. Які компроміси? Зараз ми маємо, хто кого там перестоїть в принциповості своєї позиції. І це дуже важливо. Пане Максиме, я предлагаю подключить к нашему эфиру журналиста и главного редактора сайта «Цензор.нет» Юрия Бутусова, военного эксперта. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Юрию, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Перемирия и режима тишины на востоке Украины нет. Мы можем с стопроцентной уверенностью сегодня об этом говорить? Його ніколи не було. Я про це завжди писав. Наявність якогось перемир'я, яке існувало, це просто фантазія завжди, яка була в Офісі Президента. Я про це неодноразово писав і навіть особисто говорив, що це неможливо досягнути цього перемир'я Андрію Єрмаку, голові Офісу Президента, який все це організував. Ну, так или иначе, сегодня вы написали на своей странице в Facebook о том, что впервые с 2017 года Авдеевка попала под такой массивный и серьезный артобстрел. Как вы считаете, с чем связано это обострение именно в Авдеевке и не только? Я думаю, що це просто чергове загострення. Я насправді про це писав. Війна завжди йде абсолютно по такій діаграмі, коли хитається вверх-вниз напруженість. Головна проблема в тому, що Росія не збирається виводити війська та звільняти окуповані території. Ні за яких умов. Ні що б не зробила Україна, цього не може відбутися. Тому війна буде продовжуватись. Путін хоче вести її мінімальними силами, це правда, але він не виведе ні за яких умов свої війська і не залишить контроль. Тому, звичайно, для нього лінія фронту – це постійна можливість прямого втручання, прямого тиску на українське політичне керівництво. І тому, звичайно, то зменшується напруженість, то збільшується, але не було такого, щоб фронт взагалі мовчав. Цього не було ніколи. І це буде продовжуватись і далі, які б не були перемовини. Це просто одне з чергових хитань маятника. Коли щось відбувається таке значне, то раптом Есть небольшие технические неполадки с Юрием Бутусовым. Мы попробуем еще раз связаться с журналистом и главным редактором сайта «Цензор.нет». Нет, пока не можем установить связь. Мы попробуем связаться еще раз. Но все же, как Украина должна действовать? Должна ли сегодняшняя украинская армия более жестче отвечать на те артиллерийские обстрелы, или не только на востоке Украины?
Тут дві принципові позиції. Перша, якщо ми вважаємо, що перемир'я – це досягнення чинної влади, що такого ніби ніколи не було, тут раз знову, так, і у нас є якесь перемир'я, то, безумовно, для підтримки іміджу влади, що у нас є перемир'я, воно чинне і так далі, то ми його дотримуємося. Тут є такий підпункт у цього моменту, що ми цим показуємо, що закордонним партнерам, що ми та хороші, ми виконуємо свої зобов'язання, але дивіться, нас постійно обстрілюють, так? І, зокрема, і цивільні об'єкти і так далі. Другий момент – це вогонь у відповідь. І, ви знаєте, я почув нещодавно таку тезу, що від тих, хто критикує позицію не стріляти у відповідь, що, мовляв, як я почув, що серед українського військового керівництва є якісь такі, якщо не зрадницькі, то якісь такі російсько-пораженчеські, знаєте, такі мотиви, що, мовляв, ми все одно не переможемо, то що стріляти, так? І, ну, погодьтесь, така дивна теза, що, значить, да, все одно не стріляємо, так а що стріляти, бо ми цю війну ніколи не виграємо, так? Я не кажу, що я... Будемо молча умирати. От, і тоді виходить, а це абсурд, правда? Я не вірю в такі тези відверто, що українське військове керівництво не вірить, що ми там, як ви кажете, молча будемо вмирати. Це дійсно неправильно. І тому точково вогонь у відповідь є така можливість, вона лишається. Та особливо, ну, але знов таки впирається до мого другого пункту. Все впирається в розуміння того, чи є справді перемир'я заявлене, чи дійсно воно є досягненням там чинної влади нинішньої, яке дійсно показується як одне з досягнень. Якщо ми визнаємо, що перемир'я не дотримується, його немає по факту, через те, що обстріл відбувається регулярно, то треба змінювати і з нашого боку правила гри. Тут треба очікувати на гостру критику або позицію наших закордонних партнерів, але місія ОБСЄ фіксує обстріли, тут теж будемо реалістами. Тому я вважаю, що тут дійсно потрібна воля не тільки військова, але вищого принципу політичного керівництва країни. Юрій Бутусов вернувся к нам. Пане Юрію, вітаю ще раз. Чи чуєте зараз нас? Вітаю вас чудово. Да, да. Вы можете продолжить свою мысль или я перейду к следующему вопросу? Давайте питання. Да. Как вы думаете, а почему нет сейчас какой-либо реакции с офиса президента на то, что произошло на востоке Украины, в Авдеевке в частности? Влада Андрія Єрмака, його повноваження, які йому надав Зеленський, та самі переконання Володимира Зеленського, його політична стратегія будується на тому, що він принесе мир. Тобто, оскільки президент Зеленський розуміє, що війна – це складні рішення, а він завжди любить шукати прості. Найкраще, найпростіше рішення – це припинити стріляти, це домовитись на якихось умовах з Путіним, щоб припинити стрільбу на фронті. Звичайно, вони з Єрмаком на це працюють. І все, що не вкладається в їхній світогляд, в цю картину, яку вони для себе вигадали, все відкидається. Тому немає не тільки зараз реакції Офісу президента. Я вам хочу сказати, що 99% подій на фронті, які відбуваються, Зеленський не коментує, а Єрмак не коментує взагалі. Це абсолютно пусті слова, які інколи там які в нас гарні воїни, добре, що вони нас захищають, але події вони не коментують ніколи, щоб не загострювати стосунки з Путіним, які для них дуже важливі. Ну а как же план «Б», о котором говорили и в офисе президента, и в Совете национальной безопасности и обороны, когда говорили о том, что если вот план А с имплементацией Минских соглашений режимом тишины не пройдет, то перейдут к плану «Б» через год. Но вот этот год уже прошел даже больше. А что дальше? Президент Зеленський не виконує свої зобов'язання. І я хочу сказати, що він дуже все, що він говорить про війну, все це не підтверджується, це виявляється занадто таким мрійництвом, неправдивою інформацією. Тому що, зверніть увагу, наприклад, він на минулий рік, у 2020 році, на параді багато говорив про успіхи перемир'я, як йому вдалося це зробити. Зараз ці слова виглядають просто як якісь абсолютно неадекватні оцінки, поспішні. Це вже зрозуміло усім. Я писав про це і тоді. Ніякого примир'я не буде. Тобто план Зеленського провалив, бо він занадто багато на виборах обіцяв, і на місцевих виборах обіцяв. Він зараз заручник своїх обіцянок. І тепер він боїться, що його викриють, тому що вся ця стратегія виявилася марною.
Дякую вам дуже, пане Юрію Чухсагну, что нашли время и подключились к нам в эфир. Я очень надеюсь, что в следующий раз у нас будет связь лучше, и мы сможем задать больше вопросов журналисту и главному редактору сайта Цензорнет Юрию Бутусову, который был с нами на прямой связи. Чухсагнус. Переходя к визиту президента Украины в Соединенные Штаты Америки, который мы с вами уже затронули, я бы хотела на этой теме остановиться подробнее и обсудить следующее. Почему, на ваш взгляд, этот визит уже переносится не в первый раз, а уже, если я не ошибаюсь, третій раз переноситься візит? Я хотів би почати з жарту, що сподіваюся, що вже до візиту нашого президента пан Байден виспиться і не буде, як з прем'єром Ізраїля, куняти. Це жарт, нереально. Але ми розуміємо, що зараз Сполучені Штати перебувають в дуже складній ситуації з Афганістаном. Це така гостра тема, особливо після теракту в аеропорту Кабульському ще гостріше. Тому це дійсно виключно внутрішньоамериканське питання, і мені здається, нам треба поставити з розумінням. Це не про якусь там неповагу чи ще щось. Це дійсно в Сполучених Штатах зараз гостра тема з Афганістаном, тим, що відбувається. Дійсно, американська політика на цій темі просто кипить. Да? Тому я би списував все на це. Безумовно. Плюс все одно, що вони скасовують, його там посувають. Да. Окей, ізраїльська прем'єра на кілька годин посунула, нам запропонували пізніше. Дійсно, буде у пана Байдена час поспати. А злі язики, які його не люблять, найкраще, що я почув, називають його Леонід Ілліч Байден. Від того, що вже вік, і він, мабуть, такий старий. Ну, це, повторюю, злі язики, які з цього приводу жартують. Тому, я думаю, з цього можна не робити зради, а перенесення списати на події в Афганістані, наскільки це остра тема для Сполучених Штатів. Как вы считаете, вот насколько Зеленский будет и сможет использовать ситуацию в Афганистане, которая сейчас сложилась, ситуацию, которая сложилась с выводом американских войск США в пользу Украины, чтобы показать, насколько Украина является надежным партнером и что все же есть некий такой успешный кейс в внешней политике Соединенных Штатов Украины, как Украина. От бачите, пані Борисо, я не маю жартувати, ви мене все одно переводите в дуже серйозне русло. Я знову спробую пожартувати. Я думаю, що використати візит в якості свого піару чинний президент України точно зможе. А от з того, що ви озвучили, ви насправді озвучили як план дій, навіть не, якщо дозволите, як викладач методів дослідження, скажу, що ви мені поставили не питання, насправді ви розклали хороше побажання нашому президенту скористатися з ситуацією в Афганістані. Зокрема, якщо розвинути ваше питання в тому пункті, що якщо Америка дійсно виводить свої війська, я не кажу різко, це було заплановано, правда? Так. Якщо прораховується не тільки американські, я наголошую, що прорахунок багатьох спецслужб країн-членів НАТО, по тому, наскільки Талібан зміг швидко просто захопити країну, по суті, так? І наскільки була насправді недієздатною з різних енної кількості факторів Збройні сили Афганістану, які, дійсно здавалися, по суті, не було протистояння, на яке розраховували. Тому використати ситуацію, щоб показати, що Україну треба підтримати, це правильно з точки зору Офісу президента. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Другий момент, це навіть звучало, те, що ви озвучили, як порада не тільки пану Зеленському, але як порада пану Трампу. Сказати, що дивіться, Україна є важливою, ми ж там стратегічний партнер і так далі, особливий і для США, і для НАТО. Тому з позиції Байдена це був би правильний не тільки піар-хід, показати, що Сполучені Штати підтримують Україну в її протистоянні проти Росії. Бо ми тепер бачимо, що якщо Україна просто раз вводить війська, умовно, там залишає країну, все, ворог наступає. Так? А в чем может проявиться эта поддержка? Я говорю не только о каких-то декларативных, патетичных и пафосных заявлениях. Я завжди кажу з одеським акцентом, я би взяв деньгами. Одразу підтримку у вигляді фінансової підтримки озброєння та надання кредитів і так далі. До речі, навчання, НАТО вкладається в навчання наших. Я знаю колишніх студентів, які проходили строкову службу, це які дійсно були навчання з інструкторами різних країн НАТО, по різних напрямках військової справи, це дуже корисно. Тому, треба брати деньгами. Да? Сподіваюся, що ця підтримка буде. Давайте подивимося, що Сполучені Штати нам підготували. Момент дійсно... Ну тут разве не Украина должна готовить? Разве не Украина должна ехать с конкретными предложениями, чего мы хотим в обмен, допустим, Северного потока-2? Хороше питання, справді. Погодьтеся про Північний потік. Знаєте, це якась тема раз і зникла. Пам'ятаєте, скільки обговорювали, що прилетить Меркель і почне торгуватися? Ви там, умовно, теж грубим словом, ви не кипішуйте з приводу Північного потоку-2, а ми вам за це там так, умовно. Знаєте, що один момент завжди я підкреслюю, що допомогти може тільки тій людині, яка допомагає собі сама, в першу чергу. Так? Тобто допомагає сильним. Правда, яка показує, що у нас відбуваються реформи, що небажані персоналі з оточення президента звідти йдуть. Дивіться, якщо Пелосі, я не перевіряв цю інформацію, але довіряю ЗМІ, які сказали, що якщо Пелосі навіть прокоментувала, що не може їхати делегація з людиною, яка
є версія, що вона була на підпитку за кермом і належить до провладної політичної партії, в делегації до Сполучених Штатів не може їхати така людина. Я думаю, що всі розуміють, що натякає на нардепа від «Слуги народу» Трухіна, по-моєму, правильне прізвище, да? Оця вся історія з видаванням новин і так далі. Оце такі тоненькі натяки на те, якою Україною треба, як ви сказали, бути сильною, сильним допомагають, правда? Другою, принаймні показувати бажання стати ще сильнішою. В плані у нас немає політичної корупції, ми дійсно караємо за неналежну поведінку, бо нардеп не тільки нардеп в стінах, за кермом на підпитку нікому не можна бути, в смысле, слузі народу не в плані представника політичної сили, а народному депутату так точно. Але ви знаєте, я задумався над вашим питанням, я думаю, що просто сісти напроти Байдена і сказати, шановний, нам потрібні кошти на те, прямо по пунктах, так? Я не знаю, наскільки це вийде під час цього візиту. Скоріше за все, можна окреслити напрямки стратегічної співпраці, де нам потрібно. Зокрема, можна попросити через Сполучені Штати їхню взаємодію з європейським партнером, все ж таки наголосити, що Північний потік-2 це не в інтересах не тільки України, Польщі, країн Балтії. Треба і фінансові гарантії прокачки газу через нас, скільки там треба, 40 мільярдів на рік кубів, щоб підтримувати український газогін і так далі. От ще момент, що знаєте, такі речі, вони теж коштують дорого і інколи це важко монетизувати. Один слово, момент ще, дійсно, щодо підтримки в європейських країн, щоб Сполучені Штати тут допомагали нам, не тільки як посередник, але через свої контакти. А от пункти на що конкретно, це, я не знаю, я сумніваюся, що там просто вже їдуть предметно з планом, на що дайте гроші, але подивимось, у цьому я сумніваюся. Статус основного союзника США вне НАТО Україні світить? І, знаєте, я зараз пригадую коректно, як звучить наш нинішній статус. Я прямо зараз не можу згадати. Так? І, знаєте, гірше вам скажу. Не подумайте, що я зараз критикую ваше питання. Якщо ми зараз вийдемо тут на вулиці, десь тут на Шусєвича, десь спіймаємо людину, запитаємо, який статус України в НАТО, або чим вони одне від одного відрізняються, всі чули про членство в НАТО. Так? І, мені здається, більш-менш розуміють, що це як, так? Взаємно цей. А оці різні форми наближення, різні статуси, те, в чому пересічний громадянин не розбирається, він, до речі, не повинен. Так? То все ж таки почути, які в Україні перспективи членства. Я не кажу, що хороше питання, коли в нас візьмете, чому ви, пам'ятаєте це питання, чому ви ще зараз не тут. Да? Мені здається, буде корисніше, якщо нам пояснять, яка форма співпраці з НАТО гарантує Україні що. Яку підтримку фінансову, матеріальну, озброєнням і так далі. Оце, мені здається, українському населению будет. Нам же уже сказали, ПДЧ. Нужно получить ПДЧ. Нам уже сказали, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс – это политическое решение стран-членов НАТО. Мы четко понимаем, что вопрос вступления Украины в НАТО – это консенсус среди стран-членов НАТО. Корисно було б дізнатися, до речі, це теж таки внутрішня кухня. Безумовно, що і розвідки працюють і так далі. Але от тут ви маєте рацію в тому, що можна почути від Сполучених Штатів, які можуть нам дати поради, що нам треба зробити, щоб дійсно альянс погодився Україну прийняти. Які настрої панують в альянсі, так, серед яких країн, які українських перспектив недоліків. Перспектив теж є недоліки. Що бракує? Конкретно, мені не зовсім подобається плем'я, це ПДЧ, це не такий перелік пунктів, які треба галочки поставити і все, автоматично взяли. Ви праві. Тому що це якраз тонка політична робота, де, навіть тут, чому важлива політична культура? Якщо немає переліку, ви, знаєте, технічно виконали 10 пунктів, все, вам дали член, знаєте, як там, виконали вимоги, пардон, що по мікрофону, виконали вимоги, вам все дали. Ви маєте рацію, тут є велика остання галочка, така, знаєте, яка все підкреслює, політичні передумови. І для того, щоб Україна їх мала, нам треба робити велику політичну. Це, яка складається з дуже дрібних деталей. В тому числі п'яні нардепи за кермом, оці всі такі дрібні нюанси. В тому числі якісь недолугі заяви, що будемо на підвищених тонах розмовляти з президентом Сполучених Штатів. А фактор Росії – це основна причина? Или ні? Ви знаєте, я завжди, до речі, я кажу, що от, коли питають, а що ж Україна може дати? Так? Україні є величезний такий здобуток, по-хорошому зараз кажу, здобуток, як досвід неймовірно багатьох років і століть взаємодії з Росією. Хто, як не Україна, краще знає, що таке взаємодія з Росією? З позиції України, коли нас вважають версією росіян, малоросами. Так? Це дійсно наш здобуток, який можна і варто монетизувати. Що ми дійсно знаємо. Так? Фактор Росії, другий момент, проявляється, зокрема, в тому, наскільки всередині України діє російська агентура. Якщо у нас білоруські опозиціонери можуть під час пробіжки виловити і повісити. Це ж ненормально, однозначно. Так? Якщо у нас є там топ-посадовці серед різних силових структур, спецслужб, яких там може там, не знаю, дружина або дуже тісні сімейні зв'язки з Росією, або там майно в окупованому Криму, придбане там цікаво. Теж дійсно дуже багато питань, де, як так воно є. Так? Тому питання фактор Росії, я би дивився вперше розсередини України. Наскільки в Україні у нас як присутні росіяни, умовно.
так? Саме російські спецслужби. Третій фактор – сказати, що Україну ніколи не візьмуть виключно через те, що у нас є конфлікт Росія. Він до нас буде завжди, так? Скажіть, будь ласка, як от, ну, так, не скажіть, будь ласка, це так риторичне питання. Так само можна було сказати щодо країн Балтії, до яких у Росії теж гострі почуття, так? Особливо щодо російської меншини. Так? Ну, якщо захищати права російськомовних, то їх там в Латвії велика частка. Ну, Литві пощастило більше, бо їх там маленька, да, але в Латвії, Естонії значна кількість, і вони, ну, ви знаєте, цей не громадяни, статус і так далі. Да? Але цим країнам вдалося, бачите. Я розумію, що там було інше вікно можливості, але це теж фактор. Тому третій пункт, казати, що нас ніколи не візьмуть через те, що у нас Росія сусід, вона окупувала частину українських територій, не факт. Ну, і часто згадують, так от, я вважаю, що це не зовсім коректне порівняння, але четвертий пункт – Кіпр. Та, ну, там же ж є, там Турецька республіка, ось Північного Кіпру ніким не визнана. Такий-то Кіпр, та є ж британська військова база, там і так далі, як це відбувається. Дійсно показує, що навіть країни з певними конфліктами, в тому числі територіальними і так далі, мають все ж таки перспективи всякої взаємодії, співпраці, тобто це не виключає фактор. Тому я дійсно, Росія важливий фактор, але казати, знаєте, песимістично, що нас ніколи не візьмуть. Повторюсь, України великий, ну, ми маємо цей, його треба навчитися монетизувати. Ми знаємо, як спілкуватися Росію і на які провокації не вестись, на які обіцянки не вестись. По итогу, завершая тему визита Зеленского в США, от прорывных решений, на ваш взгляд, мы увидим. Каков ваш прогноз? Ви тут я буду песимістом, ви знаєте. Я не думаю, що буде Ви не один такий. Я тоді, знаєте, дякую дуже. Тоді я буду належати до групи умовної більшості, що це не, розумієте, це не доленосний проривний візит, який щось там радикально повирішує. Я таких, ну, можливо, якісь сюрпризи. Давайте будемо очікувати сюрпризи в хорошому плані. Давайте нехай, я завжди кажу, для того, щоб не розчаровуватись, спершу треба не очаровуватися. Пане Максиме, мы с вами затрагивали тему Афганистана вскользь. Я предлагаю остановиться подробнее на этой теме и обсудить, потому что известно, что 31 августа должен завершиться уже вывод американских войск с Афганистана. Как вы думаете, что ждет Кабул, что ждет Афганистан после того, как его покинет последний американский солдат? Продовжуємо тему песимізму. Та я не думаю, що на країну чекає економічний розквіт, і що цей от розстріл, ви чули теж буквально, коли відбувся цього виконавця традиційних афганських пісень через його позицію, але були принаймні лунали обіцянки, що все буде чинно благородно, так? І, ну, зокрема, права жінок, наскільки будуть дотримуватися, право на освіту, право на роботу, якщо дійсно там в Кандагарі, якщо ця інформація правдива, так, що жінкам, які працюють в банку, сказали, йдемо додому, присилаємо родича чоловічої статі, нехай працює. А від собі, чи можна це зробити з медициною? Ти ж не можеш сказати, от медсестрі йди додому, нехай приходить там чоловік, брат чи хтось там з рідні, нехай виконує. Ну, ви розумієте, так не функціонує. Це страшне. Так? Я думаю, що можна реалістично очікувати період терору. Наскільки він затягнеться, ще невідомо. От версія щодо того, наскільки вибух, цей теракт в аеропорту відбувся без відома Талібану безпосередньо. І пояснення щодо цієї версії полягає в тому, що ті, хто вилетіли, ви чули історію, там дивну історію, захоплення українського, мовляв, літака і так далі. Да. І що ті, хто мають якісь кошти, гроші, намагаються їх вкласти в те, щоб їх вивезли з Афганістану. А тепер Талібан буде займатися що? Внутрішнім терором. Ну, якщо, умовно, є якась сім'я, яка має накопила якимось дивом певні статки афганська, і замість того, щоб вкласти ці гроші, ну, витратити їх на те, щоб якимось чином залишити територію Афганістану, прийде Талібан і буде тероризувати. А зачем им этот внутренний хаос, внутренний террор, если они хотят строить Исламский Эмират Афганистан? Ви знаєте, зараз я, мабуть, скажу якусь страшну річ, а будь-який фанатизм, будь-який такого рівня цей неможливий без якихось зачисток. А ще фінансовий фактор. Я не завжди люблю його так підвищувати, в смислі піднімати його рейтинг, так би мовити, але тут, ну, грубо кажучи, фінансові збагатитися, самозбагачення фактор ніхто не відкидає. Якщо подивитися, на чому тримається, в принципі, як економіка Афганістану і України, то великий провал в тому, що, ну, мені здається, Латині на цього приводу жартувало, що є там, як в Росії, там, государственний газ, там, госнефть, госгаз, а тут госгероїн. І окрім цього, що запропонувати країні дуже важко. До речі, ще один момент. Приходять таліби, так? Ну, або будь-яка, до речі, інша сила, так? Через що забезпечити фінансове зростання країни? На яких принципах і засадах? Якщо ми умовно беремо курс на середньовіччя якийсь, або з якихось фундаменталістських, ну, історія людства і людської цивілізації показує, що жоден такий фундаменталізм, да, такого плану, де заборонено, там, великі пункти там, досягнення цивілізації забороняється, не веде до розквіту. Економічного, культурного, будь-якого. Очікується стагнація. Ви праві, до речі, наш цей терор. Дійсно, щоб насадити свою владу, щоб тримати всіх в страху
і проводити свою політику. Бо для того, щоб насаджувати, можна як двома способами принципово: методом домовляння компромісів, методом репресії неугодних і тих, хто не згідні з такою політикою. Если мы говорим о том, что Талибан годами, десятилетиями привык воевать, еще с 1919-го, когда там были британцы, потом Советский Союз, американцы и так далее, тогда можем ли мы говорить о том, что они будут сидеть только лишь в Афганистане и не пойдут дальше, не пойдут на Таджикистан, на Центральную и Среднюю Азию? И не даст ли действие Талибана карт-бланш другим группировкам на других территориях и не вдохновит ли их? Абсолютно, дуже хороше, правильне питання. До речі, дозволю маленьке доповнення. До речі, Талібан дійсно просуває цю ідею, що ми робимо зараз не війну, ми робимо національно-визвольний рух. Ми звільняємо країну від іноземного панування. Як вони робили це до 102-ї річниці звільнення від британців, які там 80 років часі які панували. Ми знаємо, що Афганістан це було якраз момент протистояння Російсько-Британської імперії, тому важлива ця територія. Дійсно, ніби ми робимо національно-визвольну боротьбу проти іноземців. Раз. Абсолютно при. Тут теж дозволю собі знову пожартувати. Найкраще, що я почув, це теж не моя ідея, я почув. Мені здається, десь у Яковини було в ефірі. Ще я читав такі версії. Значить, коли Байдена критикують в Штатах, що може зробити Байден в російському стилі? Він може вийти і сказати: друзі, за что меня критикуете? Я же всех переиграл. Я спихнул проблему Афганистана на русских и на китайцев. Теперь пускай они мучаются. Ну, жарт. Есть такая версия, правда, але кстати. жарт жартами. Але дивіться, Таджикистану, ДКБ і так далі. Росія ж теж має зобов'язання по безпеці. Так? Я навіть же чув версію, що неіснуюче ЧВК «Вагнер», або приватне військове ПВК, а Вагнер ніби буде відряджений для того, щоб захищати оцей кордон з Афганістану. Так? Тому що ж, як же ж дійсно, особливо ще один момент, друга версія, що під час оцієї хвилі, ура, ми змогли відвоювати назад цю країну, так? І наскільки це дійсно лягає, що на цьому... І ми розуміємо, що ісламістські рухи, вони є не тільки в Афганістані, вони є і в країнах Азії, про які ви згадали. Дійсно, і там назріває фактор небезпеки. Треба обороняти кордони, треба дивитися, що відбувається всередині країни, які теж економічно, на жаль, не є заможніми. Так? Там складна економічна ситуація. А, до речі, складна економічна ситуація, злидні в країни і так далі, політичний безвихідь. Дивіться, я дивився буквально на днях дуже дивний в Інстаграмі якийсь сюжет в Таджикистані, де вчитель щось з села заспівав якусь поему, чи там щось прочитав поезію президенту, який він прекрасний, а той йому десь в сусідньому селі знайшов дружину, подарував. Вибачте, на цьому фоні можна повірити, що там теж можуть прийти якісь радикали до влади. Через те, що якщо так функціонує країна. Так? А щодо Китаю, тут багато тепер тривожних експерти-прогнозисти. Я завжди кажу, що в соціальних науках і в політиці прогнози це таке. Це і реально гадання на кавовій гущі. Можемо тільки оперувати сценаріями. То зараз вибивається, є експерти, які просто кажуть, що до осені або до кінця цього року можливо відбудеться атака Китаю на Тайвань. Ви запитаєте, який же безпосередній зв'язок з Афганістаном? Прямим нема, але з іншого боку, бачите, є такі переможні свого роду війни. Азербайджан, Вірменія, той, що Нагірний Карабах, який з вірменської позиції Арцах. Раз там відбулося таке, то Афганістану таке відбулося. І оцей загострений конфлікт щодо Тайваню, я не великий експерт з китайських питань, але я маю озвучити і це, що от на хвилі отакого нестабільність виплескується за межі цього регіону. Китай, розумієте, теж має свої інтереси в регіоні, і така версія, просто, повторюсь, мав озвучити. Так? І настільки показує, що Афганістан є таким, як доміно. От, можливо, якщо воно посипеться далі, то це буде нестабільність більше, ніж безпосередньо в цій країні. Как эта вся ситуация повлияет на позиции Соединенных Штатов Америки в мире? Потому что многие говорят, что Америка уже не гегемон. У нас буквально 1,5 минутки. Справді, найгірше, що може відбутися, це якщо Америка остаточно відмовиться від ролі світового жандарма в хорошому смислі слова. А тоді всякі забіяки, ми розуміємо, всякі бешкетники реально можуть обнагліти в довгостроковій перспективі. Я погоджуюсь з вами, є такий ризик, якщо Штати відмовляються від ролі світового жандарму. А там дійсно, у нас критик було, на що гинуть наші хлопці в далекому Афганістані, що нам з цього. Справді, тоді світ дійсно буде потребувати однозначно переоформлення всієї міжнародної системи безпеки. У нас, мне подсказывает наш редактор, есть еще 5 минут. Мы можем посвятить эти 5 минут Афганистану, и я постараюсь успеть задать еще несколько вопросов. Но все же, как вы думаете, почему Соединенные Штаты Америки, выходя из Афганистана, не учли те уроки, которые они, в принципе, должны были извлечь из Вьетнама, когда в Сайгоне антикоммунистическое правительство придерживалось и удерживалось благодаря поддержке Соединенных Штатов Америки, а вот как только Соединенные Штаты оттуда вышли, антикоммунистическое правительство в считанное количество времени пало.
Правда. Ви знаєте, це складне питання, мабуть, треба адресувати американським аналітикам. У мене немає готової відповіді, чому не враховуються уроки минулого. Але погодьтеся, це питання можна поставити багатьом іншим випадкам. Ну, але дивіться, якщо подивитися по В'єтнаму, можливо, тут є така, знаєте, непохитна впевненість в тому, що наші цілі правильні, от все, наш шлях правильний, тому що в довгостроковій перспективі все ж таки пала ціла комуністична ідеологія системи. Хоча в Штатах вона набирає, оце, мені здається, це дуже тривожні такі дзвоники, як оцей американський лібералізм, або таке лівацтво американське, бо воно дійсно, це cancel culture, оці всі речі, які дійсно, цензура такого плану, що, або навіть дискурс, він стає дуже подібним на радянський дискурс, це мене тривожить. Це, вважаю, одна з загроз внутрішньоамериканських, яка виплеснеться на весь світ. Да. Я не знаю, чому не були враховані уроки, але наступне питання, чому не були, як сталося, що так прорахувалися спецслужби, і не тільки Сполучених Штатів. Отут треба чекати, що, мені здається, час не настав, бо мають влягтися страсті, маємо подивитися, які будуть кроки, і тільки це, до речі, завжди так стається, коли відбувається криза такого характеру, хороші, я не кажу тільки про мемуари тих, хто там долучений, так, але треба людям відійти від шоку, для того, щоб почати якось тверезо пояснювати, що відбулося. Но, очевидно, американская разведка рассчитывала на 300 тысяч афганских военных. До речі, це теж... И об этом, кстати, говорил Джозеф Байден еще 8 июня, если я не ошибаюсь, на пресс-конференции, отвечая на вопрос. Скажіть, будь ласка, афганський генерал, який написав там велику статтю, і знову звинувачує всіх, окрім себе самих. Ну, там теж була проблема, полягала в тому, що, значить, винуваті всі, але не ми, якщо дуже грубо, да, і певні там зовнішні фактори і чинники вплинули. Тому це дійсно ставка, я думаю, неочікувана, що афганська армія здалася так швидко. Це теж було неочікувано для багатьох. Чому так сталося? Ви знаєте, підтримую, на жаль, ідею про те, що серед населення ідеї талібів мали все ж таки свою базову підтримку. Так? І Асоціація збройних сил афганських з... Ну, дивіться, важко воювати проти регулярної армії там, де маса населення підтримує цю регулярну армію. Набагато легше там, де або немає цієї підтримки, або якщо правда та інформація, що от військова база от напроти фабрика з виробництва героїну. Тобто це інша абсолютно ситуація. І наскільки функціонувало, це теж такий достатньо радикальний погляд, але він ще потребує свого аналізу. Наскільки західні сили робили як Британська імперія, тобто ставило на співпрацю з місцевими елітами, збагачували ці еліти. Поки вони мали кошти, вони ж грали на їхньому боці. Що насправді ми розуміємо, що вони, можливо, не тільки там потаємно підтримували Талібан, але грали свою якусь там приватну гру. Вместе с этим вы наверняка знаете, что в провинции Панджшер, которая сейчас находится под контролем сына Ахмад-Шах Масуда младшего, и вот он объявил войну сейчас Талибану и следует примеру своего отца, следует действиям своего отца, руководителя Северного альянса. Как вы думаете, это может породить гражданскую войну внутри Афганистана? Якщо я зараз скажу тезу, що громадянська війна в Афганістані, вона могла б змінити констеляцію, сил, розташування сил, бачите, зловживаю сьогодні цим терміном, то виходить, що я такий, знаєте, кровожерливий експерт, який за громадянську війну, яка завжди погана, правда? З іншого боку, не можна погодити, дивіться, якщо погодимо, що на багато років вперед Афганістан стає оплотом Талібану, це теж не є хороша перспектива, так? Я би перефразував тоді ваше питання і назвав би це, знаєте, багато що залежить від неймінгу, як ми називаємо речі, що це, можливо, буде осердя спротиву Талібану, яке змусить Талібан пом'якшувати свою політику, щоб було менше тих, хто готові примкнуть. Бо, повторюся, дві стратегії – домовлятися або репресії, залякування. Безумовно, вони готові, вони зараз на хвилі переможного духу готові воювати далі, але сподіваюся, що це буде дзвіночок, хоча б пом'якшити режим талібів. Так? Ми розуміємо, скільки, це така ситуація просто страшна до абсурду, коли всі жінки є в дуже складній ситуації, як заручниці. Так? Від собі, заборона, якщо дійсно буде відновлено те, що було раніше, заборона на освіту, сидіти тільки вдома, це страшне, абсолютно. Це так не може бути на дворі 2021 рік, куди? Тому, якщо це дійсно стане не джерелом громадянської війни, повторюсь, бо важко озвучити просто тезу, що громадянська війна – це добре в цьому випадку. А осердям спротиву, то, можливо, тоді таліби могли б хоча б пом'якшувати свою політику. Подивимось, мені зараз важко про це щось детальніше сказати.
Дякую вам дуже, пане Максиму. Дякую. Чок саглан, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо за интересную беседу. Максим Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин наук, кандидат політичних наук, директор школи політичної аналітики, був гостем нашої студії. Сайглар хадашлар, біз сізінен саглых лашмайма сатер телеканалының яйнаны, шымды бірхач да хадан сон. Заман информацион программасы сон кеви ен мирахлы хаберлернен девам етечек. О себептен экранларыңыз башындан айрылманыз бізісе. Мұтлақа бұл студияға енді 15 дахадан сонра қайта жақмыз ве Қырым. Қырым етрафында юзберген ен мирахлы, ен актуаль хаберлерні музакире етмеге девам етечекміз. Мен хатырлатам ке біз жанлы яйынларда çalışамыз. Біздерге телефон шмаға ве суалеріңізді сеслендірмеге имканыңыз бар. Бұнен бераберлікте біздің студиямызға біздің дестек етмек үшін ем YouTube сайфемізге абоне ола білесіңіз, ем де патреонымызға абоне олмаға имканыңыз олажақтыр. А мы с вами не прощаемся, мы прерываемся сейчас буквально на несколько минут. Далее эфир телеканала АТР. Продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Самые актуальные новости не пропустите сейчас. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. А также поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. А это, в свою очередь, поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Коршкенча. За 6 років жодної звістки про місце знаходження Мухтара Арісланова, який зник у Сімферополі 27 серпня 2015 року. Його родичі у Білогірську помолилися і звернулися до Всевишнього про якнайшвидше його повернення. Мухтар Арісланов був учителем фізкультури в одній зі шкіл Сімферопольського району і тренером з дзюдо. У день зникнення у Сімферополі він вийшов з дому до крамниці та зв'язок з ним увірвався. За інформацією свідків, Арісланов був викрадений. До цього причетні люди, які були у формі російської поліції. Попри те, що викрадення зафільмоване на камеру та є інформація про тих, хто може бути до цього причетний, окупанти не розслідують цю справу. Кілька років тому родичам повідомили, що слідство призупинене через те, що зайшли у глухий кут. Собрались с джематом, чтобы провести дуа, чтобы попросить Аллаха, чтобы он в скором времени вернул нашего брата к своей семье, своим близким. Ждем его с нетерпением. 6 лет тому назад пропал наш брат. Мы не теряем надежду встречи с ним. Наш брат мы упоминаем его в молитвах. Иншаллах, мы встретимся с ним. Этот день мы не забудем никогда. Мы в надежде все ждем его, когда он откроет двери и зайдет к нам, обнимет нас и скажет: «Я вернулся». Наш бабашка умер в прошлом году, в 2020 году, и агашка мой пропал. И получается, наша семья, мама осталась без поддержки мужской. Вот, альхамдулилля, есть джемат, дитя у моей Анашки. Иншаллах, все будет хорошо. Россия отказалась расследовать эффективно данное преступление, как и другие похищения. Мы не видим эффективного расследования и поиска виновных людей в этих страшных преступлениях. Но на данный момент мы, как адвокаты, как юристы, сделали все необходимые способы и методы защиты этой семьи и способы и методы, которые позволили нам в дальнейшем обратиться в международные инстанции. И теперь дело по Мухтару Ага, например, находится в международных инстанциях на рассмотрении по поводу вообще неэффективного расследования его похищения. Мы видели, как на видео, и были тому свидетели,
похищали этих людей, скорее всего, агенты государства. Это были люди в форме. И мы, как адвокаты, видели материалы этих уголовных дел, которые были потом по факту возбуждены похищений, и видели, насколько неэффективно и вообще впустую велось это расследование. Очолювали судилище над лідером кримсько-татарського народу та активістами. Прокуратура Криму спрямувала до суду обвинувачення у державній зраді окупаційних суддів САК та Білогірська, які, зокрема, переслідували Мустафу Джемілєва. За даними слідчих, судді зрадили присязі і перейшли на бік загарбника в окупаційній міській та районні суди САК та Білогірська. Обвинувачені, зокрема, винесли постанови проти 10 активістів Кримсько-татарського національного руху про нібито блокування шляхів. Йдеться про події 3 травня 2014 року, коли окупанти не впустили національного лідера кримських татар до Криму. Тоді на знак протесту окупації кримські татари перекрили міжміські шляхи на півострові, повідомили у прокуратурі. Зазначається, що окупаційним суддям світить від 12 до 15 років за ґратами. Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачені сприяли становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України. Двоє українських воїнів зазнали поранень на Східному фронті. Вони у шпиталі, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Стан одного бійця тяжкий, іншого задовільний. На Приазов'ї поблизу Широкиного російські окупанти били 120-ми мінометами. А в районі Золотого 3 та 4, Причепилівки, Попасної та Кримського ворог застосував гранатомети різних систем та кулемети. На це дістав відсіч вогнем від українських захисників. Крім того, на Луганщині вкотре помічено російський безпілотник Орлан-10. Станом на 7 годину ранку 30 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат серед військових об'єднаних сил немає. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Вони не здаються і ми не здамося. Родичі політв'язнів та правозахисники пікетували Офіс президента. На асфальті під будівлею активісти розмістили розірвану мапу України з тканини, де 2 шматки лежали відокремлено. Один з них підписаний Луганський Донецьк, інший – Сімферополь. На тлі карти розгорнули банер «Життя заручників Кремля – не іграшки» і виголошували імена бранців. Присутні також закликали президента ініціювати ухвалення закону про захист політв'язнів. Вже пройшло 2 роки з останньої обіцянки президента України Павла Володимира Зеленського стосовно невідкладного внесення цього законопроекту до Верховної Ради, але, на жаль, ВОСи нині там і процес не рухається. Цей закон, який регламентує статус ув'язнених на Донбасі, який регламентує статус ув'язнених, яких переслідують з політичних мотивів на тимчасово окупованих територіях Криму і в Російській Федерації, дуже важливий для людей. Напередодні зустрічі президента Володимира Зеленського з американським колегою Джо Байденом активісти закликали тиснути на Москву для звільнення заручників, а також щоб Міжнародний Червоний Хрест отримав повний доступ до бранців. Напередодні важливої візиту Володимира Зеленського до США і важливої зустрічі президента Зеленського і Джо Байдена ми звертаємося до обох президентів України та США з наполегливим проханням порушити під час перемовин питання щодо осіб, незаконно затриманих та засуджених унаслідок російської агресії проти України в окупованому Криму, на території ОРДЛО, а також на території Російської Федерації. З пікетувальниками зустрілася голова президентської ради з питань захисту прав захисників України. За її словами, тема бранців Кремля обов'язково обговорюватиметься у Вашингтоні і наголосила, що Україна сподівається на підтримку Сполучених Штатів. Одна Україна навіть
навіть якщо брати домовленості в межах нормандського формату про ту ж гуманітарну місію, можливість контролювати стан забезпечення, дотримання прав людини і умови утримання наших політв'язнів, сама Україна цього зробити не може. Тому, звичайно, на цій зустрічі, яка вже запланована, яка готується, буде підійматися питання і буде озвучено прохання України до Сполучених Штатів підтримати і відповідно зробити їхнє звернення до Російської Федерації. Нині правозахисники знають про щонайменше 124 людини, які позбавлені волі в окупованому Криму та Росії. Також, за даними СБУ, щонайменше 276 людей є цивільними та військовими заручниками на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Кіно про кров і пострадянських бандитів. Так описує свою стрічку «Носоріг» кримський режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Вже у вересні роботу представлять у конкурсі «Горизонти» на 78-му Венеційському кінофестивалі. Над «Носорогом» Сенцов працював ще в 2012 році. Потім у 2014-му була окупація, тоді ув'язнення за надуманими звинуваченнями. Але і за ґратами Олег Сенцов виношував ідею стрічки. Я за 5 років ув'язнення написав декілька сценаріїв, декілька мов до цього, але до цієї історії я не остив, і я хотів її знімати, розумів, що вона більш складна, ніж, здається, на перший склад. І тому я хотів це зняти, тому що це якось для мене ступень для більш ще серйозних, ще складних фільмів, тому що я дуже люблю кіно, я дуже люблю якісне кіно, і я хочу його знімати. Після визволення і повернення до України у 2019 році Сенцов продовжив роботу над «Носорогом». Дістав підтримку від українського уряду, а також німецьких та польських фондів. Більшу частину сцен зняли у Кривому Розі. За словами Сенцова, планувалося зафільмувати частину кадрів у Німеччині, але через карантинні обмеження зробити це так і не вдалося. Зйомки фільму завершилися в грудні минулого року. Головні ролі виконали Сергій Філімонов, Євген Черніков, Євген Григор'єв і Аліна Зевакова. За словами режисера, сюжет картини – це історія людини, яка, долаючи складні обставини, витратила життя на непотрібні речі. У цього фільму дуже складна історія, як і у мене, як у героя цього фільму. Якось так складається життя. Це фільм про 90-ті, про нас, про світ, період, який нас теж травмував, але через сюжетну історію кримінального світу, тому що головний герой – це бандит, і це антигерой, це поганий хлопець. Там хороших в цьому фільмі майже нема. Сенцов каже, що головний герой – це носоріг, який біжить по якомусь наміченому шляху і не може з нього звернути. Носоріг – це тварина, перш за все, яка не розбирає дороги і робить те, що він хоче робити. Ну, як колись там у нас на період девелопменту у нас був такий внутрішній слоган, і ми його теж артикулювали для продюсерів. Така пословиця: носорога поганий зір, але дуже велика сила та швидкість. І при його силі та швидкості це проблема зіру, це проблема вже його оточуючих. Співпродюсер фільму «Носоріг» Денис Іванов вважає, що на Венеційський кінофестиваль відбирають перспективних авторів, які знімають суспільно важливе кіно. Каже, почав співпрацю з Олегом Сенцовим через місяць після звільнення режисера, і відтоді вони не зупиняються в роботі над стрічкою ні на день. Мені дуже подобається з ним працювати, тому що він має повагу до всіх людей, які з ним співпрацюють. Неважливо, це там продюсери чи люди, які там роблять, готують їжу на знімальному майданчику. Він до всіх ставиться з повагою, і це дуже допомагає, особливо в стресових ситуаціях зйомок. Відібратися на Венеційський кінофестиваль – це вже перемога, впевнений Іванов, адже це вища ліга для режисерів. На його думку, фільм «Носоріг» гідний того, щоб його побачив увесь світ. Це велике кіно, кримінальна драма про 90-ті. І я думаю, що вона буде популярна не тільки там на західних фестивалях, а й у нас. Тому що ніхто ще не знімав кримінальної драми про 90-ті, українські 90-ті, не 90-ті сусідів. Я думаю, що це буде кіно, яке зацікавить і широкого глядача в тому числі.
Окрім Олега Сенцова, на Венеційському кінофестивалі свої фільми «Відблиск» та «Цензорка» покажуть режисери Валентин Васянович і Петер Керекеш. Українці зможуть побачити всі 3 вітчизняні кінострічки тільки в 2022 році. Крім цього, всі вони братимуть участь у відборі на висування від України на премію «Оскар». За тисячі кілометрів заради маневрів до САК прибули екіпажі корабельної авіації окупантів з Північного флоту. Екіпажі Су-25, Су-30 та Су-33 перекинули для тренувальних польотів на випробувальному комплексі «Нитка». База призначена для відпрацювання льотчиками палубної авіації, техніки зльоту і посадки на палубу авіаносного корабля. За словами окупантів, комплекс «Нитка» повторює злітно-посадкову смугу авіаносного крейсера «Адмірал Кузнєцов», російського флагмана і єдиного російського корабля, здатного нести авіацію. Тренували також прийому повітряних боїв з умовними пусками ракет класу «Повітря-повітря». Так окупанти готуються до бою, зокрема з безпілотними літальними апаратами. Ураган Іда перетнув Мексиканську затоку і налетів на американський штат Луїзіана сильним штормом 4-ї категорії. Він приніс зливий ураганний вітер, швидкість якого подекуди перевищує 240 км на годину. Також величезні хвилі підтопили чималі території берегової лінії. Ураган перекинувся на суходіл у неділі неподалік від міста Порт-Фуршон. Сильні вітри вирують у радіусі 80 км від його центру. За повідомленнями Національної метеорологічної служби, це один із найсильніших ураганів, які були в нашому штаті. І, як і передбачали, перед виходом на сушу Іда посилилася нечувано швидко. Жителів найуразливіших районів заздалегідь попередили, що треба евакуюватися. Решта вирішила перечікувати вдома. Іда стала перевіркою модернізованої системи дамб, яку переробили після урагану Катріна 2005 року. Попередження про раптові повені надійшли в центр Нового Орлеана. Це найбільш густонаселене місто Луїзіани. Тут через ураган уже призупинили роботу служби швидкої допомоги. Жителі покладають надії на нові дамби, які простягаються на сотні кілометрів. 16 років тому Катріна затопила велику частину міста, що призвело до загибелі сотень людей. Тепер людських жертв сподіваються уникнути, але є побоювання, що вода в деяких місцях перелється через бар'єр, бо її рівень виявився вищим за прогнозований на 1 метр і 80 сантиметрів. Президент США Джо Байден заявив, що наслідки урагану Іда будуть руйнівними. Від стихійного лиха можуть постраждати не лише прибережні райони. Байден приїхав у штаб-квартиру Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, повертаючись до Вашингтона. Очікується, що шторм – один з найпотужніших у США за останні роки. Іда занурить під воду значну частину узбережжя Луїзіани. Ми залучили більше сотні бригад швидкої допомоги. Ми співпрацюємо з Червоним Хрестом та місцевими партнерами, щоб відкрити десятки і десятки притулків з гарячими вечерями. Я вже підписав надзвичайний стан як для Луїзіани, так і для Міссісіпі. Я хочу переконатися, що ми готові збільшити можливості реагування. Понад 530 тисяч будинків штату вже відключили від електромережі. Загалом у деяких районах випало понад 60 сантиметрів опадів. Водночас узбережжя західно-центральної Мексики постраждало від урагану Нора. Через зливи і сильні вітри у деяких штатах почалися повені. Також повалило дерева і стовпи ліній електропередач та пошкодило дороги. Проте Нора вже ослабла і перетворилася на тропічний шторм. Ця корова мирно летить над швейцарськими Альпами. Так, за допомогою вертольота вона добирається до нового пасовища поруч з перевалом Клаузенпас. До цього корівка паслася високо в горах і там отримала невелику травму. Самостійно спускатися по крутих схилах їй поки не можна. Я не питав корову, як вона себе почуває після такого польоту, оскільки вона не може відповісти. Але це невелика відстань, і їй треба переміститися. Це всього лише короткий і спокійний політ. Я не помітив різниці в поведінці між тими, хто летів і хто йшов.
Таку ж подорож здолали ще з десяток корів. Тепер вони благополучно приєдналися до здорових членів стада. Переміщувати корівок за допомогою вертольота доводиться тому, що високо в горах неможливо проїхати на машині. У стаді цього фермера 1000 голів. Цими вихідними його корови братимуть участь у щорічному параді великої рогатої худоби. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаламу алейкум, хайрлы шамлар. Мераба сайгылатыр телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Вейні в бейтекі бөлігіміздің біз қырымтата тілінде ала баражақмыз. Ве сонки актуаль хаберлеріні қырым етрафында япылған фаалиетлеріні музакер етежекміз. Студиямызға тешрев бұйырған мұсафырымызнен. Ве мен оны тақзим етмеге азырым. Қырымтатар милли әрекет іштіракшысы Синавираға Кадыров. Ассаламу алейкум, хош келдіңіз, Синавираға. Мен бүгін яйынларымызда мына кешкен авта әркес жоқ межғул олғаны себебінден бұл мәселелерді музакер етмеге етіштіра алмады. Хо себептен сіздің фікірлеріңізді Қырым платформасы етрафында ештімеге жоқ істередім. Ең баштан келіңіз бұл еле суалден башлайық, ве сондра Қырым платформа өткерілген бұл тедбірні біраз анализ yapmaға тырышайық. Ең баштан сіздің фікіріңіз же, мына өткерілген Қырым платформасының бірінші саммиті муафақиетлі кечті ма? Doğrusunu айтқанда, çoxsu şübeler var idi ve lakin Allah'a çok şükür neticesi hayırlı olup çıktı. Elbette şübelerin sebebi de var idi. Çünkü Biden'ı beklediler. Erdoğan'ı beklediler. Ondan sonra Merkel. Burkunelisi gelip gitti. Ama oğa bakmadan onların vekilleri oldu. Ve aytayıq bu summit oldu. Rusya buna karşı çok çalıştı ve lakin ona bakmadan summit olup geçti, utazdıklandı, o resmileştirildi demek olur. Çünkü onun strukturaları bile olacak. Bu şimdi ofis açıla, bu başka bir nelerge oşarak, platformalarga oşarak, misal olarak Minsk platformasına benzerek var bu prezidentlerin görüşüleri ve ondan sonra bu kontak grupları. Ama mında men bilsem biraz başkaca mında bu aytayıq bu prezident evet devlet temsilcileri bilmeyeyim prezidentler belki mi ikincisine prezidentler de gelebilir neticesine bu iş albarılacak işinin neticesine göre onlar da toplaşabilir ikinci toplaşuğuna. Ama ondan gayrımında ofis açıla, bu platformanın ofisi açıla, demek ki bu iş toxtamay albarılacak. Ondan da gayrımında böyle bir ekspert birleşmeleri teşkil oluna ve o ekspert birleşmeleri onlar da öz işini albaracak. Bu bilesin bu ekspert birleşmelerinin işi biraz halk diplomatiyası şeklinde ekspertlerinin
өзінің нелері позициялары бір, ve ondan da gayrılarının menimce o aslında öyle işletmek mümkün. Halk diplomatiyası şeklinde de alvarılmak mümkün bu iş. Sizce ekspertlerinin suallerde pozitsiyası bir mi? Yani bundan eminsiz? Yok, aytayıq böyle ekspertler, bütün ekspertler bir pozisiyada olsalar, ben belesem o yönde ekspertler de ya da mesele demek böyle addi. Kırım'ın işgalcilerden kurtarmak meselesi o çok addi meselege oşamay. Ondan sebep ben belesem, bunda belesem, bunda başka bir mesele olacak. Evet, ekspertler bir fikirde duracaklar. Kırım'ı işgalden kurtarmak meselesinde çalışılacak. Ama ne şekilde? Bazı ekspertler tek aytayıq böyle bu sanksiyalar şeklinde, yani siyasi adımlar albarılıp, bazıları der, yok toxtan, bakın Karabak'ya 30 yıl anda ne albarıldı, bu Minsk gruppası çalışaydı. Onlar da aytaydılar tek siyasi adımlar neticesinde bu halkara vesikalar kabul edilip, rezolüsyalar ve ilahri, ama neçindir neticesi olmadı. Halbuki ne zaman Azerbaycan güçleşip böyle harbi güçlerine esaslanıp durup topraklarını kaytardı. O zaman tek işgalden kurtarmakның çaresi oldu. Ondan gayrı yok edi. Ama Ukrayna sadece siyasi diplomatik olmak özley. Ama Ukrayna sadece bugün siyasi diplomatik. Yok, indi bar ayrı ekspertler di ona hem diplomatik hem de harbi güçlerine esaslanıp durup kurtarmaya mümkün olacak. Bu fikirden razılaşmak mümkün. Bunda mutlak cenk albarmak değil de, yani Ukrayna'nın harbi güçlerinin güçleştirilmesi mesele tura. Niçin degende? Halbuki eğer de kim bilir nasıl olabilir? Bu Azerbaycan'ın Ermenistan arasından da oppadan başlandı. Bir tosat provokasyyalar sıklaştırıldı. Onun neticesinde Azerbaycan indi başladı hücum etmeye. Buna Kırım platforması meselesine de qaytarmız. Sizden evvel bu stüdyamızda bir musafir bulungan edi ve men onun bazı bir meselede tartıştım dep aytmaga mümkün. Çünkü o şöyle bir şey dedi ki, yani men de sordum işte siyasi diplomatik yollardan Kırım azat etilir mi olmaz mı, nasıl koruyorsunuz bunu diye, ve o dedi ki Kırım'ın azat etilivinin sadece bir variantı var. Bu Ukrayna'nın birinciden özünün iktisadi cihetten çok güçlü olması ve ondan sonra işte sanki işgal etilgen Kırım'da yaşayan insanların çoğusu işte referandum da o oy bergen insanların çoğusu ozu qaytmaga ister ve halkının bu iradesini demek Kırım qaytar degen böyle bir fikrini ifade etti. Ve bilesiz meraklısı şunda ki bu fikir sadece bir insanın nutkundan seslendirilmeyi, men bu fikrini Ukrayna siyasetçileri sırasında da işittim ve men anlayayım. Bu yani Kırım azat etilme yönelişinde mühim adımlardan biri, fakat esas değildi. Men aytayım, aslında o fikirine ilk sefer aytkan edi, aklınızda olsa Poroshenko özünün programmasında bu prezidentlik ketken devirde ve ilahire. Ama o fikirinin zayıflığı besme belli. Niçin degende bugünden bugün Rusya halkından sorasanız kaysı devlet isterdiniz kirmege, yani anda çok tapılır edi, bilmeyeyim, aytır edi Amerika'ya ve ilahri, ama onlardan kimse soramayacak. 2014 senesi Kırım ehalisinden göz boya soruldu.
mutlaq hakikaten de ular o adımga hazırlar dep deyilmeyen edi. Niçin degende vaziyet bambaşka edi. Eğer de ular hazır olgan olsalar nege gerek edi dıştan o kadar güçlerini alıp gelmeye. Anda tek harbi güçler gelmedi de. Aklınızda olsa hatta Kazakilerini de getirdiler. Bu Samabarona ve ilahire çünkü manda o Samabarona'nın içinde de Kırım'daki insanlar, çoksa Kırım'daki insanlar da geldi. Ondan sebep bilesem, anda kimse o bir kere soruldu. Aytayık böyle göz boyama niçin degende dünyanın o günde göstermek gerekedi. Biz işgalci değilik, biz tek koruyucu şeklinde bu halkının isteğini yerine getirmek ve onlarını bu Ukrayna milletçilerden korumak meselesi var idi ortada. Ondan sebep biz girdik, biz işlettik harbi güçlerimizin. Ama en son kimse onlardan soramaz. En son onlardan kimse soramaz. Ama onun başka bir ondan sebep bu delil çok zayıftır. Çok zayıf anda kimse aytam da siz bugün almayık başka regionların, Rusya'nın başka regionlarını, alayık Kaliningrad'ını. Bari men belirlesem Kaliningrad ihalesi çok sevgilerin o güne koysan Almanya'ya gireceksin ya da yok evet derediler. Ama onlara kimse razı olmaz bu meselelerini kotarmaya. Kimse degende biz Moskva'nın kozognet tutamiz. Bu birinciden. İkinciden bunda daha başka bir milli anının haysi bir çizgileri. Bu alayık Baltık memleketlerine aynı zaman Latvia'nı alayık. Latvia'da pek çok Ruslar yaşayık. Sovet devrindeki Estonya'da da çok. Estonya belki çoktur ama Latvia'da ondan da çok bu nüfusuna göre. Siz bakın, onların yaşayışı Rusya'nın yaşayışından yüksekçe. Ve lakin ona bakmadan hep Rusya'ya çekmeye çalışaları Latvia'na. Yani evet anda hatta böyle Latgalya degen bir yer var. Demek. Bilesem ne kadar güçleşkenine, iktisadi tarafından güçleşkenine bakmadan Ukrayna'nın andaki Rusların çok kolaylıkla sen Ukrayna'ya geçirip olamazsın. Ve onların kozluğunu her daim duracak bu Donetsk, Lugansk ve ilahire hem de bu propagandanın neticesinde elbette onlar çok razı olmazlar. Onun için ben belirlesem bu gibi misallerge yani esaslanıp yani demek ki bizlerin yaşayışımız güçleşse bu Kuril meseleleri çoktan onlar Japon'a neteredi ama barmalar. Onun için ben belirlesem bu mesele biraz bu deliller zayıftır. Bunda ama biz bu deliller zayıf diye iktisadiyatını güçleştirmeyi başka bir yolların tek baksak o da yanlış. Çünkü ne kadar iktisadi tarafından Ukrayna güçlü olsa o kadar onun çaresi olur. Güçlü ordunu dünyaya getirmeye doğru. Üçün degende bütün parayla bağlı olacak. İşte kimdir getirmeyecek onlara silahını. Silahını satın almak gerek olacak ya da özün işlep çıkaracak.
Ondan sebep mında hem iktisadiyatını bakmak gerek hem de harbi ordunu biraz bilesem 2004 senene 14 senene göz önüne alacak olsak aynı zaman harbi insanlar özüne zayıf albardılar. Evet, ne yazık ki. Bunu göz önüne alıp durup yanı ordunu teşkil etmek gerek. Menimce. Niçin degende biz tamam o meseleni kurduk başta Kırım'da oldu. Sonra oldu bu Donetsk ve Lugansk. Hatta bakın böyle bir informasyon gelip çıkan eder. Bu devlet sınırına koruyucu silahlar yani bu pagransı degenler bu Lugansk, Donetsk tarafından sonra bu Çoğarga ve nege geçirildi. Ve onların arasında pek çok öyle haber alınan soyuları ve onun neticesinde bazı bir meseleler var idi. Hatta böyle bir informasyon geldi. Onlar informasyanın bu Rus nelerinin, sınırcılarının informasyon bölüşmesi var idi. Paylaşması var idi. Böyle aldı bizler nasıl gözde tutamaz Kırım'ı işgalcilerin tübünden kurtarmak. Böyle soy askerlerge, böyle soy harbi insanlarga esaslanıp durup biz o meselenin tübünden çıkıp olamamız. Onun için bunda çok sualler var, çok meseleler var, onu yanından bakmak Şimdi gerek. işte birçok insanlar semiyetişlerimiz bu Kırım platformasını çok bekledi biliyorsunuz. Demek ki çok saları nasıl düşündü? Buna Kırım platforması ötkerilecek, dünyanın liderleri toplaşacak, laf edecekler ya kapalı odada ya da açık şekilde Kırım'ı nasıl azat edildi böyle bir plan tezecekler ve bu planga esaslanarak onu hayata geçirip, omurga geçirip amelde işte bu mekanizmlerini kurtarıp kullanıp Kırım'ı işgalden kurtaracaklar. Buna siz nasıl düşünüyorsunuz? Siz nasıl beklediniz? Bu böyle mi olmalı? Ya da bu uzun yıllarga çözülecek böyle bir proses? Bakın aslında semeddeşlerimiz bu işgal edilen ana yurtumuzda yaşayan semeddeşlerimizin beklenilgen fikirleri tamam deyinde doğru. Niçin degende o aslında öyle olmalı. Öyle olmalı. Yani topladılar 46 devletinin rehberlerini yani prezidentler, onların vekillerini ve ilahiri. Evet, neden sebep topladılar? Bu meseleni çözmek, yollarına bakmak meselesinde. Ama beklenilgen dayın bekim olmagandır. Ve lakin Ukrayna'da özde işlep çıkarmadı da onun stratejisini. Onlar yazıp çıkan stratejiyalarda daha çok zayıflık var menimce. Ama herhalde bu ne taraftan bu muzbi tarafından bakacak olsak onun neticeleri bilesem ben diyeyim bu platforma Rusya'nın karşılığına bakmadan olup geçti bu birinci. İkinci olarak bu ende onlar işini alıp varmak meselesini. Evet ikincisi bu memorandumunu kabul ettiler. O memorandum evet de o memorandumga koşulacak devletler var ve o ende korne olganları ve nihayet bu memorandumu amelge geçirmek için aytılgandayın ofis kuruldu. Ama ne kadar bu stratejiyana tarihi böyle gibi meselelerine tarihi öğrenip alıp
bu stratегияны doğru işlep çıkarsa Ukrayna ve teklif etse dünyaya, niçin degende dünya hazır kol tutma Ukrayna. Ama ne şekilde, ne meselelerde? Elbette, ular şimdi aytmazlar, ben sizge askerlerimizin de barın ularının cenkleşip işgalcilerin kualap çıkarın Kırım'dan. Niçin degende, mında biraz başka mesele. Göz ogне tura bu Donetsk ve Lugansk toprakları, anda Minsk platforması var. Ve Minsk platforması kaysı bir anlaşmanın neticesinde işlerini alıp barar. Doğru? Ve men bildesem andaki olgan anlaşmalarının ne kadar bizge Ukrayna'ga gelişmeyene bakmadan onun tesiri olacak. Elbette bu platformanın da aytayı stratejiyasına. Ama eğer de bu Kırım'a nispetten Kırım'ın işgalcilerinin kurtarmak meselesinde Ukrayna biraz başka bir temel koyup çıksa, kurup çıksa ya da işleyip çıksa ve o temel Kırım Tatar halkının haklarını yerine getirerek halkını kayıp olmasından kurtarmak temelinde kurulsa bu strateji, bu ben bellesem biraz yana usullar işletip çıkarılacak ve ben bellesem biz Ukrayna'nın çaresi olur kengleştirmeye aslında bu meseleni. Niçin degende bu ende tek toprak meselesinden bağlı değil de bu horucu şeklinde gayip etilgen halkını kurtarmak meselesinde olacak. O bizge elbette kıyın olur aytmağa genotsid ve ilahire ama etnotsid ve bu gibi şekilde yapılgan cinayetlikni halkara meydanlarına çıkararak Rusya'nın kim olganını toxtamay göstermek. Ve bu birinciden, ikinciden aslında bu yerde bu siz aytıp geçken sizin suhbetdaşınız menden ogni. Ular istemiyorlar tanımağa bilirsin bir meseleni. Siz o meselege ular şimdi hazırlanırlar bu Ukrayna iktisadi tarafından güçleşecek ve anda referandum geçirilecek. Ya tohtan siz kimlerin arasında referandum geçirecek olasınız. Eğer de hazır olsanız o adımlarga gelin böyle yapayım. Birinci adım yapıldı Kırım Tatar halkına. Tamır halk, Kırım'ın tamır halkı deyip tanıldım. Gelin halkara meydanlarında hatta onda koterek meseleni Kırım'da referandumunu tamır halklar arasında geçirmek. Gelin bu fikrini Ya sonra ne olacak? Rusya zaten bunu tanımaz ki. Yok, siz bağışlarsınız. Bunda başka mesele. Tanırım, tanımazım. Ama biz kaysı bir pozisyonu işlep çıkarıp onu amelge geçirmeye hazır olmak gerekmez ve çalışmak gerekmez. Biz bu taraftan yanışmak gerekmiz. Yok, men şunu aytam. Çünkü Birleşken Milletler Xavfsizlik Şurasında Rusya'nın veto hakkı var. O haqda aytam. O Xavfsizlik Şurasında veto var. Ama umumen
asambleyasında onu nasıl vetası? Bu meseleni anda mümkün kotermeye ve kaysı bir vesikalar işlep çıkarmağa kabul etsinler. Bugün onu çaresi var veta koymağa ama men bellesem kitkide onu çaresi de zayıflaşır. Sizin fikrinizce dünya buna hazır mı? Buna Mustafa Ağa'nın çıkışını siz dinlegendirsiniz. O böyle Kırım Tatarlarının bir ata sözünü aytıp geçti. Demek çakallarının saltanatı aslanlar yuhlaganca bardır dep aytıp geçti. Buna sizin fikrinizce bu yani arslanlar diyeceğim artık böyle bir kıyaslaf yapacak olsak. Şimdi uyanmağa ve adalet için hakiki böyle sadece sözde değil de hakiki kureş arılıp barmağa hazırlar mı? Dünya bunu yapmağa hazır Ukrayna mı? kırıyor mu arslanlar arasına? Evet. Birinci Ukrayna o arslanların cedvelinin başında durmalı. Kimdir uyanması gerek degende biz özümüzden başlayalım. Evet. Özümüz hazır mıyız uyanıp etmeye? Birinciden ben şimdi istemeyeyim bu taraftan bu meseleni bakman için degende ben belirsem Ukraynaga kol tutulganını biz korup duramız ve demek arslanlar hepsi yuhlamayı. Ondan sebep belki Yani yuhlayıp bizim yanımızda olganlarını bilmek bu bir mesele ama uyanıp hareket yapmak bu diğer mesele. Gelin yani sizin fikrinizce bu ikinci Cihan Cenk'ini göz önüne alacak olsa kıyaslamağa tırışsak yani ikinci front açmak gerek mi? Şimdi biz başka şarayetler içerisinde bulunuyoruz. Şimdi şarayetler ve başka şarayetlere başka, usullar başka. Herhalde ikinci, üçüncü Cihan Cenk'ini açıp dünya savaşını ilan edip savaşmak hakkında söz ketmeyi. Söz yeterli olmayan yaptırımlarının güçleştirilmesi hakkında keti. Ama o hakkında Putin ayıp taşladı. Eğer de dünyada Rusya'ya yer olmasa aslında böyle dünya gerek mi bizlerge dedi. O bildirdi dünyaya. Eğer de sizler hücum yapsanız biz atom silahını da işletir. Ama Putin ebedi değil ki. Bilesem bizler eğer de Putin olsa bütünle vaziyet değişir diye umut etsek men belesem yanlışırıq. Ya nasıl olursa çünkü sizin mantığınızga göre buna Putin demek Putin 3. Cihan Cenk açabıla bile o sebepten çok baskı yapmak mümkün değil 3. Cihan Cenk başlar ve bu savaş dünyanı yıkar yani böyle mantık. Bilesem geopolitik tarafından eğer de Putin bir tek Putin de yok değil de. Bar başka da kuşlar. Men onu aktaydım zaten. Siz bağışlarsınız bu Amerika Birleşken Amerika onu göz önüne tutuyor. Onlar aydınlattılar. Şimdi Putin'den de ne ular için Çin memleketi. Yani onun için benim birinci kelgen sualimi şimdi Çin memleketi var ve Çin memleketi de hazır. Tartışın Rusya'nın ama ben onun neticesinden faydalanırım. Şimdi erkim tırışa stırmağa. Amerika'da tırışır stırmağa Rusya'nın kimdendir, özünden de gel, kimdendir. Ve lakin o kim olganını biz aytıp olamamız, bilmeyeyim. İran'ın olmay, Çin'in olmay ama onun üstünde çalışıyorlar ve Çin'de oturmay çette. O da tırışa stırmağa. Onun için ben bilesem biz evet o şeylerin göz önüne alıp durup biz öz niyetimizden
kayıtmamak gerekmiş ve hep çalışmak gerekmiş. Niçin degende siz bağışlarsa Azerbaycan egerde tek bu geopolitik tarafından bakıp oturgan olsa o hep Ali da oturup o hep Amerika'nın Çinlerin arasında hep çapkalap oturuyordu ama o onu yapmadı. Herhalde bu meselede halkara dünyanın işte diplomatik cihetten desteği mühimdi. Çünkü Azerbaycan'a kimse laf atmadı, laf söylemedi. O'zunun topraklarına azat etilgeni Yok, siz bağışlarsınız ama şimdi nasıl... Adaletlice edecek olsa. Şimdi nasıl albarlar? Şimdi ne kadar hareket edeler? Şimdi ben onu aytam Şimdi zaten. bakın Frankler yani şimdi London'da nedendir sebep London'da bu Karabağ meselesinde çok değil ama bu Afganistan meselesinde siz bakın şimdi sözde nasıl NATO güçleri çıkacak ve Kabul aeroportunu Türkler İdare edecek. İdare eden de gayrı onlar korumak meselesi duraydı. Çünkü Erdoğan daha yakında Kennedy ayıttı. Taliban olsa istegen bunu. O sonra bu ama herhalde lakin o zaman Türkiye'nin informasyasına göre eğer de Amerika yardımcı olsa ben belirlesem bunda yardım degende maddi tarafını gözde tutulaydı. Niçin degende evet Türkiye özü bu meselenin tübünden çıkıp olamaz dedi. Ne kadar para masraf olunacak onu kaydan almak gerek. Ama bu yerde ben belirlesem biraz Amerika indemegenden sebep Erdoğan da çok hazırlık göstermedi. Ama bakın neticesinde neler olup çıktı. Teraktlar olup çıktı. Bu hücum yapıldı. Ve ama derhal Frankenstein'den Britanya çıktı ortaya. Yani bu halkara güçlerini kırsetmek. Onun tarafından Hafsızlık zonasını yapmak. Ama Taliban da bunu reddetti ve dediler ki bu... Herhalde ben o Taliban reddetti ve lakin ben itecek olam nasıl çalıştılar. Evet. Men çok isterdim devam etmeye bu meraklı sübetine ama ne yazık ki yayınımız endi yekünleniyor. 3-4 dakikadan sonra Zaman Informasyon Programması devam edecek. Çok sağ olun Sinevir Ağa. Stüdyamıza geldiğiniz için. Son olarak buna bir dakikamız kalarak geldi. Yani Kırım platformasından şimdi ne bekliyorsunuz sonuçta olarak? Birinci adım atıldı. İkinci adımını bekleyeyim. Niçin degende siz bakın. Şimdi Rusya hep çalışacak bu platformada iştirak etken sırlarının biraz taşlap çıkılmasına çalışacak. O indi gösterdi. Lavrov ondan çıkarak Macaristan'a gitti, Avusturya'ya gitti ve İtalya'ya gitti. Onlarga ben belirlesem onlardan işte umut etmediler. Onlar iştirak edecek ve o şekilde. Ve lakin bu yerde Ukrayna yanlışmamak gerek ve o dış siyasetinde misal olarak Macaristan'ın arasını güzelleştirmek gerek ve aslında biraz çok şeylerin göz önüne alıp durup oppadan özüne düşman kazanmasın diye işini alıp varmak gerek benimce. Bugün bu teşekkürler. Çok sağ olun stüdyamıza gelip sorularımızga cevap bergeniz için. Milli Hareket iştirakçısı Sinevir Ağa Kadyrov stüdyamızın musafiri edi saygılı arkadaşlar. Men ise bugünlük sizinle sağlıklaşmak mecburiyetindeyim. Fakat siz ekranlarınız başından ayrılmanız 3 dakikadan sonra yayınımızını Kırım Tatar tilinde Zaman Informasyon Programması devam ediyor. Sonki ve en aktual haberler şimdi. Sonra Prime Matsarski bu stüdyada sizlerini selamlayacak. Görüşkence.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımın dülberligini, kuşlar yırlap azbarından uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimnin kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suyu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım 99 ismin var. Ya Rabbim Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle. Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın. Yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. O topraklarda sizin adınızı saklamak için nice kurbanlar verildi.
Биңлерче шеитлернин канлары бар о топракларда. Куруду деп белемеңиз. Али да сиңмеди шу кан топракнын ичине. Кечкениңиз ерлерни сокак деп кечмеңиз. О сокакларда ниче жесур аскерлер жүрдү. Ватанымны корчалайым деп кылычлар салланды. Жүргениңиз аралыкларда иханетлер де болду элбет. Сапланды ханчерлер сыртларга. Көтергениңиз байракны тамгалы басма деп кечмеңиз. О байракнын устунда шерефиңиз, намусуңуз, итибарыңыз бар. Көтериңиз эң юксеклерге, эң төпелерге, көк юзу эле байлашсын реңкini. Керек болса onun үчүн нишан олуңуз. Бір кеткен жан недір ки? Бин жан кетсе феда болсун она. Кыямет өлүм мü? Бу му фелекет? Асыл фелекет байрагымыздын жерде саврылмасыдыр. Утаныңыз эфенделер, эгиңиз башларыңызны. Титрейдир шымдалымызга бакып эждатларымыздын кемиклери. Кырды эбимизге душман куба алмайык. Сесimiz чыкмаз олду коркуга далдык. Утаныңыз эфенделер. Гайып болгон рухуңуздан утаныңыз. Байракны көтерип оламаган эллериңизден утаныңыз. Мен утанам. Алты жылдан берлі ичбір хабер yok. 2015 сенесі августның 27-сінде Ахмеджетте ғайып болған Мұхтар Арислановның ақрабасы Қарасу базарда дуат етбірні кечіріп, о яқын вақытта тапылмасы үшін Аллахқа дуа етті. Мұхтар Арисланов Ахмеджет районы мектеплерінің бірінде беден тербиесі ожасы олып чалышайды ве дзюдо идманжысы еді. О Ахмеджетте евінден түкенға шығып, ғайып болғаны белі. Шатларының малыматына көре Арислановның қырсызлануына Русия құқ оройжы урбасында олған инсанларының алақасы бар. Бұл қырсызлануының видеосы ве қырсызлануға алақасы олған инсанлар белі олғанына бақмадан, ишгалжелер будаваны тақық етмей. Ақрабасына хабер еткенлеріне көре, тақықат тоқтатылған санки дерсін чықмазға кіргенлер. Собрались с джематом, чтобы провести дуа, чтобы попросить Аллаха, чтобы он в скорейшем, скором времени вернул нашего брата к своей семье, своим близким. Ждем его с нетерпением. 6 лет тому назад пропал наш брат. Мы не теряем надежду встречи с ним. Наш брат мы упоминаем его в молитвах. Иншаллах, мы встретимся с ним. Этот день мы не забудем никогда. Мы в надежде, все ждем его, когда он откроет двери и зайдет к нам, обнимет нас и скажет: «Я вернулся». Наш бабашка умер в прошлом году, в 2020 году, и агашка мой пропал. И получается, наша семья, мама осталась без поддержки мужской. Вот, альхамдулилля, есть джемат, дитя у моей Анашки. Иншаллах, все будет хорошо. Россия отказалась расследовать эффективно данное преступление, как и другие похищения. Мы не видим эффективного расследования и поиска виновных людей в этих страшных преступлениях. Вот. Но на данный момент мы, как адвокаты, как юристы, сделали все необходимые способы и методы защиты этой семьи и способы и методы, которые позволили нам в дальнейшем обратиться в международные инстанции. И теперь дело по Мухтару Ага, например, находится в международных инстанциях на рассмотрении по поводу вообще неэффективного расследования его похищения. Мы видели, как на видео, и были тому свидетели,
похищали этих людей, скорее всего, агенты государства. Это были люди в форме. И мы, как адвокаты, видели материалы этих уголовных дел, которые были потом по факту возбуждены похищений, и видели, насколько неэффективно и вообще впустую велось это расследование. Қырым-татар халқының лидері ве фаалерге несбеттен махкемелер өткергенлер. Қырым прокуратурасы Девлет хайынлігінде қабатланған ешгілетілген сақ ве Қарасу базар махкемелерінің махкемежілеріне қаршы қабатлавны махкемеге берген. Олар Мустафа Джемилев тақып етілмесінде де қабатланмақта. Украин таққатшыларының мәліметіне көре бұл махкемежілер Украина халқы өгінді берген антына хайынлік етіп ешгалжілерінің махкемелерінде çalışmaға девам етті. Қабатланған махкемежілер 2014 сенесі майыс уч күні Джемилев Қырымға қойылмағаны вақыт елларны блок еткен, онларже фаалны тақып еткен. Окуны yüzlerce Қырым татары лидер ярмадаға кечірілмегенні ешітіп, Қырымның esas елларны блок еткен еді. Ешгалжелерге қызмет еткен махкемежілер 12-ден 15 жылға қадар азатлықтан марум етіле біле. Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачені сприяли становленню окупаційних судових органів на півострові та у цілому окупаційної влади Росії, а також надавали допомогу представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України. Екі Украинар би Украина шарқында яраланды. Олар хастаханеде болуна деп хабер етелер Бірлешкен Құветлер операциясы штабында. Бір арби ағыр, екіншісі қанатлендіріжі алда болынмақта. Азақ денізі ялысындаки Широкина қасабасы янында тұрған Украин арбилері позициялары 100 грамм калибрлы майнларнен ұжым етілген. Золотое уч, золотое дёрт, Попасная ве Крымская қасабалары чешет калибрлы гранатаве куршын атыжы системалары еле ұжым етілген. Бұне бері ішқалжелер Луганск вилаетінде Арлан 10 пілотсыз учуджі алетіні аваға көтерген. Станом на 7 годину ранку 30 серпня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат серед військових об'єднаних сил немає. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Олар теслим олмай, бізде теслим олмамақ керек ма саяси мабуслерінің ақырабасыве қорчалайжылар. Президент офисі огынде наразылық кечірді. Фааллер асфальтта басмадан япылған Украинаның ертық харитасын ерлештірділер. Екі парча айры еді. Бірінің үстінде Луганск ве Донец, екіншісінде Ахмеджет язысы бар еді. Харита үстінде Кремль есірлерінің яшайшы ойынчақ дегел язылышы ярыны açып, саяси мабуслерінің адларына сеслендірі башладылар. Акция iştirakçıları президент саяси мабуслер қорчаланмасы қанун лейхасының тешебүшісі олмасына талап еттілер. Вже пройшло 2 роки з останньої обіцянки президента України Павла Володимира Зеленського стосовно невідкладного внесення цього законопроекту до Верховної Ради, але, на жаль, ВОС нині там і процес не рухається. Цей закон, який регламентує статус ув'язнених на Донбасі, який регламентує статус ув'язнених, яких переслідують з політичних мотивів на тимчасово окупованих територіях Криму і Російській Федерації, дуже важливий для людей. Президент Володимир Зеленский Америкалы зенадашы Джо Байденнен өткерілеже күрішу арфесінде фааллер мабуслер азат етілмесі үшін Москваға басқа арттырылмасына ве халқара қырмызы хач мабуслер янына кечіп олмасына талап еттілер. Напередодні важливої візиту Володимира Зеленського до США і важливої зустрічі президента Зеленського і Джо Байдена ми звертаємося до обох президентів України та США з наполегливим проханням порушити під час перемовин питання щодо осіб, незаконно затриманих та засуджених унаслідок російської агресії проти України в окупованому Криму, на території ОРДЛО, а також на території Російської Федерації.
Наразылық көстергенлерінен Украина емайжілерінің ақлары қорчаланмасы мәселелері бойынша президент янында шуранын ел башысы шықты. Оның сөздеріне көре Кремль мабуслері мәселесі Вашингтонда өткерілежек Корошовды мұтлаққа музакире етілежек. Украина Америка Бірлескен Девлеттерінің дестегі олажағына умут етедеді. Одна Україна, навіть якщо брати домовленості в межах нормандського формату про ту ж гуманітарну місію, можливість контролювати стан забезпечення, дотримання прав людини і умови утримання наших політв'язнів, сама Україна цього зробити не може. Тому, звичайно, на цій зустрічі, яка вже запланована, яка готується, буде підійматися питання і буде озвучено прохання України до Сполучених Штатів підтримати і, відповідно, зробити їхнє звернення до Російської Федерації. Аққорчалайжыларының мәліметіне көре, Қырым ве Русияда ең азындан 124 кіші сияси давалар есасында тұтылып апсханеде тұтылмақта. Украина телекөсілік қызметінің мәліметіне көре, 276 кіші, олар арасында Арби ве Арби олмаған инсанлар Донецк ве Луганск вилаятлерінің ишғал етілген қысмында есір оларақ тұтылмақта. Сары мавы ве алтын тамғалы мавы байрақ бірлештіріліп учырылды. Херсон вилаетіндегі Чоқрақ Стрелковая қасабасындан ишғал етілген Қырым тарафына бірдемлік байрағы учырылды. Ұзынлығы 20 метр, кеңлігі 6 метріні тешкіл еткен байрақны Краматорстан Гонолля Оксана Муравлева тіккен. Бұл байрақны Киевде кечірілген Украина имайжілері маршында алып кечтілер. Ерістеген Қырым сакенлері үшін байрақ үстінде өз телеклеріні яза білді. Бұл акцияны Украина мұстақилігінің 30 жылығына ве Қырым платформасы өз ішіні башлатқанына бағышладылар. Акция тешкілячылары қайдеткеніне көре, бұл байрақ Украин ве Қырым татарларынан бірлігіні темсіл ете, ве ишғал етілген Қырымда яшаған Украина ватандашларының бірдемлік темсалидыр. От така підтримка надихне їх на подальшу боротьбу. І щоб вони відчули, зрозуміли, що день звільнення буде, і він буде набагато швидше, ніж вони гадають чи кажуть окупаційна влада. Він направлений на Автономну Республіку Крим для того, щоб жителі змогли побачити український прапор та надихнутися цією ідеєю та факту повернення цієї території до України. Саме тому це дуже важливо на сьогоднішній день. І ця акція була підтримана великою кількістю людей. Қанве Советлер бірлігі дағылған сон пейда олған айдутлар аққында кино. Бойлы етіп қырымлы режиссер ве сабық сияси мабус Олег Сенцов Киркедан Насарок адлы өз фильмін тасвирлей. Сентябрь айында бұл фильм 78-й Венеция кинофестивалінде уфуқлар ярашында тақдим етілежек. 2012 сенесі Сенцов Киркедан фильм üzerinde çalışı башлады. 2014 сенесі Қырым ишғал етілді. Сонара режиссер уйдырылған қабатлаулар бойынша махкүм етілді. Ама Олег Сенцов апсханеде де фильмнан сюжеті аққанда түшіне екен. Я за 5 років ув'язнення написав декілька сценаріїв, декілька мав до цього, але до цієї історії я не остив, і я хотів її знімати, я розумів, що вона більш складна, ніж, здається, на перший склад. І тому я хотів це зняти, тому що це якось для мене ступень для більш ще серйозних, ще складних фільмів, тому що я дуже люблю кіно, я дуже люблю якісне кіно і я хочу його знімати. Сенцов азат етіліп 2019 сенесі Украинаға қайтқанда Киркедан фильмі üzerinde çalışmaға девам етті. Украина үкіметі Алмания ве Полония фондылары оңа Малеви ярдым берген. Фильм левхаларынан чоқысы Кривой Рог шерінде чекілді. Сенцовның сөздеріне көре базы левхаларыны Алманияда чекмеге планлаштырайдылар. Ама карантин сыңғырланмалары себебінден бұны япып оламадылар. Кечкен сене декабрь айында фильм чекімлері екінленді. Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зивакова баш роллерін ойнады. Режиссер айтқанына көре фильм сюжеті бұл зор манияларына кечкенде керексіз шейлеріні япып яшаған инсан аққында хикаєдір. У цього фільму дуже складна історія, як і у мене, як у героя цього фільму. Якось так складається життя. Це фільм про 90-ті, про нас, про світ, період, який нас теж травмував, але через сюжетну історію кримінального світу, тому що головний герой – це бандит,
І це антигерой, це поганий хлопець. Там хороших в цьому фільмі майже нема. Сенцов айтқанына көре фильмнан баш қараманы жинайет елі бойынша чапқан ве бұл елдан бұрылып оламаған Киркидандыр. Носоріг – це тварина, перш за все, яка не розбирає дороги і робить те, що він хоче робити. Ну, як колись там у нас на період девелопмент, у нас був такий внутрішній слоган, і ми його теж артикулювали для продюсерів. Така пословиця: носорога поганий зір, але дуже велика сила та швидкість. І при його силі та швидкості це проблема зіру, це проблема вже його оточуючих. Киркидан фильмынан ортақ продюсер олған Денис Иванов Венеция кинофестиваліне жемат үшін мұйым олған кино чеккен истиқбаллы мойлифлеріні давет етелердей. Сенцов азат етілгенінден бір ай кечкен сон олар берабер чалышы башлады. Ве о вақыттан берлі фильм üzerinde еркін чалышмақталар. Мені дуже подобається з ним працювати, тому що він має повагу до всіх людей, які з ним співпрацюють. Неважливо, це там продюсери чи люди, які там роблять, готують їжу на знімальному майданчику. Він до всіх ставиться з повагою, і це дуже допомагає, особливо в стресових ситуаціях зйомок. Венеция кинофестивалінде iştirak etіп бойынды Галебедірдей Иванов. Чүнки анда ең муафақиетлі режиссерлар топлана. Оның фікіріне көре Киркидан фильмі дүния диққатын лайықтыр. Це велике кіно, кримінальна драма про 90-ті. І я думаю, що вона буде популярна не тільки там на західних фестивалях, а й у нас. Тому що ніхто ще не знімав кримінальної драми про 90-ті, українські 90-ті, не 90-ті сусідів. Я думаю, що це буде кіно, яке зацікавить і широкого глядача в тому числі. Олег Сенцовтан Гайра, Венеция кинофестивалінде режиссерлар Валентин Васянович ве Петер Керекеште отблеск ве цензорка адлы өз фильмлеріні көстережеклер. Украинлер бұл уч фильмні 2022 сенесі көре білежек. Бұндан Гайра бұл фильмлер Украинаны тақдим етіп, Оскар мукафаты үшін ярышта iştirak етежек. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР, и это Прайм Мацарский, программа, которую веду я, Юрий Мацарский, и пытаюсь рассказать, что же происходит и происходило в последние дни в мире. Ну и вот бегом сразу отправляемся к нашему традиционному дайджесту, попытаемся разобраться с самыми интересными, с самыми такими важными вещами, которые происходили по всей планете в последние несколько дней. Начинаем с Соединенных Штатов Америки. Там, в общем-то, происходит очень интересное событие. Комиссия по помилованиям штата Калифорния разрешила помиловать человека по имени Сирхан Сирхан. Этот человек, он палестинец по происхождению, гражданин Иордании. 53 года этот человек сидит в тюрьме. Сидит он потому, что его признали виновным в убийстве сенатора Роберта Кеннеди. Это родной брат Джона Фиджеральда Кеннеди, человек, который как раз тогда, в конце 60-х, вскоре после убийства брата, хотел баллотироваться и собирался баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки. Вот тогда еще молодой Сирхан Сирхан убил его, застрелил во время выступления в Калифорнии. Сирхан Сирхан объяснял это следующим. Он объяснял, что победа Кеннеди-младшего может привести к тому, что Кеннеди поставит Израилю бомбардировщики, которые могут быть использованы для борьбы, для войны Израиля против палестинцев. И как палестинец Сирхан Сирхан решил вот выступить, что называется, на опережение и убить Роберта Кеннеди. Интересно вот что, он уже 16 раз подавал прошение о помиловании, и 15 раз это прошение отклонялось. А только в 16-й раз, вот сейчас, комиссия по помилованиям, специальный
как раз властный орган, который рассматривает такого рода обращения, посчитал возможным все-таки Сирхана освободить. Любопытно и вот еще что. У Роберта Кеннеди, покойного Роберта Кеннеди, 9 детей. Сейчас, понятно, они уже все в годах. 53 года прошло с момента убийства Роберта Кеннеди. Так вот, 2 из 9 детей высказались за освобождение Сирхана, заявили о том, что да, он уже отбыл, его тогда приговорили к пожизненному, он уже отбыл достаточно за решеткой, и он может быть освобожден. Ну и, соответственно, сразу после освобождения депортирован в Иорданию гражданином, который он является. Еще 6 детей высказались против, сказали, что они против освобождения убийцы, их отца. Но сейчас уже повлиять на какое-то окончательное решение никто из детей Кеннеди не сможет, ни те, которые за, ни те, которые против. Все сейчас в руках у одного единственного человека. Человек этот является губернатором штата Калифорния по закону. Если вот комиссия по помилованию решает, что кого-то можно помиловать, дальше решение остается только за губернатором. У этого губернатора теперь есть полгода для того, чтобы решить, освобождать Сирхана или оставить его за решеткой еще на несколько лет, до тех пор, пока не подойдет очередной срок подачи заявления о помиловании. Это не каждый год можно сделать, должен проходить какой-то определенный срок, в каждом этапе свой. Вот, соответственно, это для Сирхана будет уже 17-я попытка добиться помилования. Что ж, из США переносимся в Южную Америку, в Бразилию. А там правительство тамошнее, президент и вставший на их сторону Верховный или Конституционный суд страны приняли решение о законности целого ряда актов, которые по большому счету позволяют отбирать землю у индейцев, у коренного населения Бразилии, у тех людей, которые часто еще живут в лесах и за счет лесов Амазонии. Эти люди протестуют, они устроили целый такой, я бы сравнил это во многом отчасти с Майданом, потому что они разбили палаточные лагеря, они готовятся к обороне, и они называют эти законные акты геноцидом. Это не преувеличение, потому что огромное количество людей, десятки тысяч индейцев живут за счет лесов Амазонии. Плюс ко всему существуют еще и те племена, которые не вступили еще в контакт с цивилизацией, с той цивилизацией, вот, представителями которой мы, в частности, являемся. Они живут там, в Амазонии, и не представляют, не знают ничего ни об автомобилях, ни о интернете, ни о промышленности. И вот если сейчас туда придут какие-то крестьяне, если туда придут заводы, если их леса будут вырублены, эти племена окажутся вообще полностью вне своей привычной среды обитания. Они окажутся в каком-то совершенно новом для себя мире. Они еще, кстати, вдобавок ко всему, совершенно не готовы к встрече с привычными для нас заболеваниями. И те микробы, которые вызывают для большинства из нас безобидный грипп или какие-нибудь еще другие болезни, для них могут оказаться смертельными. Поэтому, когда индейцы, когда аборигены Амазонии говорят о том, что законы, которые отнимают у них леса и передают эти леса в пользование крестьянам или в пользование лесозаготовителям. Вот когда они говорят, что эти законы это законы геноцида, они, в общем-то, говорят это без преувеличения, потому что, скорее всего, приход новой индустрии, приход современного сельского хозяйства, вырубка лесов, появление на месте амазонских джунглей, городов, ферм и заводов действительно приведет к смерти большого количества аборигенов, большого количества коренных жителей, в том числе и тех коренных жителей, которые в принципе не знакомы еще с современной цивилизацией. Так что это, да, действительно такая настоящая борьба, настоящая война за будущее аборигенов Амазонии. Что ж, пожелаем удачи им в этой борьбе, переносимся
в Швейцарию. Как понять швейцарцам, что лето подходит к концу и начинается осень? А очень просто. Нужно посмотреть на небо. Если увидишь в небе летящую корову, это не фигура речи, значит, действительно лето закончилось. Что происходит? Дело в том, что, как и во многих других странах, в Швейцарии на летний период коров отправляют пастись на высокогорные луга. А потом, когда приходит время перебираться им поближе к домам, поближе к тем фермам, где живут их хозяева, выясняется, что многие коровы пострадали, где-то там ранили свои ноги, повредили копыта, и самостоятельно спуститься откуда-то с высокогорных пастбищ они не в состоянии. А там, кстати, по-настоящему высокогорные пастбища до 2000 метров. И вот их вот так вот эвакуируют коров, эвакуируют вертолетами. Прям вот как в старом советском фильме «Мимино», но там это был такой комедийный ход, это жанр подразумевал такой ход. А в Швейцарии это совершенно нормальная история. Десятки коров, не одну, не две, десятки коров, которые не могли самостоятельно спуститься с вот этих вот пастбищ, расположенных на высоте 1900 и выше и больше метров, вот так вот отправляют их хозяевам, вертолетами переправляют и говорят о том, что слушайте, да, вот у нас по-другому мы не можем позволить себе. Мы не можем бросить там этих коров умирать. Мы не можем этих коров оставить где-то там, значит, в высокогорных местах оставаться на зиму. Сейчас придут холода, сейчас начнутся дожди. Их нужно так или иначе переправить поближе к их родным фермам. И если те из них, которые не ранены, которые могут спокойно ходить, спускаются не быстро, постепенно, на это часто уходит много дней, то вот раненые коровы, да, их приходится эвакуировать вертолетами. Вот такие вот швейцарцы, вот у них как жизнь проходит. Что ж, из Швейцарии в Гренландию. Вообще, на самом деле, казалось, да, что эпоха великих географических открытий давно в прошлом, что на Земле мы уже все знаем, уже нет никаких белых пятен на карте, что ученые, исследователи побывали везде, описали все. Но выясняется, нет. Открыли новый остров, судя по всему, это самый северный остров на планете. И открыли его совершенно случайно. Международная группа ученых отправилась с исследовательской миссией на остров, который называется Оодаак. Этот остров, он был открыт в 1976, по-моему, году. Он чуть к северу от Гренландии. И вот ученые отправились с какой-то целью исследовать его. Но выяснилось, что они промахнулись и приземлились на совсем другой остров, расположенный в 780 метрах севернее. То есть они только тогда, когда прилетели и приземлились, и включили какие-то свои GPS-навигаторы, поняли, что они вовсе не на острове Оодаак, на который они летели, а на совсем другом клочке суши, который до этого не был известен. Этот клочок суши совсем небольшой. Вы видите, он пара десятков квадратных метров, может быть, там около 100 квадратных метров этот клочок суши. Но, тем не менее, до того момента, как на него случайно не приземлились ученые, о нем никто ничего не знал. Причем он был, я повторюсь, да, меньше, чем в километре от другого острова, который считался самым северным. Теперь придется перерисовывать карты, переписывать энциклопедии и писать, что самым северным островом является больше не Оодаак, а совсем другой остров, совсем другой маленький кусочек суши. Там суша такая себе относительно, да, там грязь, камни, ну и, может быть, что-то еще есть. Жить там, естественно, нельзя. Он совершенно не приспособлен для человеческого обитания, но тем не менее. Формально это остров, формально это суша, более того, формально это самый северный кусок суши из тех, что сейчас известны человечеству. Ему уже предложили дать название на гренландском языке. Произнести это название на гренландском я не смогу. Оодаак я еще как-то могу по-гренландски произнести. А вот то название, которое предлагают дать его соседу, я вообще даже пытаться не буду, потому что сломаю язык и в общем, и программу придется прекращать. Поэтому просто скажу, как переводится это словосочетание с гренландского. Так вот, этот остров
предлагается назвать таким образом, чтобы его название на привычном нам языке звучало как «самый северный остров» или там «самый северный на свете остров». В общем, понятно сразу, да, даже не надо будет искать, а где этот остров находится. От Гренландии, гренландский язык, значит, где-то чуть севернее от Гренландии, где чуть севернее, а вот самый северный кусочек суши от Гренландии, это и есть тот самый остров. Что ж, с севера мы переносимся на юг. В Австралии произошла достаточно, как мне кажется, любопытная история. В одном из сиднейских супермаркетов женщина наткнулась на гигантскую змею. Когда я говорю гигантскую, она действительно гигантская. 3-метровая змея вот буквально вылезла из полки супермаркета, сидела там где-то, значит, среди то ли специй, то ли каких-то сухих продуктов, сидела змея 3-метровой длины. То есть каким-то образом незамеченная змея пролезла, 3-метровая змея пролезла в супермаркет, пролезла в магазин, нашла какой-то ход к полке. Судя по всему, на этой полке решила чем-то поживиться. И вот в этот момент на змею наткнулась покупательница, которую зовут Хилайна Алати. Она не растерялась, смогла сначала снять эту змею на свой мобильный телефон, а потом еще и поймать эту змею, в какой-то пакет ее упаковать и вывести куда-то в дикую природу. Почему так произошло? Потому что совершенно случайно, это невероятное стечение обстоятельств, вот эта вот женщина Хилайна Алати оказалась подготовленной, профессиональной змееловкой. Оказывается, в Австралии это, не то чтобы прям распространенная профессия, но тем не менее, поскольку в Австралии огромное количество опасных животных существует бок о бок с человеком, поскольку Австралия — это континент, на котором существует безумное количество самых разных видов живых существ, многие из которых представляют опасность для человека, то вот там действительно есть некоторое количество людей, специализирующихся на работе, на поимке, на каком-то обращении с опасными животными. И вот эта вот Хилайна Алати оказалась тренированной змееловкой, поэтому она не растерялась, увидев змею, достаточно быстро определила, что это 3-метровый питон не ядовитый, но тем не менее, как любое дикое животное таких размеров, все-таки может представлять какую-то опасность для человека. Она его ловко так, значит, этого питона в пакетик, и из пакетика, как вы видите, где-то потом выпустила на природе, и таким образом спасла, может быть, спасла кого-то из других посетителей от сердечного удара, еще и змею обезопасила, потому что как мог еще какой-нибудь другой человек повести? Могли начать бить змею, могли, может быть, еще как-то с ней расправиться. А тут все оказались целы. Змее повезло, что она вылезла навстречу профессиональной змееловке. Что ж, последняя история для сегодняшнего дайджеста — это история из Туниса. Я рассказывал уже ближе к концу июля о том, что в этой североафриканской стране президент Каис Саид ввел чрезвычайное положение на месяц. И 25 августа это чрезвычайное положение должно было быть закончено, по крайней мере, так предписывал закон. Что сделал Каис Саид? Он ввел в действие статью Конституции, которая приостанавливает работу парламента и позволяет самому президенту, плюс ко всему еще и распустить правительство, и взять на себя всю полноту власти Кабинета министров, парламента, помимо его президентской, еще и часть судебной власти оказались сконцентрированы в руках президента. Он обещал, что через 30 дней возобновит работу парламента, но накануне истечения этого срока, то есть 24 июля, распространил заявление, 24 августа, распространил заявление, в котором сообщил: нет, не буду я восстанавливать работу парламента, продлеваю я еще на какой-то срок действия чрезвычайного положения. Это уже входит в противоречие с Конституцией, но дело в том, что Конституционный суд-то тоже не работает. Конституционный суд тоже по большому счету приостановлен. И указать Каису Саиду на то, что он действует как-то немножко в нарушение, собственно говоря, той самой Конституции, в работе над которой он принимал непосредственное участие, потому что он специалист по конституционному праву, в общем, некому. Кроме, может быть, международных организаций. Amnesty International уже обратила внимание на то, что
нескольким десяткам жителям, гражданам Туниса запретили без всякой мотивации, запретили выезд из страны. Собственно говоря, по закону запретить людям выезжать из страны могут только суды, но сейчас уже вне всяких судебных решений, как сообщает Amnesty International, были вынесены такие вот запреты людям покидать страну. И Amnesty International требует от Каиса Саида, во-первых, отменить эти странные решения о запрете людям покидать Тунис, а во-вторых, все-таки каким-то образом отменить уже действующее решение о чрезвычайном положении в стране. Каис Саид пока никак на это не отвечает, он пользуется поддержкой большинства населения страны по той простой причине, что парламент и правительство, большая часть населения обвиняют в очень плохом реагировании на пандемию, в том, что из-за пандемии серьезный провал в экономике. И вот у Каиса Саида сейчас пока еще остается огромный кредит доверия, выданный ему населением. Как он дальше будет распоряжаться, нам остается только наблюдать, но пока он уже действует вне установленных, по большому счету, им же самих законных рамок, которые распространялись, повторюсь, только до 25 августа. Он мог быть единоличным диктатором только месяц. Теперь уже у этой его диктатуры единоличной нет никаких конституционных обоснований. Что ж, будем наверняка следить за тем, что происходит в Тунисе. Наверняка еще не раз и не два вернемся в эту североафриканскую страну, а пока переходим к той стране, за которой следим все, за которой следим последние несколько недель очень пристально. Будем говорить об Афганистане. Все ближе и ближе все ближе и ближе дата окончательного вывода американских войск из Афганистана. Афганистан — это та тема, большая тема, которую сегодня буду долго и так очень обстоятельно разбирать. И хотел бы начать вот с чего. Вот действительно все ближе вывод войск, но все более непонятна судьба тех людей, которые останутся в Афганистане после вывода американских войск, тех людей, которые бы хотели, наверное, выбраться оттуда. Вот это вот сейчас на видео, это такой ролик, который сняло антиталибское сопротивление. Вот тот самый Северный альянс, который сейчас в Паншерском ущелье собирается для того, чтобы противостоять Талибану. Судя по описанию этого видео, которое представил сам Северный альянс, это представители самых разных деревень и городов, которые стягиваются как раз туда, ближе к штабу Северного альянса, для того, чтобы вступить в это ополчение, для того, чтобы дать бой Талибану. Собственно, представители Северного альянса говорят, что в течение последних 20 лет они готовились к чему-то подобному, копили оружие, готовились к защите Паншерского ущелья, которое вот сейчас, по большому счету, остается последним таким регионом, который не взят еще талибами. И в этом Паншерском ущелье они готовятся не пустить, во-первых, туда талибов ни при каких обстоятельствах, а во-вторых, дать при возможности дать еще и бой талибам за пределами этого Паншерского ущелья. Чем, собственно говоря, Паншерское ущелье удобно для обороны? Это такой настоящая крепость природная. В нее есть только один вход, одна единственная дорога, которую можно заблокировать с помощью артиллерии, крупнокалиберных пулеметов и фактически запереть тем самым вход в это самое Паншерское ущелье. Можно, конечно, попытаться талибам пробраться через горы, но эти горы просто каменистые, такие скалистые образования, почти без каких-то зеленых укрытий. И вот при попытке преодолеть эти горы талибы будут просто как на ладони. Их можно будет прекрасно видеть, их можно будет прекрасно расстрелять из всевозможного оружия. А известно, что у Северного альянса есть уже и танки, есть и артиллерия, есть крупнокалиберные пулеметы, есть какая-то зенитное вооружение. То есть, по большому счету, они смогут дать бой талибам, если те попытаются полезть через горы.
Понятно, что у талибов есть и сейчас возможность воспользоваться, например, у них после того, как ушли американцы, после того, как ушли другие представители армий западных, в руках у талибов оказалось тысячи, а то и десятки тысяч приборов ночного видения, и они по большому счету могут воспользоваться этими приборами ночного видения для того, чтобы попытаться ночью пролезть через горы, но это скорее из области фантастики. А вот что не из области фантастики, так это теперь вооруженные, прошу прощения, военно-воздушные силы талибов. Они захватили большое количество самолетов и вертолетов и хвастаются этим в соцсетях. У нас даже есть видео, на котором как раз ребята из Талибана ходят по летному полю и показывают, какие теперь у них есть трофеи. Вот посмотрите, в основном это советские ударные атакующие вертолеты и советского же производства транспортная авиация. Судя по той информации, которая сейчас есть, она такая полуофициальная, потому что реальной картины мы не получим, но вот судя по полуофициальной информации, сотни самолетов и вертолетов оказались сейчас в руках у талибов. Понятно, что не все из них могут летать, понятно, что часть из них требует ремонта, но тем не менее, есть такой термин как раз в инженерии, который называется каннибализация. Этим термином он используется для описания процесса снятия необходимых запчастей с одной единицы техники для того, чтобы потом эту запчасть установить на другую единицу техники. То есть какая-то часть этих вертолетов и самолетов подвергнется каннибализации, с них снимут детали для того, чтобы потом установить на другие вертолеты и самолеты и дать им возможность летать и воевать. Кстати, не только самолеты и вертолеты, не только приборы ночного видения, не только десятки, а может быть и сотни тысяч винтовок, пистолетов и пулеметов американского и другого западного производства оказались сейчас в руках у талибов. Оказалось в руках у талибов большое количество наземной военной техники. И, среди прочего, вот они показывают, на одном единственном канадском складе они захватили 40 единиц бронетехники. Это один единственный склад. На самом деле количество техники идет на тысячи: бронемашин, бронеавтомобилей, БТРов и легко бронированных автомобилей. Вот это современная техника с хорошим вооружением, с современными системами жизнеобеспечения во время боевых действий. Все это оказалось в руках талибов. Одних грузовиков, которые необходимы для быстрой переброски сил на большие расстояния, сейчас в руках у талибов около 8 тысяч пикапов, наверное, примерно столько же. То есть они получили в свое распоряжение огромное количество техники, огромное количество вооружений, которыми могут воспользоваться для того, чтобы воевать против своих противников. Кто главный противник сейчас у талибов? Это даже не окопавшиеся в Панджшерском ущелье представители Северного альянса, а это представители ИГИЛа, местной центральноазиатской ветви ИГИЛа, которая называется Вилаят Хорасан. Вот с ними, скорее всего, сейчас и окажутся втянуты в серьезную войну талибы. Именно с игиловцами им предстоит разбираться, именно игиловцы будут бросать самый большой вызов власти талибов. Вот, например, те самые взрывы рядом с аэропортом Кабула во время продолжающейся еще сейчас эвакуации, определенно были совершены представителями ИГИЛа, совершенно точно это были игиловцы, которые таким образом пытались дискредитировать и талибов, пытались дискредитировать и американцев, и вообще все это сотрудничество. Дело в том, что в последнее время и талибы, и американцы действительно начали сотрудничать. Они долгое время были непримиримыми врагами, но из-за опасности, которую и для тех, и для других начал представлять местный ИГИЛ, они начали сотрудничать, в том числе, например, делиться развединформацией, и американцы даже помогали в несколько раз в наступлении талибов на позиции ИГИЛ, предоставляли информацию с дронов, с разведдронов, для того, чтобы талибы могли эффективнее воевать против этого самого ИГИЛа. Американцы сейчас продолжают эвакуацию тех людей, которых
которых они обещали эвакуировать. Уже десятки тысяч людей отправились в США и в союзные американцам страны. Что-то подобное уже происходило во Вьетнаме. Что-то подобное происходило после того, как американцы покинули Вьетнам. Кстати, тогда, после того, как американцы покинули Вьетнам, и их врагам тоже тогда досталось большое количество техники, большое количество вооружений. Вообще огромное количество параллелей сейчас напрашивается между американским участием в войне во Вьетнаме и американским участием в войне в Афганистане. Я сейчас не буду все эти параллели проводить. Давайте посмотрим сюжет, и вот каждый сможет сам увидеть, как много общего у той, очень уже давней, ушедшей в историю Вьетнамской войны и той войной, которая все еще продолжается в Афганистане. Вьетнамская война стала лишь финальной частью конфликта, начавшегося еще в конце XIX века. В 1887 году французская армия заняла обширные территории Юго-Западной Азии, изгнав оттуда прежних хозяев – китайцев. На этих территориях Париж образовал свою азиатскую колонию, получившую название французский Индокитай. Включала эта колония и территорию нынешнего Вьетнама. Вскоре после начала Второй мировой войны Франция капитулировала перед нацистской Германией. Частью территория была занята немцами, а во французском Индокитае развернули свои войска немецкие союзники – японцы. Таким образом, вместо одного оккупанта во Вьетнаме появилось сразу два – Франция и Япония. Для борьбы против двух колониальных империй в годы Второй мировой во Вьетнаме была создана Лига освобождения Вьетнама, известная как Вьетминь. Возглавил лигу вьетнамец Хо Ши Мин, в молодости увлекавшийся националистическими идеями. К концу Второй мировой Хо Ши Мин был уже коммунистом и мечтал о строительстве нового социалистического Вьетнама. Это вовсе не мешало Соединенным Штатам поддерживать его самого и его организацию. Вашингтон видел в них самых боеспособных партнеров по борьбе с японцами и исправно отправлял Вьетминю оружие и боеприпасы. Вместе с бойцами Хо Ши Мина во Вьетнаме даже какое-то время действовали агенты американского управления стратегических служб. Так тогда называлась знаменитая ныне ЦРУ. После окончания Второй мировой и ухода японских войск Вьетминь продолжил войну против Франции и установленного ею марионеточного правительства. Отряды Хо Ши Мина захватили север Вьетнама, на территории которого провозгласили Демократическую Республику Вьетнам. Южная часть страны со столицей в Сайгоне осталась за профранцузскими силами. Именно в Сайгоне, к слову, проходил армейскую службу французский актер Ален Делон, в начале 50-х годов прошлого века добровольно вступивший в морскую пехоту и отправившийся воевать за сохранение колониальной империи. Но усилия Делона и десятков тысяч его французских товарищей к успеху не привели. Империя трещала по швам, и Парижу никак не удавалось ее удержать. Поворотной точкой в борьбе Франции с Хо Ши Мином и Вьетминем стало 7 мая 1954 года. Именно в этот день капитуляции 10 тысяч французских солдат и офицеров закончилась растянувшаяся на много недель битва у поселка Дьон-Бьон-Фу. Французское общество было потрясено потерями и требовало прекращения войны. Париж поспешил заключить мирное соглашение с коммунистами, предписывающее в скором будущем сформировать единое правительство и объединить две части Вьетнама. А после этого французская армия покинула Азию. Место французов вскоре заняли американцы, давно уже опосредованно принимавшие участие во вьетнамском конфликте. Париж, умело манипулируя страхами Вашингтона, убедил правительство США взять на себя львиную долю расходов на войну против коммунистов, и именно необходимостью не допустить распространения коммунизма в Азии объясняли американские политики решение о военной и финансовой поддержке южного антикоммунистического правительства Вьетнама. Коррумпированное и неспособное к диалогу, это правительство не только не победило северных коммунистов, но и настроило против себя многих жителей Юга, влившихся в движение сопротивления. Называлось это движение «Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама» или Вьетконг. Его победа над слабым, но ориентированным на США правительством, считали в Вашингтоне, приведет к тому, что сначала Вьетнам, а затем и вся Азия окажутся в руках коммунистов. Для того, чтобы не допустить этого, президент США Джон Кеннеди санкционировал в 1962
1962 году отправку 9 тысяч американских военнослужащих в Южный Вьетнам. В 1963 уже после убийства Кеннеди в Азию отправились еще несколько тысяч солдат и офицеров, а в 1964 началась операция «Раскаты грома» – массированная бомбардировка лесов, в которых, как предполагалось, скрывались партизаны и по которым пролегали их пути снабжения. За пару лет американцы сбросили на Вьетнам больше бомб, чем на всем Тихоокеанском фронте за всю Вторую мировую. Но победа это не принесло. Вьетминь и Вьетконг по-прежнему были сильны и все еще представляли угрозу. Для ее ликвидации США продолжили переправку армейских соединений во Вьетнам. В 1967 году в Азии находилось уже 500 000 солдат и офицеров США. Война затягивалась и становилась все более ожесточенной. В Америке набирало силу антивоенное движение. Солдаты массово дезертировали из армии, призывники бежали от отправки во Вьетнам, в Канаду или в Европу. Вашингтон пытался договориться с политическими наследниками умершего еще в 1969 году Хо Ши Мина, но отказался выполнить главное их условие – отставку коррумпированного южно-вьетнамского правительства. Война продолжилась, причем боевые операции и бомбардировки затрагивали не только Вьетнам, но и соседние Камбоджу и Лаос. В 1973 году американцы наконец покинули Вьетнам. Они переложили ответственность за происходящее в стране на армию и правительство Южного Вьетнама. В Сайгоне осталось несколько сотен сотрудников посольства США, представителей государственных агентств и небольшое количество военных, охранявших дома и офисы американских граждан. Всех этих людей и сотрудничавших с ними вьетнамцев пришлось срочно эвакуировать в конце апреля 1975 года, когда Вьетконг внезапно развернул удачное наступление на Сайгон. Американцев и несколько тысяч вьетнамских граждан вертолетами перевезли на корабли флота США прямо с крыши посольства в Сайгоне. Еще несколько десятков тысяч местных жителей покинули Вьетнам на лодках и катерах, боясь расправы со стороны коммунистов за сотрудничество с американцами. Всего беженцами стало не меньше 130 тысяч человек. Вьетнам был объединен под властью коммунистов, захваченный Сайгон переименовали в Хо Ши Мин. Война унесла жизни до 4 миллионов человек, многие из которых были мирными жителями. Американцы потеряли убитыми больше 58 тысяч человек, около 1500 военнослужащих США до сих пор числятся пропавшими без вести на войне, которая закончилась еще в середине 70-х годов. Самое главное, что вот объединяет, что делает очень похожими друг на друга войну во Вьетнаме и нынешнюю войну в Афганистане, и это подчеркивают высокопоставленные американские, правда, уже бывшие сотрудники спецслужб. Один из них заявил, что мы можем купить любую технику, танки, самолеты, все что угодно, но мы не можем купить для наших союзников волю к борьбе. Мы не можем заставить их воевать, если они не хотят этого делать. Вот именно из-за этого, из-за того, что меньше воли к борьбе проявляли в Южном Вьетнаме, чем их соперники в Северном Вьетнаме, пал Сайгон, именно из-за того, что талибы оказались куда более мотивированы, чем их противники, собственно говоря, пало прозападное правительство в Кабуле. Сейчас, кстати, талибы заняты не только войной, не только попытками каким-то образом наказать игиловцев и выбить из Паншерского ущелья в Северный альянс. Они заняты еще и таким ежедневным управлением страной, потому что они теперь власть. Теперь от них ждут наведения порядка. Они в течение многих лет говорили о том, что мы вот придем, у нас будет все честно, у нас все будет по закону, у нас все будет так, как должно быть, а не так, как хотели коррумпированные власти. Мы победим коррупцию, мы победим преступность. И теперь, конечно, от них этого ждут. Они уже сделали несколько заявлений. Ну, например, они пообещали, что разрешат любые виды спорта, не будут запрещать ни футбол, ни карате, никаких других спортивных активностей, которыми занимались и хотят продолжать заниматься афганцы. Они уже заявили, что те люди, которые сейчас скопились у аэропорта Карзай в Кабуле, или те люди, которые скопились на каких-то наземных погранпереходах в надежде скрыться, уйти из Афганистана, должны вернуться по домам, дождаться, пока
пока пройдет эвакуация всех иностранцев, и уже потом подавать визы и на законных основаниях покидать Афганистан. Утверждают талибы, что всем будет гарантирована безопасность, что никого не будут преследовать, никому не будут мстить, хотя пока это обещание не совсем строго выполняется. Уже есть сведения о расправах над людьми, которые, например, сотрудничали с американцем. Есть сведения о расправах над журналистами и над правозащитниками. Правда, сами талибы либо вообще не комментируют эти расправы, либо говорят о том, что это какие-то случайные эксцессы, а вовсе не какая-то закономерность. Ну вот, как я и говорил, они пытаются демонстрировать такое собственное понимание того, что все, мы пришли, сейчас будет порядок. С чего они начали? Они начали с того, что, ну вот, например, по крайней мере, демонстративно раскрывают те преступления, которые при предыдущих властях были долгое время не раскрыты. Обнаружилось, как выяснилось, большое количество каких-то стоянок, забитых угнанными автомобилями. И талибы через соцсети распространяют обращение. Если у вас был угнан автомобиль, мотоцикл, там автобус, все что угодно, приходите к нам, и мы попытаемся найти. Потому что мы обнаружили склады, забитые этими самыми угнанными автомобилями. Полиция ничего не делала, а мы вот сделали. И вот даже показывают у себя в соцсетях и по телевидению, уже показывают, например, следующий кадр. Вот пришел человек, у которого 2 года назад угнали его, это называется тук-тук, трехколесный мотороллер, который используется в качестве такси. 2 года человек не знал, где он находится, искал его, полиция ничего не делала, а тут раз и нашли, и все хорошо, и, значит, обнаружили у него где-то как раз чуть ли не на полицейском, не на парковке у полицейского участка обнаружили этот тук-тук, передали его таксисту, и он страшно довольный рассказывает о том, что вот если бы не талибы, его семья продолжила голодать, а сейчас у него опять есть с помощью чего зарабатывать деньги. То есть это только вот один такой клип, а их уже множество сняли. Есть, например, какая-то женщина, которая рассказывает на камеру, что она учительница, и что раньше она боялась ходить по улице из-за себя, из-за своих детей, из-за учеников, страшно переживала. Теперь, когда пришли талибы, она уверена, что все будет безопасно, что не будет терактов, не будет захватов. И она благодарит талибов за то, что они наконец-то пришли в Кабул. Искренность этих, конечно, заявлений проверить сложно, но совершенно точно очень многие в Афганистане действительно считают, что с талибами будет проще, по крайней мере, потому что, закончится так или иначе военное присутствие американцев и их союзников из других стран воспринималось очень многими как оккупация. Так и было действительно, потому что толпы людей из чужой страны с автоматами, с оружием, в военной форме находятся на территории твоей страны и часто еще ведут себя как хозяева. Конечно, многими это воспринималось как оккупация. А приход, пускай и не очень хорошо образованных, зачастую, пускай и там довольно каких-то неряшливых, но все-таки своих людей воспринимается как избавление от оккупации, поэтому не удивлюсь, если та же самая учительница или вот этот вот седобородый человек с мотороллером действительно говорят совершенно искренне, когда хвалят и благодарят талибов. Но сейчас, конечно, главные проблемы не у талибов, а у Америки. Под градом критики оказался Джо Байден, нынешний президент США, хотя решение о выводе войск принимал вовсе не он, а принимал его предшественник Дональд Трамп. Но вот в Байдена летят, конечно, со всех сторон стрелы и проклятия. Его обвиняют в том, что он совершенно провально организовал эвакуацию, что гибнут люди, и вообще Афганистан в какое-то мрачное, непонятное будущее погружается, ровно потому, что не продуман был уход войск, не продумано было, а что же делать с Афганистаном после того, как американцы оттуда выйдут. Ну и кто первым, конечно, пытается всю вот эту вот волну критики оседлать, использовав ее в свою пользу. Конечно же, тот самый Дональд Трамп, который когда-то принимал решение о выводе войск. Они вот наскоро, это люди в окружении Трампа, вряд ли он делал это сам, слепили ролик о том, как о всех тех провалах, которые с их точки зрения допустил Джо Байден за полгода с небольшим своего президентства. Там обо всем есть, и об инфляции, и о, не самой лучшей истории
истории с пандемией коронавируса. Но главный, вот, собственно говоря, главное такое вот ударение, главный фокус внимания, они, ребята из окружения Трампа, все-таки делают на истории с выводом войск из Афганистана и с тем хаосом, в который погружается сейчас Афганистан. Там без перевода все понятно. Посмотрите этот короткий ролик. Он стоит того, чтобы на него обратить внимание. America is back. Highest inflation rate in the U.S. Southern border is collapsing. Climb of COVID infection. We amplify our power. We summoned a new strength. This is a recruitment ad. Should we be embarrassed? Diplomacy is back. Now the Taliban are back. Kabul is not in an imminent threat environment. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. They own the whole country now, the Taliban. The Taliban are now in complete control of Afghanistan. Complete chaos. How did President Biden get this so wrong? First of all, the mission hasn't failed yet. If this isn't failure, what does failure look like exactly? Biden, you destroyed not Afghanistan, but the world! I don't care if you think I'm Satan reincarnated. Do I bear responsibility? Zero responsibility. China is ready for friendly relations with the Taliban. I feel like they're gonna open the door at there and the Taliban and they're gonna come in and kill us. Slow down, everybody. We have to ask the Taliban for permission for American citizens to leave. True or not true? They are in control. I can't think of anyone better to lead this operation than They're just chanting death to America. And you call yourself the president? То есть здесь, повторюсь, да, и без перевода все понятно. Ну, то, если Байден выступает, если приводит свои слова, то это либо те слова, когда он говорит о том, что, значит, у нас нет информации о том, что Талибан захватит всю страну, а потом показывает выпуск новостей спустя месяц после этого выступления. И в этом выпуске новостей говорится о том, что Талибан захватил почти весь Афганистан. И, в общем, главная задача этого ролика — показать беспомощность и совершенно неумение управлять страной той команды, которая сейчас находится у руля в Вашингтоне. Но я еще раз напомню, это важно помнить, что решение о выводе войск было принято Дональдом Трампом. Дональд Трамп санкционировал, это он санкционировал подписание соглашения между Соединенными Штатами и Талибаном, на основании которого, собственно говоря, и начат был этот вывод войск. Если бы не было этого соглашения, все могло бы быть как-то иначе. Не факт, что лучше, но не факт, что хуже, кстати, но как-то иначе оно бы, скорее всего, произошло. Но вот в феврале 2020 прошлого года по распоряжению Трампа, а никто другой не вправе был давать такого распоряжения, было подписано это самое соглашение с представителями талибов в Дохе, в столице Катара, и вот ровно после этого американцы начали готовиться к выводу войск. То, что сделал Джо Байден, он лишь несколько ускорил сроки этого вывода. Не на 11 сентября, последний день эвакуации назначил, а на 31 августа. Вот остается, вот, собственно говоря, завтра последний день, когда американцы будут еще, что называется, ногами на земле в Кабуле. Уже в других точках нет американцев и их союзников. Остался только Кабул. А что будет происходить, начиная с 1 сентября, большая загадка, поэтому мы обязательно вернемся еще к этой теме, обязательно будем следить за тем, что происходит в Афганистане, за развитием событий в этой стране, потому что так или иначе Афганистан будет влиять не только на регион, но и на всю планету в целом. Это та горячая точка, которая будет нагревать, к сожалению, весь наш земной шар еще достаточно долго. А пока переходим к еще одной теме. Нечто менее остросюжетное, но все-таки достаточно интересно хочу вам рассказать. В Великобританию переносимся. Там скандал вокруг королевской семьи. На самом деле этот скандал достаточно долго развивается, просто он время от времени принимает все новые и новые обороты. Скандал был спровоцирован в прошлом году это было, интервью представителей королевской семьи принца Гарри. Это младший сын принца Чарльза и один из внуков королевы Елизаветы. Так вот, принц Гарри и его жена Меган Маркл,
Маркл ее зовут, она теперь принцесса, по-моему. Нет, не принцесса, у нее какой-то другой титул, она не является сейчас наследницей, не может претендовать на корону, по крайней мере, пока. Так вот, они дали интервью американской телеведущей Опри Уинфри, и в ходе этого интервью рассказали о том, что в королевской семье и во дворе есть расисты, что они натерпелись, потому что Меган Маркл, у нее есть африканская кровь, и они натерпелись, и ребенок их натерпелся. Но конкретного имени того человека, который как раз стоял бы за самыми разными, или тех людей, который бы стоял бы за самыми разными расистскими выходками, произнесено не было. Но вот известно, что сейчас принц Гарри собирается выпускать книгу своих мемуаров. Уже, кстати, даже пообещал куда-то на благотворительность выделить 1,5 миллиона фунтов из гонораров за эту будущую книгу. И в этой книге, как ожидается, будут названы имена и фамилии, или имя и фамилия того человека, который как раз стоял за разного рода расистскими фразочками, выходками и так далее. Того человека, который обидел принца и его супругу. Если верить сообщениям желтой прессы, а я здесь сейчас должен сделать оговорку. Дело в том, что в Великобритании все или очень многие, по крайней мере, очень многие страшно интересуются, чем же живет королевская семья, чем же живет королевский двор, какие там вообще происходят дела, какие там интриги и так далее. Но считается не очень приличным лезть самостоятельно во все эти дела, и за происходящим в королевской семье следит только желтая пресса. Все остальные только перепечатывают сообщения от желтой прессы, и причем делают это так, это брезгливо. Мы знаем, что вам интересно, вот поэтому почитайте, что пишет желтая пресса, хотя на самом деле интересно всем, далеко не только вот этим вот самым бульварным газетенкам. Так вот, относящаяся к вот самой желтой прослойке газета The Sun, Солнце, опубликовала сообщение со ссылкой на свои источники в окружении королевы Елизаветы II о том, что королева в ярости от того, что ее внук собирается публиковать какие-то мемуары, что королева вот буквально рвет и мечет и готовится к судебным разбирательствам с собственной семьей. Готова, действительно судиться с собственным внуком, и если верить сообщениям вот этой самой желтой прессы, уже сейчас дала распоряжение каким-то там своим придворным юристам готовиться к юридическим баталиям, изучать, какие возможности могут возникнуть в ситуации, когда дело дойдет до суда. Королева на самом деле, несмотря на ее нынешний образ такой милой старушки, на самом-то деле этот человек действительно, зубы съевший, как говорят сами англичане, на международной и внутренней политике. И связываться с ней, конечно, принцу Гарри или кому-либо еще я бы не советовал. У нас, кстати, есть сюжет о королеве. Давайте посмотрим, что это за человек такой, через что в своей жизни она прошла, а потом продолжу о ее непростых взаимоотношениях с близкими родичами и дальними политиками. Елизавета II не родилась наследницей британского престола. Она появилась на свет 21 апреля 1926 года в семье второго сына правящего монарха Георга V. Первым в очереди на правлении стоял ее дядя, старший брат отца Эдуард. Эдуард действительно стал королем после смерти отца в январе 1936 года, но просидел на троне всего 9 месяцев и даже не был официально коронован. Вошедший в историю как Эдуард VIII, в конце 1936 года он добровольно отрекся от престола ради брака с разведенной американкой Уоллес Симпсон. Действующему королю парламент не давал разрешения на эту женитьбу, видя в ней покушение на британские традиции и устои. Место отрекшегося брата занял второй сын Георга V и отец на тот момент 10-летней Елизаветы Георг VI, а девочка, бывшая старшим ребенком в семье, стала официальной наследницей престола. Правда, в те времена еще действовал закон, дающий преимущество мужчинам при наследовании короны, и, появись у Георга VI сын, империя досталась бы ему. Но у короля было только 2 дочери – старшая Елизавета и родившаяся в 1930-м Маргарет.
Девочки получили домашнее образование и никогда не ходили в школу. Среди их преподавателей были лучшие ученые межвоенной Британии, а с основами религиозных знаний будущую королеву, которой также предстояло занять пост главы англиканской церкви, знакомил архиепископ Кентерберийский. После занятия наследница и ее сестра развлекались домашними театральными постановками и верховой ездой. После вступления Великобритании в Вторую мировую войну Елизавета просила отца разрешить ей вступить в войска, но монарх не решился отпускать 14-летнюю девочку даже во вспомогательные части. Вместо этого принцесса записывала радиообращения к нации, в которых призывала соотечественников оказать всю необходимую помощь солдатам и офицерам, защищающим свободу в борьбе против нацизма. В 1945 году, по достижению совершеннолетия, наследница, получившая право самостоятельно распоряжаться собственной судьбой, все-таки вступила в действующую армию. Командование отправило ее на курсы водителей и механиков, по окончанию которых будущая королева была приписана к одной из частей территориальной обороны. В случае нападений врага непосредственно на Великобританию, ей, как военнослужащей, пришлось бы возить солдат на передовую и самой обслуживать грузовик. Но к тому времени война уже подходила к концу, и принять участие в реальных боевых действиях Елизавете, к счастью, так и не довелось. А вот ее муж, наследник лишенного трона греческого короля принц Филипп, сразу после начала войны отправился в военно-морской колледж, откуда уже в 1940 году был командирован на один из кораблей британского флота. Правда, в те времена Филипп и Елизавета, знавшие друг друга с детства, еще не были мужем и женой. В брак принцесса и ее избранник вступили в 1947 году. Потрепанная войной экономика Великобритании в ту пору еще не восстановилась окончательно. В стране действовала карточная система, и часть стоимости своего подвенечного платья принцесса оплатила талонами на продукты, которые полагались ей, как и всем остальным жителям государства. Первенец, наследный принц Чарльз, родился у монаршей семьи 14 ноября 1948 года. Всего у пары 4 детей, 3 сыновей и дочь. На престол Елизавета взошла в 1952 году, после смерти ее отца. Тогда ей было всего 25 лет. Королеве не положен отпуск. Даже во время зарубежных поездок и сразу после родов она вносила предложения и правки в правительственные документы и законопроекты, отправляемые на рассмотрение в парламент. Каждый из британских премьер-министров, начиная с 1952 года, был утвержден на свой пост лично королевой, и каждый из них как минимум раз в неделю встречался с монархом, чтобы доложить ей о положении дел в стране и выслушать ее советы. И хотя формально следовать им министры не обязаны, авторитет королевы всегда был настолько велик, что ослушаться ее мало кто решался. Королева Елизавета II не только самый влиятельный человек в Великобритании, но и один из самых богатых. Ей и ее семье принадлежит 6 внушительных резиденций, больше 100 тысяч картин и скульптур, огромная коллекция автомобилей, усыпанная бриллиантами корона и тысячи гектаров земли, включая невероятно дорогие площади в центре Лондона. Кроме того, собственностью монарха вот уже несколько столетий вполне официально считаются все лебеди на реке Темзе, а также все дельфины и все киты, обитающие в британских водах. А еще королева Великобритании является, пускай формально, но тем не менее, главой огромного количества государств, тех, которые когда-то входили в состав Британской империи. Ну вот, например, Канада и Австралия, формальным главой государства там является королева. Понятно, что реальная власть принадлежит правительствам в этих странах, их премьер-министрам, но королева остается формально главой государства, ее портреты размещены в присутственных местах и очень часто печатаются даже на деньгах. И вот есть еще одна история, помимо принца Гарри, которая явно расстроила королеву в последнее время. Дело в том, что одна из стран вот этого самого содружества, одна из тех стран, которая когда-то была частью Британской империи, страна эта называется Барбадос, это островное государство в Карибском море, решила отказаться от того, чтобы даже номинально считать королеву своей
со своей главой государства. 30 ноября они отмечают День независимости, тот день, когда Великобритания перестала напрямую управлять ими, но вот осталась номинальной владычицей. И вот 30 ноября уже в этот день будут официально, Барбадос будет официально провозглашен республикой. Портреты королевы снимут со всех стен и перепишут все официальные документы таким образом, чтобы уже теперь главой государства считалась не королева, а госпожа президент, которая уже фактически выбрана, которая будет назначена. И с 1 декабря британское содружество станет на одну страну меньше, и, соответственно, это тоже наверняка не очень радует королеву Елизавету. Что ж, на этом прощаемся. Всего хорошего. Услышимся через несколько дней.